मेरी पत्नी, मेरा बेटा और बेटी पूरे ट्रक के नीचे चले गए। वो टायर के कारण जो पीछे लटकता है उसके कारण जान बची है, और मैंने 2 साल में हॉस्पिटल में था, तो मैं इसके प्रति तो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हूँ। पर दुर्भाग्यवश बहुत कोशिश करने के बाद भी जो कम ही है तो हुई नहीं, उल्टी बढ़ी है। ये चिंता का विषय है। आप सबके सहयोग से इस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद 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 अध्यक्ष महोदय। प्रश्नकाल के समय चंद ही एक मंत्री हैं जो अगर समय भी ले तो हमें कोई आरोप नहीं, हमें कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि पूरी जो आपकी बात होती है सकारात्मक होती है। रोड एक्सीडेंट्स के मामले में आपके उत्तर में विवरण है कि असम में लगभग 27,000 एक्सीडेंट्स हुए हैं, और ज़्यादातर एक्सीडेंट्स उसी चीज़ के कारण हुआ जिसमें आपने अपने खुद का उदाहरण दिया कि ये ट्रक ओवरलोड होकर आते हैं, रात के या सुबह के 1 बजे 4 बजे जब जाते हैं, तो क्या आपकी मंत्रालय क्या कर सकते हैं इस संदर्भ में? क्या जो लाइटिंग के संदर्भ में क्या हाईवे कॉन्ट्रैक्टर्स अलग अलग जगह पे लाइटिंग डाल सकते हैं? क्या अलग अलग जगह पर लॉ एंड ऑर्डर कॉन्करेंट है क्या, लेकिन क्या आप सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं ताकि जानकारी पुलिस तक पहुंचे, डेटा आपके पास रहे और जानकारी पुलिस तक पहुंचे, ताकि जो भी ट्रक ओवर स्पीड कर रहा हो उसको हम पहले ही रोक ले? क्या इस प्रकार की कोई सकारात्मक सोच? और सर, एक और कारण मेरे क्षेत्र में ये है, और आपको भी पता है कि जोरहाट के लोकसभा क्षेत्र में वो कितने 7 हमारा संपूर्ण नहीं है, बहुत खराब वहां पे डिजाइन है, जिसके कारण ट्रक्स और ये लाइटिंग के कारण बहुत ही वहां पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो जोरहाट में क्या आप डेडलाइन, क्या आपकी मंत्रालय अभी कोई डेडलाइन दे पाएंगे कि वहां का हाईवे का काम कब संपूर्ण हो जाएगा? धन्यवाद। अन्य स्पीकर महोदय, दिक्कत यह है कि रोड पर ट्रक खड़ा करते हैं हमारे एनएचआई के ऊपर। मैं बोलता हूँ उसके ऊपर कार्रवाई करो, तो कार्रवाई करने का अधिकार लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का होता है। अभी हमने इससे तंग आकर एक नया टेक्नोलॉजी करके नियम लगाया कि अब ऑटोमेटिक एक्सल जो है उसमें वेट मैनेजमेंट सिस्टम हमने तैयार किया है, और ट्रक के ऊपर लिख के आएगा कि वजन कितना डाला हुआ है, ताकि आप इतने लोगों को, मैं बोल नहीं सकता आपको इसमें क्या क्या होता है, तो इसलिए। और जोरहाट झांझी, ये आपका विषय है, मैं भी इसकी 10-12 मीटिंगें ले चुका हूँ, चीफ मिनिस्टर भी परसों आए, वो भी कह रहे थे काम पूरा होगा, और अब नया कॉन्ट्रैक्टर ने दिया है और अब काम गति से चल रहा है, पर फरवरी 2025 को वो पूरा होगा। और ये जो कैमरे हैं ये हमने लगाए हैं, और अभी हमने किया है कि हमारे पास खाली जगह पड़ी थी, तो हमने एक हम सफ़र करके योजना चालू की है, जहाँ पेट्रोल डीजल गैस स्टेशन होगा और वहीं बाजू में एक छोटा रेस्टोरेंट ढाबा भी होगा, और कम से कम 10 ट्रक और 15-20 कार पार्किंग होगा, और वो छोटे जगह पर एक वॉशरूम, टॉयलेट, और उसमें ट्रक वगैरह अंदर जाके जाएंगे। जो रोड पर पार्किंग करते हैं ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम हाई स्पीड, ये प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड में हाई स्पीड चलती है। प्रॉब्लम वो है, हाई स्पीड नहीं करना चाहिए, उसमें दो मत है, पर प्रॉब्लम लेन डिसिप्लिन का है। और लेन डिसिप्लिन में ये इधर से उधर ट्रक वाला लेन बदलता है, और स्कूटर वो नीचे में गाड़ी है और स्कूटर वाले उसमें जाते हैं। तो लेन डिसिप्लिन का पालन करना, इसके लिए अभी कुछ जगह कैमरे शहरों में लगे हैं, फाइन भी लगने लगे हैं बहुत। मुझे भी फाइन लगा, 2 बार भरना पड़ा मेरे कार को मुंबई में। तो ये अभी वो कैमरा में आता है, अब लोग उसकी भी तकरार कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जितना इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम है वो करेंगे, और उसके साथ साथ मन में ह्यूमन बिहेवियर जब तक नहीं बदलेगा। अब पूरे फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन हर साल अभी कार्यक्रम में सबकी मदद कर रहे हैं, क्रिकेटर की मदद ले रहे, सेलिब्रिटीज को ले रहे, स्कूल में कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आपको आह्वान करता हूं कि आपके एरिया में स्कूल के बड़े बड़े कार्यक्रम करिए, हमारे डिपार्टमेंट आपको सहयोग करेगा, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, ताकि हम रूल्स ऑफ द रोड के बारे में हम लोग उसका पालन करेंगे, वायलेशन नहीं करेंगे। अब मेरे सामने एक लाइट सिग्नल लगने के बाद गाड़ी घुस जाती थी, वो आई और दूसरे ने डैश मार, मैंने आंखों से देखा। इतनी जल्दी क्यों करते हो? रेड सिग्नल लगा तो रुक जाओ ना। ये छोटी छोटी बातें जो है ये आपके सबके
सोसाइटी के ऑल स्टेक होल्डर्स के सहयोग के बिना नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, विदेश जाते हैं, मैं चॉकलेट खाता हूँ तो मैं नेचुरली वो अपने जेब में रखता हूँ, और हिंदुस्तान में खिड़की से अब प्रॉब्लम यह है कि हमें बदलना पड़ेगा, और छोटे बच्चों के लिए कोर्सेस लगा है, कैंपेन चल रही है। वैसे आप लोग भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी मदद करिए। बस बॉडी कोर्स, ये एक मेरे से गलती हुई। हर लुधियाना, पंजाब, इंदौर, हर बार का करीबों का कैसा होगा, हर बार पर एक प्राइवेट बस पूरी तरह एक्सीडेंट हो गया, जल गई, और 45 लोग जल के मर गए। जब यह बात देखी तो मुझे लगा कि ये तो अपनी गलती है। अब हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बस कोड 24 से लागू कर दिया है। इसके बाद हिंदुस्तान में हर बस ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सेफ्टी के माध्यम से होगी। और जब बस में अगर एक्सीडेंट होगा तो इतनी बड़ी कांच होगी और बाजू में वो प्लास्टिक की हथौड़ी होगी, उसको खोद के वो बाहर निकल सकेंगे, ताकि हमने भी जो हमारी लोग हैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किसी भी हालत में नहीं करना, ये हमने निश्चित किया। माननीय सदस्यगणों, पूरा सदन इस बात को लेकर चिंतित है। मैं सदन में सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, या पूरा देश बैठा है, हमारी अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी भी है। हमको गंभीर प्रयास करना चाहिए कि हम सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में कामयाब हो सकें, और इसके लिए जब तक हम समाज में जागृति नहीं करेंगे, विशेष रूप से नौजवानों को इस गंभीर दुर्घटनाओं के बारे में नहीं बताएंगे, जब तक हम दुर्घटनाओं को कमी नहीं कर पाएंगे। इसलिए समाज को जागृत करना, दिशा देना, ये भी हम सब जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। मुझे आशा है कि हम सामूहिक और गंभीर प्रयास कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी करने के संकल्प के साथ अपनी बात को समाप्त करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 245 श्री ओम प्रकाश भूपाल सिंह उर्फ पवन। प्रश्न क्रमांक 245। सभापति महोदय, बताया गया है कि महाराष्ट्र में एक प्रकल्प शुरू है जिसपे से 25 प्रकल्प भू संपादन करने की वजह से 211। मुझे बताना है 10 साल पहले जब उसका लैंड एक्विजिशन हुआ था छत्रपति संभाजीनगर हाईवे पे, तभी लक्ष्मीकांत शंकर वीर नाम के फार्मर को 2,30,000 रुपए का पैसे मिले हुए थे। पर अध्यक्ष महोदय, मुझे आपको अभी उसका लैंड एक्विजिशन चालू है, पर बालाजी माधव पाटिल नाम के 6,250 रुपए पर हेक्टर रेट मिला था। 10 साल पहले जो लैंड एक्विजिशन हुआ था इतना बड़ा नंबर मिला था, और आज जो लैंड एक्विजिशन उसको बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। तो मुझे इसीलिए फार्मर्स के बीच में लोग कोर्ट में जा रहे हैं, लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मेरे मुझे इतनी ही विनती है कि 2013 के लॉ जो 2013 में जो लॉ था उसी अंडर लैंड एक्विजिशन कर ले, इसीलिए हमारे लोगों को पैसा मिल सकता है। ये इम्प्लीमेंटेशन माननीय मंत्री महोदय जी करेंगे क्या? सूरत चेन्नई ये जो हाईवे को कनेक्ट करने के लिए उस्मानाबाद शहर से जोड़ने से एक प्रपोजल मैंने आपको दिया था, आप भी उसके लिए सकारात्मक है। उसको परमिशन कब तक मिलेगी, कृपया हमें बताइए। अध्यक्ष महोदय, लैंड है वो स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे काम करते हैं, और उन्होंने जो वो कास्ट निकालता है उन्हीं को वो राइट रहता है, और वो कास्ट हमें स्वीकार नहीं होती है। हमने स्वीकारी तभी पैसे मिलते हैं, हमने नहीं दिया तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। इसीलिए ये जो सवाल है ये राज्य सरकार के अंदर आता है, और आप जो कह रहे हैं ये जो केस है वो 10 साल पहले इतने पैसे मिले, आज का 10 साल कम मिले, तो आप कृपया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ उससे मिलिए, उनको पैसे गिनने के लिए कहिए, तो उससे मार्क निकल सकते हैं। इनके मतदार एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड जा रहा है,
आपको याद होगा कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी ये बात करते थे केवल भाषण में, पर पहली बार हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में हम लोग मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अध्यक्ष महाराज, मैंने आपको भी रिक्वेस्ट की थी, तो अब हम लोग केवल 8 मिनट में निकलते हैं वहाँ से नीचे। बाद में हिमालय के बीच में से हम लद्दाख लेह तक आते 18 टनल बना रहे, रोड का काम शुरू हुआ है। वहाँ से हम आते आशिया की सबसे बड़ी, इसके लिए मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि आप पार्लियामेंट कमेटी के साथ आइए। वो वर्ल्ड की, अपने आशिया की सबसे बड़ी 11.6 किलोमीटर है। और मुझे कहते हुए आपको अभिमान होता है कि ये टनल की एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ थी। हमने एक साल मेहनत करके वो 5,600 करोड़ में 5,000 करोड़ इसमें बचा है। वो टनल का 75% काम पूरा हुआ। फिर झेड़मोड़ टनल आती है, जहां अभी आतंकवादियों ने हमला किया था हमारे कैंप पर, वो पूरी हो गई है। आज प्रधानमंत्री जी की डेट उसके लिए हम लेकर उद्घाटन करने वाले हैं। फिर हम श्रीनगर आते हैं, श्रीनगर से जम्मू के बीच में 18 टनल बन गई है। और दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे से वाया अमृतसर हम दिल्ली आते हैं। और दिल्ली जुड़ने के बाद आपके मतदार क्षेत्र से आगे ये मुंबई दिल्ली हाईवे जो है ये सूरत जाता है। अब जो उत्तर से दक्षिण जाते थे उनको नहीं, अब नया एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से कन्याकुमारी, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, मंगलोर, कोची, पूरे साउथ को। तो अध्यक्ष महाराज ये जो पूछ रहे हैं, ये हाईवे चेन्नई से दिल्ली का डिस्टेंस 320 किलोमीटर, ये गुजरात, और ये बहुत विशेषता है कि जैसे आपके राजस्थान में ये पूरे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से जा रहा है। तो मुझे लगता है ये हिंदुस्तान का दिल्ली मुंबई से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो उत्तर को दक्षिण से जुड़ने वाला है। उसमें इनका धाराशिव, उस्मानाबाद आता है और उसको स्पर देना चाहिए, जैसे हमने कोटा के लिए दिया है। उनकी मांग है, हम उसको जरूर कर सकते हैं। एक महत्वाचा और एक सवाल, उमरगा सोलापुर नेशनल हाईवे 65 है। 2014 में माननीय मंत्री महोदय ने वर्क ऑर्डर दिया गया था काम करने के लिए, पर अब तक 2024 आया है। 3 साल में पूरा करना चाहिए था, पर अब तक 10 साल हो गए, फिर भी अभी तक ये रोड कंप्लीट हुआ नहीं है। ताजमहल भी जल्दी बन के तैयार होता है, पर ये रोड जल्दी नहीं बन रहा है। इसीलिए एक टाइम बाउंड होना चाहिए। रास्ता नहीं होने की वजह से बहुत लोगों की जान जा रही है। मंत्री महोदय, कल ही मेरे पहचान के एक धाराशिव सर्विस रोड काम न होने की वजह से, रॉन्ग साइड के जाने की वजह से एक ट्रक को अर्णव सोनावणे की मृत्यु हो गई है। यह अतिशय दुर्दैवी कथा है। इसीलिए ये रास्ता जो है उमरगा सोलापुर का जो रास्ता है वो कितने दिन में पूरा होगा, उनका कुछ टाइम बाउंड क्या, कब तक पूरा होगा? से लातूर आने का जो रोड है वो भी बढ़ाने का काम किया है। गडकरी जी, आपका बहुत बड़ा नाम है, ये उमरगा सोलापुर आप भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आप कृपया कुछ काम कीजिए, कुछ टाइम बाउंड दीजिए काम पूरा करने के लिए, ताकि एक जो हाईवे है वो भी जो रोड है उसको 4 लेनिंग मंजूर किया है। एक महीने भर में उसका टेंडर लग जाएगा। आप बोल रहे हैं वो सीरियस प्रॉब्लम है, मैं भी उसके कारण काफ़ी लोग तकरार करते हैं। दूसरा जो रास्ता है जो सोलापुर तक आता है, उसमें जो कंपनी थी उसने दिवाला पीटा, वो NCLT में गई। फिर उसके कंपनी के ऊपर CBI और ED ने रेड मारी। अब उसके पैसे सीज कर दिए। अब वो प्रॉब्लम है कि वो रोड पूरा नहीं कर पा रहा। फिर उसमें मैं कोर्ट में गए। अब प्रॉब्लम है कि ये जो मेजोरिटी प्रॉब्लम जो आते हैं रोड में, केवल रोड में लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट का क्लियरेंस, रेलवे अप्रूवल, यूटिलिटी शिफ्टिंग, अदर क्लियरेंसेस, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कॉन्ट्रैक्टर इशू, बैंक का डिसबर्समेंट रुकता है, फोर्स मेजर होते हैं। और इसमें कॉन्ट्रैक्टर ने दिवाला पीट दिया, वो NCLT में गया। हम वो शुरू करके दूसरे को लाए थे में
सीबीआई और ईडी की रेड पड़ी, उसके अगेंस्ट वो कोर्ट में गया तो कोर्ट ने भी उसमें स्टे दिया। तो ये बियॉन्ड कैपेसिटी कुछ प्रॉब्लम्स है। पर आप जरा आज क्वेश्चन आवर के बाद मीटिंग है, सभी एमपी आने वाले हैं, आप आ जाइए, फिर से कुछ वे आउट निकल सकता है क्या, मैं कोशिश करूँ। श्री संजय हरिभाव जादव। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मंत्री सविस्तर जानकारी दी है, मगर फिर भी मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि परियोजनाओं को पूरा करने में भूमि अधिग्रहण की समस्या के कारण देरी हुई है, उसको किस तरह पूरा किया जाएगा और इसमें महाराष्ट्र के परभणी संसदीय क्षेत्र की कुल कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग योजनाएं है। क्या सरकार अपनी परभणी क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों से और राज्यों से जोड़ने के लिए कोई राज्य मार्ग या राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर रही है या करने का विचार रखती है, मैं ये आप मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, आप मुझे संरक्षण दीजिए। 1800 रोड के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और प्रश्न केवल लिमिटेड एक इसका है। अब ये मेरे पास जानकारी नहीं है इसकी, वैसे जनरली थोड़ी बहुत जानकारी होती है, पर मैं महाराष्ट्र पेंडिंग है महाराष्ट्र में, और 103 ईयर में 18 प्रोजेक्ट है, एक साल में 37 प्रोजेक्ट है, टोटल 78 प्रोजेक्ट्स है और प्रॉब्लम्स है। तो मैं उनको इतना ही विश्वास दिलाऊंगा कि इसमें से जल्दी होने की मुझे मिली, मैं जानकारी लूंगा। क्वेश्चन नंबर 246 श्री लालजी वर्मा। 246। माननीय मंत्री जी, उत्तर पटल पर दिया जाए। कि 1 नवंबर तक मांगा था ब्यौरा, और जो माननीय मंत्री जी ने उन प्रोजेक्ट का विवरण दिया है वो इस बीच का नहीं दिया। तो एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस जो समय के लिए हमने मांगा था, ये दिनांक 1 नवंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2024 तक CSR और R&R फंड के अंतर्गत NTPC टांडा के द्वारा किन किन परियोजनाओं पर कितनी कितनी लागत का कार्य कराया गया और उसका चयन का आधार क्या है, किस आधार पर चयनित किए गए। तो ये और उसी समय का बताओ। दूसरा मान्यवर, इसी के साथ साथ जो चयनित किए गए हैं, केवल एक विधानसभा में जहां बाई इलेक्शन होना था और जिस दिन आचार संहिता लागू की गई उसी दिन 25 स्कूटी भेंट किया गया, उसका चयन किन आधार पर किया गया। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने जो जानकारी मांगी है, द डिटेल्स ऑफ फंड्स ऑफ रिहेबिलिटेशन जो पुनर्वास और के बारे में है, वहाँ दिया गया है। RR सेटलमेंट रिहेबिलिटेशन सेटलमेंट में 2 करोड़ 76 लाख रुपए इसको लागत की गई है और CSR के अंतर्गत 7 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत की गई है। तो दोनों की ये डिटेल दी गई है। जहाँ तक डिटेल ऑफ वर्ष की बात है, इसमें इन सभी वर्षों का 21-22 में 8 प्रोजेक्ट्स उनके नाम दिए गए हैं, 22-23 इसमें 21 प्रोजेक्ट्स इनके नाम दिए गए हैं, 23-24 इसमें 26 प्रोजेक्ट्स इसमें सब नाम दिए गए हैं। तो इस प्रकार से एक ये माने सदस्य महोदय को उपलब्ध करा दीजिए। लालजी वर्मा सप्लीमेंट्री। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उपलब्ध कराया है उसमें इस दौरान का किस किस प्रोजेक्ट में कितना खर्च है इसका उल्लेख नहीं किया है। तो एक तो मैं आपके माध्यम से संरक्षण आपका चाहता हूं कि इसमें प्रोजेक्ट वाइज एक कास्ट नहीं दिया गया और उसका चयन का आधार किस आधार पर। मान्यवर, इसमें बड़े पैमाने पर जो जिलाधिकारी का कार्य है, SP को गाड़ी देने में उसके प्रदूषण से पीड़ित है। मान्यवर, प्रदूषण हमारे माननीय मंत्री जी बैठ जाए।
मैं बात का जवाब पूछूं सवाल आ जाए मानव अभी सवाल आप शॉर्ट में सवाल पूछे, पूछ रहा हूं मैं और और आप समय नहीं लूंगा। शॉर्ट में सवाल मत दो और आप डायरेक्शन भी मत दो। मैं सीधा पूछूंगा मान्यवर हम लोग प्रदूषण से मान्यवर हमारी जमीन नहीं बन पा रहा है, सवाल क्या है? उसके लिए नहीं दिया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि केवल एक विधानसभा में चुनाव के समय इस तरह के कितने कार्यों पर पैसा दिया गया। दूसरे इसमें दिया गया कि स्थापना दिवस पर, स्थापना दिवस 29 सितंबर 2023 में हुआ, 24 में नहीं हुआ, उससे उस पर जो खर्च किया गया वो किसके आधार पर दिया गया? मान्यवर दूसरा मेरा मानना है कि इसका चयन करने का जो प्रोजेक्ट लिए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कंपनीज एक्ट का सेक्शन बता रहा हूँ। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रावधान ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन 135 में किया गया है और इसमें बहुत विस्तार से सारा सिस्टम बनाया गया है कि जो भी कंपनी जिसका वर्ष के अंदर 500 करोड़ रुपया या इससे अधिक टर्नओवर होगा अथवा जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपया लेकिन टर्नओवर 1000 करोड़ रुपया होगा, प्रॉफिट 5 करोड़ या इससे अधिक होगा, तो ऐसे कंपनी को एक अपनी CSR कमेटी बनानी होगी और वो CSR कमेटी उसके प्रावधान दिए गए हैं अंडर शेड्यूल 7, जिसमें 12 तरह की एक्टिविटीज को शामिल किया गया है और वो कमेटी बैठ के तय करेगी कि इसमें से किस किस एक्टिविटी की जो डिमांड आई हुई है उस डिमांड के आधार पर कितना पैसा कहाँ खर्च करना है। इस खास करके जिस प्रश्न की बात की जा रही है इसमें स्पष्ट बताया गया है कि जो NTPC की प्रावधान उस कमेटी ने बनाए हैं उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उसमें बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो डिमांड आएगी उसको भी कंसल्ट किया जा सकता है, पंचायतों से डिमांड आएगी उसको किया जा सकता है, उनके अपने सर्वे हैं उसमें भी किया जा सकता है, किसी भी प्रकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन वो भी की जा सकती हैं। ऐसे बहुत से प्रावधान किए गए हैं। इस पर्टिकुलर केस के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और एक पत्र लिखा जिसमें ये कहा गया कि ऐसे इस क्षेत्र के अंदर 25 इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दे दी जाए, उस प्रावधान के अंतर्गत आता है। जहां तक इसकी डेट की बात है कि किस डेट को दिया गया और चुनाव के समय दिया गया, पहली बात तो जानकारी ये है कि चुनाव के बाद का सारा विषय है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव ये सितंबर में समाप्त होता है, ये अक्टूबर के अंदर सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। 1 अक्टूबर 24 की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से पत्र दिया गया है। अगली बात बैठिए, अगली बात अगर किसी प्रकार का कोई चुनाव से जुड़ा विषय है तो चुनाव का जुड़ा विषय हमारे सदस्य महोदय ये विषय चुनाव आयोग का होता है। इनको किसी प्रकार का वहां कोई उल्लंघन लगता है कि चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत ये हुआ है तो चुनाव आयोग को शिकायत करनी चाहिए और उसमें कोई ना कोई इनको एक्शन लेना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये सब उसके बाद के विषय है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे एक से इसमें कुल मिलाकर अगर इस प्रकार से इन 28 जो सूची दी गई है, ये 28 स्कूटी जो दी गई है, इन 28 स्कूटी का पूरा विवरण दिया गया है कि किस किस परिवार को किस किस महिला और महिलाओं का सशक्तिकरण वो उसमें प्रावधान दिया है। हम एक तरफ तो लखपति दीदी की बात करते हैं, एक तरफ महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं और एक 28 स्कूटी अगर ऐसे गरीब परिवारों में ऐसे परिवारों में दे दी जाती है तो हमारे सदस्य महोदय को इसका आपत्ति होती है। मुझे समझ से परा लगता है, समझ से परे है। यानी क्या ये चाहते हैं कि ऐसे समाज को मदद न की जाए? क्या ये चाहते हैं और छत्तीसगढ़ के ये विरोधी है? अगर ये विरोधी है तो फिर इनको सदन में स्वीकार करना पड़ेगा कि इस प्रकार की छोटी छोटी बातों पर आपत्ति और उन चुनाव को लेकर करते हैं। ये शर्म आने वाली बात है, ये शर्म की बात है। आप जैसे लोग श्री जी के पड़वी अब बोलो ना भाई।
Honorable Speaker, I wanted to ask on question number. महोदय, प्रश्न संख्या 247। पूछने के लिए दिया, क्वेश्चन नंबर आपका आ दिया है, क्वेश्चन नंबर 247। 247। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। सर, आपके माध्यम से जो उत्तर मिला है, उस उत्तर में आदरणीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है कि महाराष्ट्र के लिए 68,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी और अहमदनगर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें 3 से 60 किलोमीटर रास्ते और 2,500 करोड़ का अपने सैंक्शन कर दिया है। इसके मैं आपसे धन्यवाद तो दूंगा, लेकिन आपका काम पूरे देश में, महाराष्ट्र में तो आपने पहले काम किया है, इसके लिए मैं तो आपको भी सलाम करता हूँ, देश भी सलाम आपको करता हूँ। और आपके उत्तर के विवरण में जो आपको पता है, आप भी बाबा के भक्त है, साईं भक्त है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी, शिरडी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहाँ से आपका समय खत्म हो जाए, जल्दी पूछ लें आप, 12 बजने वाली है। सर, जो उस रास्ते से जितने लोग आते हैं वो पूरे हिंदुस्तान से अनेक लोग आते हैं, राज्यों से लोग आते हैं, यही रास्ते से आते हैं। सावली तो अहिल्यानगर 12 साल से ये रास्ता इतना खराब हो रहा है कि आने वाला हर एक भक्त गाली देके चला जाता है। अनेक एक्सीडेंट भी इसके ऊपर हुए हैं। आप माननीय सदस्य सवाल पूछ लेंगे तो समय खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं आपको आग्रह कर रहा हूं। सर, ये रास्ता जल्दी से जल्दी हो, ओके, ये मेरी विनती है। माननीय मंत्री जी। सर, सम्मान्य सदस्य जो कह रहे हैं वो वस्तुस्थिति है, पर ये मालूम नहीं क्या हुआ, 3 बार टेंडर निकला, 3 कॉन्ट्रैक्टर भाग गए, लेकिन बैंक गारंटी जो है वो फ्रॉड निकली, और ये जब आया तो 2 ही कॉन्ट्रैक्टर ने भरा, और उसमें फिर सवाल पूछा अधिकारी ने मुझे, तो वो भी कैंसिल करने का मैंने आदेश दिया। अब ये 15 दिन का शॉर्टेस्ट टेंडर निकालेंगे, और ये करीब 2,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और शिरडी में लोग आते हैं, मुझे भी बड़ा संकोच होता है, और ये अभी जल्दी ही 1-2 महीने के अंदर इसका अच्छा काम करेंगे। अब ये नया टेंडर अब निकल रहा है, तो वहाँ के जो सांसद है उन्होंने भी मांग की थी कि इसको कंक्रीट का बनाएं, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन खराब है, पर उसका अध्ययन करके मैं जल्द से जल्द एक काम शुरू करूँगा। तब तक रोड बहुत खराब स्थिति में है, उसको मेंटेनेंस करके वो राइडेबल रहेगा, ऐसा जरूर कोशिश करें। सर, सप्लीमेंट्री सर। हाँ सर, इसके बारे में मेरा जो दूसरा एक प्रस्ताव है आपके, मैंने उसका आपको निवेदन भी दिया है। शाहपुर टू गेवराई, ये अनेक जिले और हमारे महाराष्ट्र के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, वो आप जल्दी से जल्दी सैंक्शन करें। दूसरा, मैं आपको एक सुझाव तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि जो रास्ते बिकॉज ऑफ टेंडर की जो न्यूनतम का 40% 50% तक जाते हैं, ये इसके रोकने के लिए कुछ ऐसा एक प्रस्ताव आप बनाए। दूसरा, मैं एक जिम्मेदार, इसको जो रास्ते बनाते हैं ठेकेदार और जो इंजीनियर होते हैं, उसको उनके ऊपर निश्चित रूप से जवाबदारी रखनी चाहिए, उसके लिए कुछ नया लॉ बनाना चाहिए। ये मेरे एक विनती रहेगी। माननीय स्पीकर महोदय, ये सच्चाई है कि हमने बीच में बड़े बड़े लोग ही कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, तो टेक्निकल और फाइनेंशियल जो क्राइटेरिया था उसको हमने डाइल्यूट किया ताकि और लोग कॉन्ट्रैक्टर बने, पर ये लोगों को ये हमने जो दिया इसका गलत इफेक्ट आया। 40% बिलो, 38% बिलो, 42% बिलो, अभी तो 50% बिलो। अब ऐसा है कि जो टेंडर बिलो भरता है उसको देना पड़ता है। तो अभी हमने ये टेक्निकल और फाइनेंशियल नॉर्म्स जो थे वो एक तरफ इतने लिबरल किए थे, अब उसको हम फिर बीच में आकर थोड़ा कड़क कर रहे हैं ताकि ये इस प्रकार से क्वालिटी काम हो और इस प्रकार से जो लोग हैं उनके काम के बारे में डेवलप हो। तो थोड़ा बीच में हुआ है, ये अच्छे भाव से हमने किया था। दुर्भाग्य से जो छोटे लोग जो है, मैंने मजाक में कहा कि जो गधे थे उनको हमने घोड़ा बना दिया, तो उसके परिणाम भुगत रहे हैं। तो अभी फिर से घोड़े ही बनाएंगे, अब उसको दुरुस्त करें। ये डिलीट कर देना शब्द। श्री जी के पड़वी। थैंक यू स्पीकर सर फॉर धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पडनेर ते सटाणा रस्ता ते किलोमीटर 21/427 ते 64 या भागाजवळील
भागाजवळीलची रस्त्याची अवस्था अत्यंत वाईट आहे साहेब. रस्त्याचं मोजमापात काही समस्या असल्याचे दिसते आहे आणि हा रस्ता लवकरात लवकर काँक्रिटीकरण करणं आवश्यक आहे. अन्यथा या रस्त्यावर मोठे अपघात होण्याची शक्यता आहे साहेब. तर मी आपल्याला विनंती करतो की या प्रकरणात आपण तातडीने लक्ष घालावे. तर आपण लक्ष घाला. धन्यवाद. लक्ष्य कर श्री पंढरपुर जाता है तो देऊ से NH4 तक देव रोड तक जो रक्षा विभाग की जगह है, कई सालों तक वो मार्ग पेंडिंग है। 3.5 किलोमीटर का मार्ग है, वो कब तक पूरा हो जाएगा? और रक्षा विभाग के लिए स्पीकर महोदय उसको रक्षा विभाग के परमिशन की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी सहयोग लेंगे और जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। प्रश्नकाल समाप्त। मान्य सदस्यगण, मुझे कई मान्य सदस्यों द्वारा कई विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने किसी स्थगन प्रस्ताव की सूचना नहीं दी गई है। श्री कनी मोदी जी, मणिकम टेगोर, M.K. विष्णु प्रसाद, बजरंग मनोहर, राजेश रंजन, गौरव गोयल, केसी वेणुगोपाल, शप्पी जी, विजय कुमार, धर्मेंद्र यादव, कोडी कमल सुरेश, शोकत राय जी, डी रवि कुमार, उम्मेदा राम बेनीवाल, बेनी बैनन, मैंने किसी भी मान्य सदस्य को स्थगन प्रस्ताव की सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री मुरलीधर मोहन। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं अपने सहयोगी की ओर से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रमांक 2 पर उनके नाम के समक्ष उल्लिखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 श्री पार्थ यशो नायक जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची की क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 सुश्री शोभा करांदलाजे जी। स्पीकर सर, आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 4 पर उल्लेखित दस्तावेज सदन का पटल पर रखी हूँ। आइटम नंबर 5 श्री अजय टमटा जी। आपकी अनुमति से मैं संशोधित कार्यसूची की क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6 श्री दुर्गादास वैके जी। की अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम से सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 7 श्री राजभूषण चौधरी जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर श्री तोखन साहू जी की ओर से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 7 पर उनके नाम के सामने सूचीबद्ध कागजात लोकसभा के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 8 श्री जी। माननीय महोदय, मैं आज की संशोधित कार्य व्यवहार की सूची के क्रम संख्या 8 में अपने नाम के सामने उल्लिखित कागजात सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 9 श्री मुरलीधर मोहन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रमांक संख्या 9 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 10 श्री रविशंकर प्रसाद जी। श्रीमती अपरिचिता सारंगी जी। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध लोक लेखा समिति 2024-25 कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स 2024-25 का प्रतिवेदन संख्या 2, 3 और 4 प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 11 श्री गणेश सिंह जी। श्री रोडमल नागर जी। श्री गणेश महोदय, सभापति महोदय,
मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के 9वें, 24वें, 28वें, 29वें और 31वें की गई कार्रवाई प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाले 5 विवरणों के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 12 श्री सुनील तटकरे जी। Is to present the first report India and महोदय, आपके जो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन है वो उसके बारे में जो अनुदानों की मांग 24-25 की है उसके बारे में मैं हिंदी और इंग्लिश संस्करण के हर प्रतिवेदन जो मेरे नाम के समक्ष आज संशोधित सूची में है उसे प्रस्तुत करता हूँ। श्रीमती संजना जाटव जी। श्री राजीव प्रताप रूडी जी। आप बोलिए, आपका माइक ऑन हो जाए। महोदय, मैं आज की कार्य सूची में मेरे नाम के सम्मुख क्रम संख्या 13 पर यथा सूचीबद्ध जल संसाधन समिति की आगे की कार्यवाही के वक्तव्यों को हिंदी और अंग्रेजी संस्करण को सभा पटल पर रखती हूँ। श्री सप्तगिरी उलाका जी। सर माइक नहीं है। माइक विल बी ऑटोमेटिकली ऑन। माइक अपने आप ऑन हो जाएगा। महोदय, आपके अनुमति से मैं जो दूसरी रिपोर्ट जो हिंदी अंग्रेजी की और जो ग्रामीण विकास और पंचायत राज संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन है उससे मैं समाप्त करता हूँ। आइटम नंबर 15 श्रीपाद यशो नायक जी। The following statement regarding महोदय, आपके अनुमति से मैं जो सिफारिशें हैं, अनुदान की मांगे हैं और जो रिपोर्ट है जो ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन है 7वीं रिपोर्ट है जो अनुदान की मांगे हैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति 25वां प्रतिवेदन है 2022-23 का जो है ये अनुदान की मांगे हैं जो 22-23 के लिए हैं उसका 25वां प्रतिवेदन है और तीसरा जो 23-24 के लिए ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का जो 35वां प्रतिवेदन है उसमें भी अनुदान की मांगे हैं उसमें अंतर सिफारिशें हैं। प्रतिवेदन है जो विषय पे है और जो उसके बाद देश भर में प्रशुल्क के बारे में 26वां प्रतिवेदन है। वित्त राज्य मंत्री जी। के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगे पहला बैच को दर्शाने वाला विवरण अंग्रेजी तथा हिंदी में सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद। शून्यकाल सुश्री ज्योति मणि जी। सर माइक विल बी ऑटोमेटिक। माइक अपने आप ऑन हो जाएगा। थैंक यू चेयरमैन सर। धन्यवाद सभापति महोदय। शंभू और कनेरी के बारे में जो मांगे हैं ये जो किसानों की सिर्फ बात नहीं है, ये पूरे भारत की जमीन के बारे में है। उनकी मांगे साफ है। लीगल गारंटी जो MSP के बारे में, उनके जो ऋण माफ करने की, पेंशन के बारे में और जो पीड़ित हैं केंद्र सरकार ने जो वादे किए हैं वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं और करीब जी अपने व्रत रख रखा है आज। और जो भी अत्याचार हो रहे हैं किसानों पर, उनके जो मूलभूत आधारभूत जो उनके मौलिक अधिकार हैं उन पर यह हनन हो रहा है। रिपोर्ट दर्शाते हैं कि काफ़ी जो किसान हैं वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। टीयर गैस शेल और आंसू गैस के गोले ये सब उनके पर छोड़े जा रहे हैं और मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि तुरंत जो है जो अत्याचार है वो खत्म करें, किसान की मांगे सुने और जो न्याय है उनको मिल पाए ताकि जो कलेवर जी की जो जान है उनको बचाया जा सके और जो भी उनके खिलाफ जो भी हमले हो रहे हैं वो सही नहीं है। आप कृपया जानी जी का नाम ना लें जो आपने लिया है। यहाँ पर सदन में जो प्रस्तुत रही है उसके बारे में ऐसे आरोप लगाना या उसका नाम लेना सही उचित नहीं है। I think so. Now you have अब आपने अपनी बात कह दी है। श्री रिचर्ड जी। थैंक यू सर।
धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे अवसर दिया। आप एक नेता हैं, आप कर्म बनाए रखें। For the last 1.5 years. Now deputy leader, either you should stand. या तो उप नेता बोले या वेणुगोपाल जी हैं, कोई भी जो बात करना चाहता है अपनी बात कर सकते हैं। कृपया एक करके अपनी बात रखें। क्या सभी लोग चुप खड़े हो रहे हैं? सभी मायसे से गणना खड़े हों। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो इनके बाद आप कह सकते हैं, इनके बाद मेरे जो राज्य के पड़ोसी देश में हमारे मणिपुर के आसपास में आंतरिक समस्या से लोग जूझ रहे हैं। बांग्लादेश और म्यांमार जो है सीमा हमारी लगती है और वो सभी भाई हैं, बहन हैं। जो मिजोरम की जनसंख्या है वो सिर्फ 12 लाख है और उनके संसाधन है वो काफ़ी सीमित हैं। और ये जानते हुए कि केंद्र सरकार ने काफ़ी बड़ी राशि वहाँ पे इनको पुनर्वास के लिए मेरे भाई बहनों के लिए दी है, मणिपुर के लिए, उसके लिए मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो दयालुता दिखाई है उन विस्थापित लोगों के लिए। मेरा अनुरोध ये सुझाव ये होगा केंद्र सरकार के लिए कि एक फैसिलिटेटर या एक जो सामुदायिक नेता है उनके साथ बात करके और शांति स्थापित करें, एक भी बैठक करें, उनके साथ जो बातचीत करें, उससे जो भी जो प्रशासनिक गतिविधियां हैं वो ठीक ठाक हो पाएंगी और जो उनको जो मुआवजा है, जो भी पीड़ित हैं और जो काफ़ी मृत्यु जिनकी हुई है उनको दिया जाए। और यदि कोई इन हिंसा को अगर नहीं रोकते हैं तो मुझे लगता है कितनी जानें और जाएंगी और ये जानें कीमती हैं, उनको इस तरह से हम क्यों दूसरों की जान ले रहे हैं। इससे कृपया इससे हमें बचाव करना चाहिए। धन्यवाद। All of you, I think so. Sir, honorable member Jyotimani जी ने एक मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा क्या शून्यकाल में जब माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी शून्यकाल में हस्तक्षेप उन्होंने किया और वही बातें उन्होंने जो नाम लिए पिछले 2-3 दिन से वही नाम ले रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं, पूरे आरोप हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये आरोप हैं और जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के और एक मंत्री शून्यकाल के दौरान, शून्यकाल तो हमारे सदस्यगण का एक विशेषाधिकार है, शून्यकाल हमारा विशेषाधिकार होना चाहिए। और मेरा एक प्रश्न है महोदय, आपने पहले ही जो ज्योतिमणि जी ने जो कहा उसको आपने निकाल दिया, क्या ये सिर्फ उनके लिए लागू होगा? क्या ये सिर्फ विपक्ष के लिए लागू होगा या उनके लिए लागू नहीं होगा? एक केंद्रीय मंत्री जो हैं शून्यकाल के दौरान वो नाम ले रहे हैं, आप उसको नहीं हटा रहे हैं। आप सभापति के नाते ये दोहरे मानदंड नहीं होने चाहिए, यही मेरा अनुरोध है। केसी वेणुगोपाल जी ने एक मुद्दा उठाया है जो सदस्यगण के बारे में, मुझे लगता है वरिष्ठ नेता हैं और इस प्रकार से जो परंपरा रही है कि अध्यक्ष जी के द्वारा भी परंपरा मानी जाती है। यदि आप नियमों को देखें तो कुछ सदस्य जो सदन में नहीं हैं, आप सुनिए, ये केसी वेणुगोपाल जी, ये आपको मैंने अवसर दिया, मैं रूलिंग दे रहा हूं तो उसको सुन लीजिए। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू एन अपॉर्चुनिटी। मैंने आपको पहले अवसर दिया है, कृपया आप मुझे सुनिए, कृपया आप मुझे सुनिए। यदि निशिकांत दुबे जी ने कोई आरोप लगाया है आपकी पार्टी के खिलाफ या कोई सदस्य के खिलाफ, तो वो सदस्य जो है उसको आपने ये बिंदु उठाया, मैं वही जो आपने कहा है अपनी भावना व्यक्त की, मैं उसी बात को उठा रहा हूँ। यदि उन्होंने कोई नाम लिया है आपकी पार्टी के नेता का या सदस्यगण का, तो सभी जो सांसदगण हैं उनका अधिकार है कि अपने इसके लिए विरोध दर्ज कर सकें, अपनी बात कह सकें, लेकिन जो सदस्य यहाँ पर सदन में नहीं है उसके लिए नहीं कहना चाहिए। श्रीमती कृष्णा देवी जी, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के आकर्षित करना चाहती हूँ कि यह चिकित्सा सुविधाएं नाम हैं जिस मेडिकल कॉलेज में
बहुत ही दयनीय है। यहाँ की काफी समय से संचालित This is not fair. This is not fair. ये सही नहीं है जो आप कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है जो आप कार्य कर रहे हैं। कृपया आप समाप्त करें। कृष्णा देव जी कृपया समाप्त करें। धन्यवाद चेयरमैन सर। चेयरमैन सर, कांग्रेस से राहुल गांधी से मेरे 10 सवाल है और ये 10 सवाल पिछले 4 दिन से विपक्ष बोलने नहीं दे रहा है। सबसे पहला सवाल ये है कि FDL AP जो कश्मीर को अलग देश मानता है, उसके साथ राजीव गांधी फाउंडेशन के सोनिया गांधी के साथ क्या संबंध है जिसको सोरोस फंड करता है? सोनिया और सोरेश का रिश्ता क्या है? दूसरा सर, नाम्बियर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है 150 करोड़ का घोटाला सेन पित्रोदा ने किया। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ कांग्रेस का वो चेयरमैन है, वो ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव चलाता है जिसको सोरोस पैसा देता है, जिसको USAID पैसा देती है, और राहुल गांधी के अमेरिका खर्चा खालिस्तानियों से मिलता है, ये कश्मीर तोड़ने वालों से मिलता है। सैम पित्रोदा, राहुल गांधी, सोरोस और ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव का संबंध क्या है? तीसरा सर, 2004 में सोरोस यहां आया, 2009 में सोरोस यहां एक्सचेंज में 5% स्टेक लिया। 2010 से लेके 2014 पूरा शेयर मार्केट से सोरोस पैसा लेता रहा। वो गांधी फैमिली से मिला। सोरोस और गांधी फैमिली का संबंध क्या है? मेरा राजीव गांधी फाउंडेशन को सबसे ज्यादा पैसा सोरोस ने दिया। सोरोस जो है मनोज भार्गव, हंस फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन और किंगडम के साथ ब्लैक मनी। मैंने आपको मौका दिया था। गांधी फाउंडेशन के साथ सोरोस का रिश्ता क्या है? मनोज भार्गव के साथ राहुल गांधी फाउंडेशन का रिश्ता क्या है? हंस फाउंडेशन के साथ राहुल गांधी का रिश्ता क्या है? सोनिया गांधी का रिश्ता क्या है? सर कृपया समाप्त कीजिए। सवाल सर कि सोरोस ने फॉरेन वर्क्स, फ्रेश वर्क, सॉग फंड, एस्पेडा फंड, इस तरह के फंड बनाए, वो सारे कांग्रेस के 300 लोगों को, कांग्रेस पार्टी के 300 लोगों को उसने जो है स्टार्टअप के नाम पर पैसा दिया है। ये 300 लोग कौन है और गांधी परिवार के साथ उनका क्या संबंध है? कृपया समाप्त करें। कि भारत जोड़ो यात्रा में सलील शेट्टी गया था। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस ने कितना पैसा खर्चा किया और सोरोस फाउंडेशन सभा की कार्रवाई 1 बजे तक के लिए स्थगित दी जाती है। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।
নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। 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 শুদ্ধতা আগরতলা। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।
আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। নমস্কার, নিউজ নাও প্রাইম নিউজে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমি রয়েছি আপনাদের সাথে রাখছি চোখ রাখতে খবরে। মূল সংগঠন নয়, দলের ছেলে মৌলবাদ ভিত্তিক ক্ষয়িষ্ণু দল বিএনপি কথিত এই লং মার্চকে পাত্তা দেয়নি খোদ স্থানীয় ব্যবসায়ীরাই। আর এপারে ত্রিপুরার বাসিন্দারা মিষ্টি হাতে নিয়ে বসেছিল লং মার্চে অংশগ্রহণকারীদের দেবার জন্য। বিএনপির ডাকা এই লং মার্চ কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নয়, শেষ পর্যন্ত পরিণত হলো হাসির খোরাকে। সেই সময় আবার তুল্য বাংলাদেশ। বুধবার আখাউড়া সীমান্তে এক প্রস্ত ভারত বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে গেল বাংলাদেশ ভিত্তিক রাজনৈতিক দল বিএনপি। এদিন ঢাকা থেকে ভারত সীমান্তের দিকে লং মার্চ সংগঠিত করে বিএনপির 3 সংগঠন। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে যুব ছাত্র ও স্বেচ্ছাসেবীরা এই লং মার্চে থাকলেও কর্মসূচিতে সরাসরি নেই বিএনপির সংগঠন। নারায়ণগঞ্জ নরসিংদী হয়ে সন্ধে নাগাদ আখাউড়ায় পৌঁছায় এই তথাকথিত লং মার্চ। রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা কিনেছি, ওই স্বাধীনতা আবার বিক্রি করে দেব? আমরা দিল্লির কাছে আত্মসমর্পণ করব না বলে এদিন আখাউড়ায় সুর চড়ায় বিএনপির শিকি ধুলি নেতারা। তবে ভয় পেয়েই এই উচ্চবাচ্য বলে মনে করছেন অনেকেই। বাংলাদেশি নেতাদের মুখে ভারতের উদ্দেশ্যে বিষোদগার নতুন ঘটনা নয়। এর আগে কলকাতা দখল করার কথা শোনা গিয়েছিল তাঁদের মুখে। এরপর বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা দখল করবে বলেও হুঙ্কার দিয়েছিল সে দেশের নেতারা।
এমনকি সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের হুমকিও দিয়েছিল কট্টরপন্থী ছাত্র সংগঠন। বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ভারতের অবদান ভুলে বারংবার এ দেশের সম্মানহানি করেছেন বাংলাদেশি একাংশ নেতারা। 5 আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর পুরো মাত্রায় নির্যাতন শুরু হয়ে যায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর। শুধু তাই নয়, অমর্যাদা করা হয়েছে ভারতের পতাকারও। অথচ ভারতের পক্ষ থেকে নিদেন পক্ষে কোনো উস্কানিমূলক মন্তব্যও করা হয়নি সে দেশের উদ্দেশ্যে, বরং সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা যাতে সুনিশ্চিত করা হয় সেই বার্তা ভারতের পক্ষ থেকে। এদিকে আখাউড়ায় সমস্ত ব্যবসায়ীদের দোকানপাট বন্ধ রেখে লং মার্চে অংশ নেওয়ার হুলিয়া জারি করেছিল বিএনপি ও তার সহযোগী দলের কর্মীরা। তবে এই হুলিয়া পাত্তাই দেননি এই অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এদিন ছিল স্বাভাবিক, তেমনি দুদেশের নাগরিকদের যাতায়াতও স্বাভাবিক ছিল এদিন। তবে বেলা 4টার পর স্বাভাবিকভাবেই ধীরে ধীরে হ্রাস পায় সক্রিয়তা। বাংলাদেশ থেকে 12টি গাড়ি মাছ, 6 গাড়ি প্লাস্টিক এবং 2 গাড়ি শুকনো মাছ আমদানি হয়েছে বুধবার বলে জানিয়েছে রাজ্যের ব্যবসায়ীরা। এদিকে মিষ্টির প্যাকেট হাতে নিয়ে লং মার্চের অপেক্ষা করেছেন আখাউড়া সীমান্ত লাগোয়া এলাকার ত্রিপুরার বাসিন্দারা। ভারতবর্ষ সুস্বাদু মিষ্টির জন্য প্রসিদ্ধ, তাই এই লং মার্চের অংশগ্রহণকারীদের মিষ্টি মুখ করিয়ে স্বাগত জানাতে চাই আমরা বলে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন এপারের বাসিন্দারা। তবে সার্বিকভাবে বিএনপির ডাকা এই তথাকথিত লং মার্চ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড কমেডি শো হিসেবে উপভোগ করেছেন উভয় দেশের সাধারণ মানুষ। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। গত 3 বছর ধরে জগদীপ ধনখড়ের আচরণ রাজ্যসভার চেয়ারম্যান পদের মর্যাদার পরিপন্থী বলে বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করে অভিযোগ করল ইন্ডিয়া ব্লক। চেয়ার যদি প্রধানমন্ত্রী ও ক্ষমতাসীন দলের প্রশংসা করে তাহলে বিরোধীদের কথা কে শুনবে বলেও সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্ন তোলেন ইন্ডিয়া ব্লকের নেতৃত্ব। হাউসে অভিজ্ঞ নেতা, সাংবাদিক, লেখক, অধ্যাপকরা রয়েছেন। হাতে কলমে কাজ করে অনেকেই হাউসে এসেছেন। 40 বছরের অভিজ্ঞতা আছে এমন নেতাদের প্রতিও অবমাননাকর মন্তব্য করেন চেয়ারম্যান বলে অভিযোগ করে ইন্ডিয়া ব্লক। সাধারণত বিরোধী দল চেয়ার থেকে সুরক্ষা চায়। চেয়ার যদি প্রধানমন্ত্রী ও ক্ষমতাসীন দলের প্রশংসা করে তাহলে বিরোধীদের কথা কে শুনবে? গত 3 বছরে ধনখড়ের আচরণ পদের মর্যাদার পরিপন্থী। কখনো তিনি সরকারের গুণগান গেয়েছেন, কখনো তিনি নিজেকে আরএসএস এর একলব্য বলছেন। এই ধরনের বাগাড়ম্বর তার অবস্থানের সঙ্গে খাপ খায় না। বিরোধীরা যখনই প্রশ্ন করে তখন চেয়ারম্যান নিজেই মন্ত্রীদের সামনে সরকারের ঢাল হয়ে দাঁড়ান বলে সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেন ইন্ডিয়া ব্লকের নেতৃত্ব। For the last 3 years, rather than providing time, space to raise critical issues, resorted to schooling senior leaders, speaking down to them like a headmaster as though they were students in a classroom. He never misses an opportunity to insult any opposition leaders, whether they are senior or junior or there are lot of members who have got more experience than others. But unfortunately, the advocate of the opposition ruling party, he always tried to insult the opposition leaders. তার বিরুদ্ধে আমাদের কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতা, বিদ্বেষ বা রাজনৈতিক লড়াই নেই। আমরা বিনীতভাবে দেশের নাগরিকদের জানাতে চাই যে সংবিধান ও গণতন্ত্রকে বাঁচাতে আমরা সতর্কতার সাথে বিবেচনা করে এবং বাধ্য হয়ে এই পদক্ষেপ নিয়েছি বলেও জানিয়েছেন ইন্ডিয়া ব্লক। The chairman openly encourages and provokes the treasury benches to make outrageous remarks against the opposition, undermining the dignity and 267 notice is given. He rejects all the notices. But on the same subject or under 267, the ruling party member gives notice. He allows them and asks them with name that please get up. What চেয়ারম্যান রাজনীতির ঊর্ধ্বে,
আজ চেয়ারম্যান নিয়মের চেয়ে বেশি রাজনীতি করছেন বলে অভিযোগ করেন ইন্ডিয়া ব্লকের নেতৃত্ব। এর আগে বুধবার অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে হট্টগোল হয় লোকসভা ও রাজ্যসভায়। এই প্রেক্ষিতে রাজ্যসভা বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এবং লোকসভা দুপুর 2টো পর্যন্ত মুলতবি করেন অধ্যক্ষ। আমাদের লক্ষ্য হলো সংসদ চলবে এবং হাউসে আলোচনা হওয়া উচিত। শাসক দল আমাকে যা বলে তাতে কিছু যায় আসে না। আমরা চাই 13 ডিসেম্বর সংবিধান নিয়ে আলোচনা হোক বলে জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। উল্লেখ করা যেতে পারে, মঙ্গলবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেন বিরোধী সাংসদরা। রাজ্যসভার সাধারণ সম্পাদক পিসি মোদীকে ধনখড়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন বিরোধী সাংসদরা। অপরদিকে জর্জ সোরস এবং সোনিয়া গান্ধী, এটি দেশের আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক নিরাপত্তার প্রশ্ন। এটি দেশের সার্বভৌমত্বের উপরও একটি প্রশ্ন চিহ্ন। আমরা ষোড়শের বিষয়ে কথা বলতে চাই। এই কারণেই অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে বলে ইন্ডিয়া ব্লকের সাংবাদিক প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। আগামী 14 ডিসেম্বর সঙ্গীত তারকা শ্রেয়া ঘোষালের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে রাজ্য সরকার থেকে বিনামূল্যে পাস দেওয়ার কথা ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এই পাস সংগ্রহ করতে গিয়ে চরম হয়রানির শিকার হতে হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সঙ্গীত প্রেমী মানুষদের। সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী রাজধানীর বিবেকানন্দ ময়দানে দুপুর 12টা থেকে 4টে পর্যন্ত পাস সংগ্রহ করার সময় ধার্য করা হয়েছিল, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গিয়েও মেলেনি পাস। এমনকি টিকিট শেষ হয়ে গেছে বলে শিখিয়ে পড়িয়ে দেওয়া হয়েছে টিকিট প্রদানকারীদের পক্ষ থেকে। বিজ্ঞাপন দিলেন বিভিন্ন স্থানে, এটা তো ভাই আমরা কইতে পারি না। আমি আমার অথরিটি আছে তাহলে কইতে পারি। এখন তো হয়রানি হচ্ছে মানুষ, একটু আমি বলতে পারি না। আচ্ছা, অনেকে বলছে টাকার বিনিময়ে টিকিট বলতে পারি। আপনার টাকার বিনিময়ে কয়েকজন নিয়েছে, না এটা আমি বলতে পারি না। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রাজ্যের মানুষের উৎসাহ আশাতীত, কিন্তু সেই আশায় গুড়ে বালি দিয়ে টিকিট প্রদানকারীরা বেলা 2:30টার সময় গেটে তালা দিয়ে নিরুদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছেন। শ্রেয়া ঘোষালের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভ ঘনীভূত হয়েছে। আমরা দূর থেকে আইছি, কালকে আমরা আশা করতাম না, অনেকে ধর্মনগর থেকে আইছি। আজকে আপনার কি ফ্যামিলি আইছিলেন যে বিজ্ঞাপন? আরেকটা আমরা তো আরেকটার দিকে আইছি। এই তো আজকের মতনই তো 12:30 থেকে 4টা অব্দি দেওয়ার কথা ছিল, তো আরেকটার সময় বদ্ধ করতে 1.5 ঘন্টা তো আর দেওয়া হয়েছে না। এটা কেড়ে দেওয়া হয়েছে না, বুঝি। প্রোগ্রামটা বলো তো কিসের? হ্যাঁ, প্রোগ্রামটা কিসের ছিল? বলছি শ্রেয়া ঘোষালের কনসার্ট। এই বিষয়টা আমরা ওইদিকে মিডলে লাইনে আসলাম, তো আমরা সিনিয়র সিটিজেন একটা মহিলাটা দেখছি 3বার রাউন্ড মারছে, তাই না ভিতরে ঢুকে টিকলে আবার বাইরে যাই। সেটা লক্ষ্য করি, আর মানে লাইনেরও কোনো ঠিকঠাক ছিল না, যে সেখান থেকে বাড়ছে ঢুকছে বেরোচ্ছে এরকম করে। এখন কত হলো? কালকে ওটা আসলো, কতটুকু পাবো? মানে আপনারা বলছেন যে দীর্ঘক্ষণ আপনারা লাইন ধরে দাঁড়িয়েছেন, তুমি টিকিট পাচ্ছেন? প্রায় 3.5 ঘন্টা কাউন্টারের সামনে দাঁড়ানোর পর আমাকে বললো যে টিকিট। রাজ্য সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী বিনামূল্যে পাস দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হলেও কিছু সংখ্যক করতে আসা লোকজনদের পক্ষ থেকে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে একলব্য পরিসরে পালিত হলো ভারতীয় ভাষা উৎসব। কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে 12টি বিভাগের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ অন্যান্য আদর্শ মহাবিদ্যালয় সরাসরি অনলাইনের মাধ্যমে সংযুক্ত হয় এই অনুষ্ঠানে। প্রতি বছর 18 ডিসেম্বর দিনটিতে ভারতের সমৃদ্ধ ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উদযাপনের পাশাপাশি দেশের বৈচিত্র্যময় ভাষা ও সংস্কৃতিকে ভারতীয় ভাষা উৎসবে নামে প্রতিপালন করে আসছে রাজ্যের কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়। এবং ভাষার তাৎপর্য নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন উপস্থিত বক্তারা। আঞ্চলিক ভাষার সংরক্ষণ ও প্রচারের বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় নয়াদিল্লির ডিন অধ্যাপক মোহন ঝা। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অবদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মলয়দীপ। উত্তর পূর্ব পর্ষদের আসন্ন বৈঠককে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে শহর আগরতলায়। বিশেষ করে বাংলাদেশের উদ্ভূত অশান্তির পরিস্থিতির কারণে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে।
বাংলাদেশের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে উত্তর পূর্ব পর্ষদের বৈঠকের আগে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে শহর আগরতলা সহ গোটা রাজ্যে। বাংলাদেশে অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করা হচ্ছে বলে ইতিমধ্যে জানিয়েছিলেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন। এদিকে বিশেষ করে সীমান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে বুধবার আগরতলা সীমান্ত পরিদর্শন করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ। উত্তর পূর্ব পর্ষদের বৈঠককে সামনে রেখে সর্বোচ্চ নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে এদিন জানিয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে। जो हमारा ये अरेंजमेंट क्या है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट? नहीं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट हम लोग कुछ दिनों से ऑलरेडी हम लोग इधर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अखौरा के पास फिक्स पिकेट लगा दिया है। इसमें हमारा रेगुलर फिक्स पिकेट रहता है और बॉर्डर एरियाज में भी हम लोग बीएसएफ के साथ मिलके रेगुलर पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का मीटिंग हो रहा है 2021, तो इसके बैकग्राउंड में हम लोग अभी और सिक्योरिटी बढ़ा दिया है। पूरा जो सेंसिटिव एरिया है, कम्युनली सेंसिटिव एरिया है, इस सब में पीस रखने के लिए जो चाहिए सभी स्टेप्स हमने ले लिया है। উল্লেখ করা যেতে পারে ত্রিপুরা একমাত্র ভারতীয় রাজ্য যা বাংলাদেশ দ্বারা 3 দিক দিয়ে ঘেরা। আগামী 20 এবং 21 ডিসেম্বর আগরতলায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে উত্তর পূর্ব পর্ষদের 72তম প্লেনারি সেশন। রাজ্য আরক্ষা প্রশাসন থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে আগরতলা বিমানবন্দর, প্রধান সড়ক ও অনুষ্ঠান স্থল সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে ইতিমধ্যেই নজরদারি শুরু করে দিয়েছে গোয়েন্দা শাখা। মোতায়েন করা হয়েছে সাদা পোশাকের পুলিশও। 24 ঘন্টা নজরদারি ক্যামেরা সক্রিয় রয়েছে শহর আগরতলায়। অতিরিক্ত ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে রোড চেক পয়েন্ট, নাকা পয়েন্ট এবং এলাকায় বসবাসকারী বা কর্মরত ব্যক্তিদের পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য পরিবারের যাচাইকরণ। এদিকে উত্তর পূর্ব পর্ষদের বৈঠককে সামনে রেখে সরকারি আধিকারিকদের সব ধরনের ছুটি বাতিল করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে এই বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছে সরকার। উত্তর পূর্ব পর্ষদের বৈঠকে যোগ দিতে 20 ডিসেম্বর সন্ধ্যায় রাজ্যে আসবেন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। 21 ডিসেম্বর প্লেনারি সেশনে উপস্থিত থাকবেন উত্তর পূর্বাঞ্চলের 8টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যপালরা। 2014 সালে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার গঠন হবার পর এই প্রথম আগরতলায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে উত্তর পূর্ব পর্ষদের বৈঠক। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। আবারও ফাঁস হলো পরীক্ষার প্রশ্নপত্র। প্রেক্ষিতে বাতিল করতে হলো 10ম এবং দ্বাদশ শ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। বুধবার ছিল 10ম ও দ্বাদশ শ্রেণী ককবরক পরীক্ষা। এই পরীক্ষার সেন্ট্রালাইজড প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেছে। ওই প্রশ্নপত্রের প্রতিলিপি পৌঁছে যায় অনেকের কাছে। সামাজিক মাধ্যমে রীতিমতো ভাইরাল হয়ে যায় বিষয়টি নজরে আসতেই স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। বুধবারে ককবরক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কিভাবে ফাঁস হয়েছে সেই সম্পর্কে করতে পারছেন না ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বা ত্রিপুরা শিক্ষা দপ্তর কেউই। নির্দিষ্ট কিছু বিদ্যালয়ে এই বিষয়ে খোঁজ নেওয়া হয়েছে, তবে প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোনো ক্লুই খুঁজে পায়নি রাজ্য শিক্ষা দপ্তর। তবে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা এই প্রথম নয় রাজ্যে। গত 1 বছরে এই নিয়ে 3 বার ফাঁস হলো প্রশ্নপত্র। ত্রিপুরা উপজাতি শাসিত জেলা পরিষদের বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে নিয়োগ পরীক্ষার আনসার কি ফাঁস হয়ে গিয়েছিল গত জুন মাসে। প্রেক্ষিতে তখনও বাতিল হয়ে গিয়েছিল নিয়োগ পরীক্ষা। পরবর্তী সময়ে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এর আগে গত 2023 সালের ডিসেম্বরে ফাঁস হয়ে যায় ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত 10ম শ্রেণীর প্রি বোর্ড ওএনজিসির আউটসোর্সিং কর্মীরা বুধবার সকালে সাবরুম কলাছড়া বাজারের 8 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। প্রায় 3 শতাধিক শ্রমিক এই পথ অবরোধে অংশগ্রহণ করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে বলে কাজে আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে শ্রমিকরা অবরোধ প্রত্যাহার করেন। শ্রমিকদের অবরোধের ব্যাপারে জানতে চাইলে ওএনজিসির আধিকারিক এই ব্যাপারে সাংবাদিকদের বিস্তারিত জানিয়েছেন। एक्चुअली ये हुआ था कि वो एग्जैक्ट कम्युनिकेशन नहीं था। हमारा जो मैन पावर जो भी डिप्लॉयड है फील्ड में, वो मंथली सैलरीज के लिए हमें जो कुछ भी मतलब उनको इन्फॉर्मेशन दी है। जो फर्स्ट मंथ जो है एंट्रीज करने में इतना सारा लेबर का बैंक अकाउंट डिटेल्स, IFSC कोड, नाम वगैरह एंट्री करने में, क्योंकि फर्स्ट मंथ जो हमें स्टार्ट किया तो
12 तारीख से हमें चालू किया तो 14 तारीख या 16 तारीख से हमारा जो भी प्रोडक्शन हुआ उसका डॉक्यूमेंट्स आने में लेट हुआ। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে বুধবার কালো দিবস পালন করল তীব্রামথা ছাত্র সংগঠন টিএসএফ। এদিন আগরতলা সার্কিট হাউস সংলগ্ন গান্ধী মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তীব্রামথা ছাত্র সংগঠন টিএসএফ। গত 2019 সালের 11 ডিসেম্বর রাজ্যসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাশ করে কেন্দ্রীয় সরকার। এই আইনের বিরোধিতা করে গোটা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরাতেও এর প্রতিবাদ করা হচ্ছে বলে এদিন জানিয়েছে টিএসএফ। উল্লেখ করা যেতে পারে, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে উত্তর পূর্ব রাজ্যগুলিতে এদিন কালো দিবস পালন করে নর্থ ইস্ট স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন বা এনএসও। আপনারা জানেন সেম 2019-এর 11 ডিসেম্বরে আজকের এই দিনটি যে রাজ্যসভাতে পাস হয়েছিল ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট, তো সেটার বিরুদ্ধে আমরা তখন আন্দোলন করেছিলাম সেই বিলটির বিরুদ্ধে। তো যাই হোক, তবু ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট সেটা পাস করে নেই। সময় একটি ছোট্ট বিরতির, সঙ্গে থাকুন। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ পাঠালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই বধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। বিরতির পর স্বাগত, চোখ রাখছে অন্যান্য খবরে। দীর্ঘদিন এলাকাবাসীদের অভিযোগ রয়েছে, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্বাস্থ্যকর্মীরা তাদের মর্জি মাফিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র সকাল 8টার পরিবর্তে 11টায় খোলেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র সরেজমিনে পরিদর্শনে গিয়ে এলাকাবাসীর অভিযোগের সত্যতার প্রমাণ পান বিধায়ক সুশান্ত দেব। এলাকাবাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার সকাল 8টায় বিধায়ক সুশান্ত দেব উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও সকাল 9টা পর্যন্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কোনো কর্মীর উপস্থিতি দেখতে পাননি। সকাল 9টার পর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে তালা লাগানো অবস্থায় থাকাকালীন সেখান থেকে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের বিষয়টি অবগত করেন। মানুষকে সঠিক সময়ে সঠিক পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে বর্তমান সরকারের মূল কাজ, কিন্তু সরকারের জনকল্যাণমূলক কাজের ত্রুটি বের করে সরকারকে কলঙ্কিত করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে বিরোধী দলগুলো একাংশ সরকারি কর্মচারীরা বলে অভিযোগ করেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। আমি পুরাতল সামনে 1 ঘন্টা যাবত আছি। হ্যাঁ, এখানে 8টার সময় তো খোলানোর কথা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র। আমি লোকালের অনেক কমপ্লেন পাইছি। আমি আজকে সকালে ঠিক 8টায় এসেছি, 9টা অবধি অপেক্ষা করছি তার লেগে। তো এখনো 9টা 5 বাজে, হ্যাঁ এখনো তালা নাকি কেউ 11টার আগে আয় না। এই হলো বিষয়। তো আমরা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে আগামী 12 থেকে 15 ডিসেম্বর পর্যন্ত অনূর্ধ্ব 17 বালিকা বিভাগের 68তম জাতীয় বিদ্যালয় ছোট প্রতিযোগিতা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে এই প্রতিযোগিতার সূচনা হবে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। থেকে মোট 31 করবে। এছাড়া খেলোয়াড়দের কোচ ও ম্যানেজার সহ মোট 350 জন প্রতিনিধি রাজ্যে আসবেন। 13টি রাজ্যের মেয়েরা বর্তমানে রাজ্যে এসে পৌঁছে গেছেন, আর বাকিরা আজ রাতের মধ্যেই রাজ্যে এসে পৌঁছবেন বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। জাতীয় স্কুল জুডো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী রাজ্যের মেয়েদের উৎসাহিত করার জন্য গত 2023-24 অর্থ বছরে রাজ্যের ছাত্রীরা একটি স্বর্ণ পদক, একটি রৌপ্য পদক ও 4টি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিল, সে বিষয়ে উল্লেখ করেন। স্কুল ভিত্তিক এই জাতীয় জুডো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী স্বর্ণপদক জয়ী প্রতিযোগীদের 1 লক্ষ টাকা, রৌপ্য পদক জয়ী প্রতিযোগীদের 50,000 টাকা ও ব্রোঞ্জ পদক জয়ী প্রতিযোগীদের
25,000 টাকা পুরস্কার রাজ্য সরকার থেকে দেওয়া হয়েছিল বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। এই প্রতিযোগিতায় রাজ্যের মেয়েরা অংশগ্রহণ করে ভালো ফলাফল করতে পারবে বলে আশাবাদী মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। আমাদের রাজ্যে খেলাধুলার জন্য আপনারা জানেন গত 2 বছর ধরে আমরা যারা গোল্ড মেডেল, এই যে আজকে স্কুল স্পোর্টস বোর্ড যেটা হবে এখানে যারা গোল্ড মেডেল পাবে তাদেরকে আমরা 1 লক্ষ টাকা দেবো, যারা সিলভার পাবে তাদের 50,000 টাকা দেবো আগামী বছর, আমরা যারা ব্রোঞ্জ পাবে তাদেরকে 25,000 টাকা দেবো। তো এই সংখ্যাটাও কিন্তু কম নয়, এই সংখ্যাটা প্রতি বছর শুধু জুডো বলছি না, প্রত্যেক বলছে যে স্কুল গেমে যারা পার্টিসিপেট করে, যারা সারা দেশে যেখানে যেখানে তারা অনঅথরাইজড লিভ বা অনুমোদনহীন অনুপস্থিতি চাকুরি থেকে বরখাস্তের জন্য যথেষ্ট বলে রায় দিল ত্রিপুরা উচ্চ আদালত। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের এক আধিকারিকের দায়ের করা মামলার চূড়ান্ত রায় দেবার সময় এই কথা জানিয়েছেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি টি অমরনাথ গৌর। আনঅথরাইজড লিভ বা অনুমোদনহীন অনুপস্থিতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ রায় দিল ত্রিপুরা উচ্চ আদালত। আনঅথরাইজড লিভ বা অনুমোদনহীন অনুপস্থিতি চাকরি থেকে বরখাস্তের জন্য যথেষ্ট কারণ বলে রায়ে উল্লেখ করেছে ত্রিপুরা উচ্চ আদালত। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ডেপুটি সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত এক আধিকারিক ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি টি অমরনাথ গৌর অনুমোদনহীন অনুপস্থিতির কারণে দপ্তর থেকে বরখাস্ত হবার চাকরি ভারতের সংবিধানের 226 অনুচ্ছেদের অধীনে একটি রিট পিটিশন দাখিল করেন ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ওই আধিকারিক। 13 জুলাই 2021 তারিখ থেকে বকেয়া বেতন সুদ সমেত আদায়ের আবেদনও জানানো হয় রিট পিটিশনে। গত 13/7/2021 থেকে 31/7/2021 এবং 16/12/2021 থেকে 25/4/2023 পর্যন্ত উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাকে অনুপস্থিত হিসেবে চিহ্নিত করে একটি শৃঙ্খলা কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে পরবর্তী সময়ে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয় বলে রিট পিটিশনে উল্লেখ করেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিক। কিন্তু সব ধরনের নথিপত্র খতিয়ে দেখার পর শেষ পর্যন্ত অনুমোদনহীন অনুপস্থিতির কারণে দোষী সাব্যস্ত হন ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের এই আধিকারিক। আবেদনকারীর অনুমোদিত অনুপস্থিতি তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার জন্য যথেষ্ট। তাকে জবাব দেওয়ার পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেননি আবেদনকারী বলে নিজের রায়ে উল্লেখ করেন ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের বিচারপতি টি অমরনাথ গৌর। অনুমোদনহীন অনুপস্থিতি নিয়ে ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের এই রায় আগামী দিনে বিভিন্ন দপ্তরের শৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ পথ প্রদর্শক হিসেবে হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট তথ্যবিজ্ঞরা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। আরবিআই গভর্নর হিসেবে রিজার্ভ ব্যাংকের দায়িত্ব নিলেন সঞ্জয় মালহোত্রা। বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন সঞ্জয় মালহোত্রা। বুধবার রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার নতুন গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব নিলেন সঞ্জয় মালহোত্রা। 26তম আরবিআই গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন সঞ্জয় মালহোত্রা। এদিকে সঞ্জয় মালহোত্রার ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের নবনির্বাচিত গভর্নর হিসেবেই আরবিআই সদর দপ্তরে স্বাগত জানানো হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি। এমন এক সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব নিয়েছেন সঞ্জয় মালহোত্রা যখন মন্থর প্রবৃদ্ধির হার এবং উচ্চ মূল্যস্ফীতির দ্বৈত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি ভারতীয় অর্থনীতি। সঞ্জয় মালহোত্রা 56 বছর বয়সে আরবিআই এর নতুন গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং তার মেয়াদ হবে 3 বছরের জন্য। সোমবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে সঞ্জয় মালহোত্রাকে নিয়োগ করে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিদায়ী গভর্নর শক্তিকান্ত দাসের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন তিনি। আরবিআই গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি সমস্ত মতামত বোঝার চেষ্টা করবেন এবং অর্থনীতির জন্য সর্বোত্তম কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে একসাথে কাজ করার ইমেজ রয়েছে নতুন আরবিআই গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রার। শুধুমাত্র দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে সবকিছু পরিচালনা করা যায় না, এই জন্য সরকারের সাহায্য মন্তব্য করেছেন সঞ্জয় মালহোত্রা। রাজস্থানের একজন 1990 ব্যাচের আইএএস অফিসার হলেন সঞ্জয় মালহোত্রা, যিনি পাওয়ার, ফিন্যান্স এবং ট্যাক্সেশনের মতো ক্ষেত্রে কাজ করেছেন দক্ষতার সঙ্গে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর হওয়ার আগে অর্থ মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন সঞ্জয় মালহোত্রা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।
ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের ডাক্তার আক্রমণ ও নিগ্রহের প্রতিবাদে 9 ও 10 ডিসেম্বর পালন করার পর বুধবার হাসপাতালের সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীরা ঘটনার যুক্ত অপরাধীদের শাস্তি ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা দাবি করে হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। গত 5 ডিসেম্বর রাতে রোগীর চিকিৎসার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি সহ মোট 3 জন জেলা হাসপাতালে প্রবেশ করে কর্তব্যরত চিকিৎসক ধ্রুপদ দাসকে অশালীন মন্তব্য সহ শারীরিকভাবে নিগ্রহ করে। পরবর্তী সময়ে থানায় মামলা দায়ের করলে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে আদালতে প্রেরণ করা হলেও পরের দিন অভিযুক্তরা জামিনে মুক্তি পেয়ে যায়। হাসপাতাল চত্বরে ডাক্তারদের ওপর এই ধরনের নিন্দনীয় ঘটনা তীব্র বিরোধিতা করে এর সঙ্গে যুক্ত দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্য এবং হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তার দাবিতে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন বলে স্বাস্থ্যকর্মীরা জানিয়েছেন। যারা প্রধান তাদের উপর আক্রমণ হচ্ছে। আজকে বাড়ির কর্তা যখন আক্রমণ হবে, বাড়ির অন্য মেম্বাররা কোনোদিন সিকিউরিটি থাকবে? এই সিকিউরিটি তো আমাদের নেই। এই সিকিউরিটি দেবে কে? এই সিকিউরিটির দাবিতে আগামী দিন যাতে এরকম কিছু না হয়, আগামী দিন যাতে আর কোনো মানুষ ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত নবম এবং দশম শ্রেণীর প্রি-বোর্ড এক্সামিনেশন শুরু হবে আর কয়েকদিনের মধ্যেই। এক্ষেত্রে ককবরক ভাষায় রোমান স্ক্রিপ্টের দাবি করে ডেপুটেশন দিল ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফেডারেশন। বুধবার ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ধনঞ্জয় গণ চৌধুরীর কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেন ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফেডারেশনের প্রতিনিধি দল। এদিকে গত বছর প্রি-বোর্ড এক্সাম প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার বিষয়টিতে পর্ষদ সভাপতির সঙ্গে আলোচনা করেন ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফেডারেশনের প্রতিনিধি দলটি। প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টিতে এই বছর যেন সতর্ক থাকা হয় তার দাবিও জানিয়েছেন তিনি। বোর্ড এক্সামিনেশন চলে আছে 10 আর 12। তারপরে আমরা জানাচ্ছি যে কোয়েশ্চেন পেপার লিক হয়েছে, আর কি কোয়েশ্চেন পেপার লিক হয়েছে। আর একটা ডিমান্ড হয়েছিল আমার যে কোয়েশ্চেন পেপার কভারঅপ, এটা কখনোই শুধু বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট নিয়ে প্রিন্ট করছে তারা, এর লাগে আমি জিজ্ঞাসি। এখনকার মতো এই মুহূর্তের সংবাদ এই পর্যন্ত। অন্যান্য আপডেটস দেখার জন্য অবশ্যই নজর রাখতে হবে নিউজ নাওয়ের পর্দায়। নমস্কার। শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির কালিকা জুয়েলার্স আগরতলা। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, কোনটা খবর। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।
আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। নমস্কার, নিউজ নাও প্রাইম নিউজে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমি রয়েছি আপনাদের সাথে মিনাক্ষী। চোখ রাখছি খবরে। মূল সংগঠন নয়, দলের ছেলে ছোকরাদের লং মার্চে ভিত্তিক ক্ষয়িষ্ণু দল বিএনপি কথিত এই লং মার্চকে পাত্তা দেয়নি। এবারে ত্রিপুরার বাসিন্দারা মিষ্টি হাতে নিয়ে বসেছিল লং মার্চে অংশগ্রহণকারীদের দেবার জন্য। বিএনপির ডাকা এই লং মার্চ কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নয়, শেষ পর্যন্ত পরিণত হল হাসির খোরাকে। ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কে যখন টালমাটাল অবস্থা, সেই সময় আবার যুদ্ধ জিগির তুল্য বাংলাদেশ। বুধবার আখাউড়া সীমান্তে এক প্রস্ত ভারত বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে গেল বাংলাদেশের মৌলবাদ ভিত্তিক রাজনৈতিক দল বিএনপি। এদিন ঢাকা থেকে ভারত সীমান্তের দিকে লং মার্চ সংগঠিত করে বিএনপির 3 সংগঠন। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে যুব ছাত্র ও স্বেচ্ছাসেবীরা এই লং মার্চে থাকলেও কর্মসূচিতে সরাসরি নেই বিএনপির মূল সংগঠন। নারায়ণগঞ্জ নরসিংদী হয়ে সন্ধে নাগাদ আখাউড়ায় পৌঁছায় এই তথাকথিত লং মার্চ। রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা কিনেছি, ওই স্বাধীনতা আবার বিক্রি করে দেব? আমরা দিল্লির কাছে আত্মসমর্পণ করব না বলে এদিন আখাউড়ায় সুর চড়ায় বিএনপির শিকি আধুলি নেতারা। তবে ভয় পেয়েই এই উচ্চবাচ্য বলে মনে করছেন অনেকেই। বাংলাদেশি নেতাদের মুখে ভারতের উদ্দেশ্যে বিষোদগার নতুন ঘটনা নয়। এর আগে কলকাতা দখল করার কথা শোনা গিয়েছিল তাঁদের মুখে। এরপর বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা দখল করবে বলেও হুঙ্কার দিয়েছিল সে দেশের নেতারা। এমনকি সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের হুমকিও দিয়েছিল কট্টরপন্থী ছাত্র সংগঠন। বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ভারতের ভুলে বারংবার এ দেশের সম্মানহানি করেছেন বাংলাদেশি একাংশ নেতারা। 5 আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর পুরো মাত্রায় নির্যাতন শুরু হয়ে যায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর। শুধু তাই নয়, অমর্যাদা করা হয়েছে ভারতের পতাকারও। অথচ ভারতের পক্ষ থেকে নিদেনের পক্ষে কোনো উস্কানিমূলক মন্তব্যও করা হয়নি সে দেশের উদ্দেশ্যে। বরং সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা যাতে সুনিশ্চিত করা হয় সেই বার্তা বারবার দেওয়া হয়েছে ভারতের পক্ষ থেকে। এদিকে আখাউড়ায় সমস্ত ব্যবসায়ীদের দোকানপাট বন্ধ রেখে লং মার্চে অংশ নেওয়ার হুলিয়া জারি করেছিল বিএনপি ও তার সহযোগী দলের কর্মীরা। তবে এই হুলিয়া পাত্তাই দেননি এই অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নাগরিকদের যাতায়াতও স্বাভাবিক ছিল এদিন। তবে বেলা 4টার পর স্বাভাবিকভাবেই ধীরে ধীরে হ্রাস পায় সক্রিয়তা। বাংলাদেশ থেকে 12টি গাড়ি মাছ, 6 গাড়ি প্লাস্টিক এবং 2 গাড়ি শুকনো মাছ আমদানি হয়েছে বুধবার বলে জানিয়েছে রাজ্যের ব্যবসায়ীরা। এদিকে মিষ্টির প্যাকেট হাতে নিয়ে লং মার্চের অপেক্ষা করেছেন বাসিন্দা। সুস্বাদু মিষ্টির জন্য প্রসিদ্ধ, তাই এই লং মার্চের অংশগ্রহণকারীদের মিষ্টি মুখ করিয়ে স্বাগত জানাতে চাই আমরা বলে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন এপারের বাসিন্দারা। তবে সার্বিকভাবে বিএনপির ডাকা এই তথাকথিত লং মার্চ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড কমেডি শো হিসেবে উপভোগ করেছেন উভয় দেশের সাধারণ মানুষ। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। গত 3 বছর ধরে জগদীপ ধনখড়ের আচরণ রাজ্যসভার চেয়ারম্যান পদের মর্যাদার পরিপন্থী বলে সাংবাদিক সম্মেলন করে অভিযোগ করল ইন্ডিয়া ব্লক। চেয়ার যদি প্রধানমন্ত্রী ও ক্ষমতাসীন দলের প্রশংসা করে তাহলে বিরোধীদের কথা কি শুনবে বলেও সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্ন তোলেন ইন্ডিয়া ব্লকের নেতৃত্ব। হাউসে অভিজ্ঞ নেতা, সাংবাদিক, লেখক, অধ্যাপকরা রয়েছেন। হাতে কলমে কাজ করে অনেকেই হাউসে এসেছেন। 40 বছরের অভিজ্ঞতা আছে এমন নেতাদের প্রতিও অবমাননাকর মন্তব্য করেন চেয়ারম্যান বলে অভিযোগ করে ইন্ডিয়া ব্লক। সাধারণত বিরোধী দল চেয়ার থেকে সুরক্ষা চায়। চেয়ার যদি প্রধানমন্ত্রী ও ক্ষমতাসীন দলের প্রশংসা করে তাহলে বিরোধীদের কথা কে শুনবে? গত 3 বছরে ধনখড়ের আচরণ পদের মর্যাদার পরিপন্থী। কখনো তিনি সরকারের গুণগান গেয়েছেন, কখনো তিনি নিজেকে আরএসএস এর একলব্য বলছেন। এই ধরনের বাগাড়ম্বর তার অবস্থানের সঙ্গে খাপ খায় না। বিরোধীরা যখনই প্রশ্ন করে তখন চেয়ারম্যান নিজেই মন্ত্রীদের সামনে সরকারের ঢাল হয়ে দাঁড়ান বলে সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেন ইন্ডিয়া ব্লকের নেতৃত্ব। For the last 3 years, rather than providing time, opposition members to raise critical issues, resorted to schooling senior leaders, speaking down to them like a headmaster as though they were students in a classroom. He never misses an opportunity
to insult any opposition leaders, whether they are senior or junior or there are lot of members. We have got others, but unfortunately the advocates of the opposition ruling party, he always try to insult the opposition leaders. তার বিরুদ্ধে আমাদের কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতা, বিদ্বেষ বা রাজনৈতিক লড়াই নেই। আমরা বিনীতভাবে দেশের নাগরিকদের জানাতে চাই যে সংবিধান ও গণতন্ত্রকে বাঁচাতে আমরা সতর্কতার সাথে বিবেচনা করে এবং বাধ্য হয়ে এই পদক্ষেপ নিয়েছি বলেও জানিয়েছেন ইন্ডিয়া ব্লক। The chairman openly encourages and provokes the treasury benches to make outrageous remarks against the opposition, undermining the dignity. And 267 notice is given, he rejects all the notices. But on the same subject or under 267, the ruling party member gives notice. He allows them and asks them with name that please get up what. চেয়ারম্যান রাজনীতির ঊর্ধ্বে। আজ চেয়ারম্যান নিয়মের চেয়ে বেশি রাজনীতি করছেন বলে অভিযোগ করেন ইন্ডিয়া ব্লকের নেতৃত্ব। এর আগে বুধবার অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে হট্টগোল হয় লোকসভা ও রাজ্যসভায়। এই প্রেক্ষিতে রাজ্যসভা বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এবং লোকসভা দুপুর 2টো পর্যন্ত মুলতবি করেন অধ্যক্ষ। আমাদের লক্ষ্য হলো সংসদ চলবে এবং হাউসে আলোচনা হওয়া উচিত। শাসক দল আমাকে যা বলে তাতে কিছু যায় আসে না। আমরা চাই 13 ডিসেম্বর সংবিধান নিয়ে আলোচনা হোক বলে জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। উল্লেখ করা যেতে পারে, মঙ্গলবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেন বিরোধী সাংসদরা। অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন বিরোধী সাংসদরা। অপরদিকে জর্জ সোরস এবং সোনিয়া গান্ধীর মধ্যে সম্পর্ক কি? এটি দেশের আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক নিরাপত্তার প্রশ্ন। এটি দেশের সার্বভৌমত্বের উপরও একটি প্রশ্ন চিহ্ন। আমরা ষোড়শের বিষয়ে কথা বলতে চাই। এই কারণেই অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে বলে ইন্ডিয়া ব্লকের সাংবাদিক সম্মেলনের প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। আগামী 14 ডিসেম্বর সঙ্গীত তারকা শ্রেয়া ঘোষাল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে রাজ্য সরকার থেকে বিনামূল্যে পাস দেওয়ার কথা ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এই পাস সংগ্রহ করতে গিয়ে চরম হয়রানির শিকার হতে হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সঙ্গীত প্রেমী মানুষদের। সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী রাজধানীর বিবেকানন্দ ময়দানে দুপুর 12টা থেকে 4টে পর্যন্ত পাস সংগ্রহ করার সময় ধার্য করা হয়েছিল, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গিয়েও মেলেনি পাস। এমনকি টিকিট শেষ হয়ে গেছে বলে শিখিয়ে পড়িয়ে দেওয়া হয়েছে টিকিট প্রদানকারীদের পক্ষ থেকে। বিজ্ঞাপন দিলেন বিভিন্ন স্থানে, এটা তো ভাই আমরা কইতে পারি না। আমি আমার অথরিটি আছে তাহলে কইতে পারি। আমি এখন তো হয়রানি হচ্ছে মানুষ, একটু আমি বলতে পারি না। আচ্ছা, টাকার বিনিময়ে টিকিট বিক্রি করে বলতে পারি না। আপনার টাকার বিনিময়ে কয়েকজন নিয়েছে না, এটা আমি বলতে পারি না। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রাজ্যের মানুষের উৎসাহ আশাতীত, কিন্তু সেই আশায় গুড়ে বালি দিয়ে টিকিট প্রদানকারীরা বেলা 2:30টার সময় গেটে তালা দিয়ে নিরুদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছেন। শ্রেয়া ঘোষালের অনুষ্ঠানের টিকিট সংগ্রহ করতে না পেরে রাজ্যের তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি, তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়,
সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন
তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরা ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার
ফাউন্ডেশন তৈরি হয় সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয় সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয় সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা। একদম মানে দূর দূরান্ত, প্রতিটা মানে এত দূর দূরান্ত, আমাদের লাস্ট মাইল অব্দি যে এই ভেটেরিনারি সার্ভিস বা পশু স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে একদম লাস্ট মাইল অব্দি যে যাওয়া, এই ধরনের যে একটা অভিনব যে পশু সখী, তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে ওদেরকে পাঠানো, ভেটেরিনারির সাথে যুক্ত যারা ওয়েল ট্রেন যারা আছে তাদের যেখানে যেতে পারে না, তো এখানে মহিলাদের সেইভাবে ট্রেনিং দিয়ে পাঠানো, সত্যি এটা একটা আমি বলবো ডিপার্টমেন্টের আমি ধন্যবাদ দেবো। এই ধরনের একটা অভিনব ওনারা একটা চেষ্টা করেছেন এই হেলথ প্রোগ্রাম চালু করার জন্য। এখানে অলরেডি বলা হয়েছে, আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন যে 2021-এর 1 সেপ্টেম্বরে রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের থেকে মধ্যস্থতার মাধ্যমে ডিপার্টমেন্ট অফ এনিম্যাল হাজবেন্ডারি এবং NRLM এর মাধ্যমে একটি চুক্তি হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী কিন্তু আজকের এই যে হেলথ প্রোগ্রাম চালু। তো এদেরকে অ্যাক্রেডিটেড করা, বিভিন্ন আমাদের যে সেলফ হেল্প গ্রুপ আছে সেখান থেকেই কিন্তু ওনাদেরকে বাছা হয়েছে, এবং যে কারণে আমাদের TRLM এর মধ্যে যুক্ত হয়েছে। এবং আমি আশা করছি যে ত্রিপুরাতে এই মডেল যেহেতু চালু হয়েছে, ত্রিপুরা আজকাল অনেক যে বিষয় ত্রিপুরাতে শুরু হয়, পরবর্তী সময় দেখা যায় অন্যান্য প্রদেশে সেটা হচ্ছে। আমি আশা করি এই যে এই প্রোগ্রাম হেলথ চালু হয়েছে, অ্যাক্রেডিটেড এজেন্ট ফর হেলথ অ্যান্ড এক্সটেনশন অফ লাইফস্টাইল প্রোগ্রাম, এটা নিশ্চয়ই এটা সাফল্য হবে। ত্রিপুরাতে এখন পর্যন্ত আমরা জানি একটা আমাদের ভেটেরিনারি কলেজ আছে। আমি একটু আগে বলছিলাম যে এই কলেজটাকে আরও বেশি স্ট্রেংথেনিং করতে হবে, অনেক জায়গায় ফ্যাকাল্টির অভাব আছে। তো ফ্যাকাল্টি কোনো অবস্থায় যেন এখানে কম না থাকে, এর জন্য আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপও নিয়েছি। তাছাড়া 16টি প্রাণী হাসপাতাল আছে, ভেটেরিনারি হসপিটালও আছে, 64 ডিসপেন্সারি আছে, সাব সেন্টার আছে প্রায় 463। সেখানে ওনারা তো এই কাজগুলো করেনি, প্রাণী সম্পদকে বাঁচিয়ে রাখার যেসব যা যা দরকার সব করেন। তাছাড়াও তারা করে থাকেন। আমাদের এই যে হেলথ প্রতিনিধি যারা হয়েছেন, আমি আশা করি একটা সুসংগঠিত একটা মানে টিম আমাদের এই ডিপার্টমেন্টের হবে। আগামী দিন ওনাদেরকে যে 16 দিনের কথা বলেছেন, একটা ট্রেনিং বলেছেন, মানে ওনাদেরকেও দেখে রাখবেন, পাশাপাশি ওনারাও যেন লাস্ট
মাইল যেটা বলে একদম প্রতিটা ঘরে গিয়ে আপনারা যে সার্ভিস যে ট্রেনিংটা আপনারা নিয়েছেন সেটা আপনারা নিশ্চয়ই করবেন। সেন্ট্রাল লেভেলও যেটা আমার কাছে ডাটা আছে, ডিপার্টমেন্ট অফ এনিম্যাল হাজবেন্ডারি অ্যান্ড ডেয়ারি, অর্থাৎ পাশাপাশি সাথে NRLM এবং ডিপার্টমেন্ট অফ RD নিয়ে একটা জয়েন্ট ইমপ্লিমেন্টিং সিনার্জি কমিটি গঠিত হয়েছে। কাজেই মনিটর করার জন্য কোথার থেকে শুরু হয়েছে আস্তে আস্তে করে আজকে আমাদের গ্রামীণ একদম লাস্ট যে প্রান্তিক জায়গার মধ্যে এই যে হেল্প করা, হেল্প আবার হেল্প দুটো আলাদা। আমি প্রথমে যখন এটা হেল্প শুনছিলাম আমি বললাম সাহায্য করা, কিন্তু হেল্পের আসলে এখানে যা দেখলাম অ্যাক্রিডিটেড এজেন্ট ফর হেল্প অ্যান্ড এক্সটেনশন অফ লাইফ স্টক। প্রথমে হেল্প শুনলে যে কোনো মানুষ ভাবে ওদের সাহায্যের জন্য বোধহয় এটা হেল্প করা, কিন্তু দুটোই আমি বলবো করছেন, আবার অ্যাক্রিডিটেড হেল্পও হয়েছেন আপনারা, এবং আপনাদের ভূমিকা কিন্তু বিরাট। আমি যতটুকু এতক্ষণ ধরে আলোচনার মাধ্যমে আমি যেটা বুঝলাম, এখানে গ্রাম পঞ্চায়েত হোক, BC হোক, সাব সেন্টারই হোক, ডিসপেন্সারি হোক, সেখানে যারা চিকিৎসকরা তো আছেনই, কৃত্রিম প্রজনন, তাছাড়া রুটিন যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, তাদের প্রতিপালন, সেই বিষয়ে কিন্তু আপনাদের কিছু ট্রেনিং দেওয়া হবে। এবং যেটা আমি বলার চেষ্টা করেছিলাম যে প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে ডাক্তারবাবুদের মনিটরিংয়ে আপনাদের এই কাজটা করতে হবে। এবং ত্রিপুরা রাজ্যে আমি যতটুকু বুঝলাম শুধু এই একটা সেক্টর দিয়ে আমাদের মানে GSDP যেটা সেটা এর থেকে অনেক বেশি হতে পারে একটা ডিপার্টমেন্ট দিয়ে। সবাই আমরা যদি মিলে কাজ নিশ্চয়ই সেটা হবে। শুধু তাই নয়, আপনারা কিন্তু আরেকটা কাজ যেটা সেটা হচ্ছে তাদের পশু পাখি কতজন আছে, তাদের পরিসংখ্যা, এগুলো কিন্তু আপনাদের রেজিস্ট্রেশন আপনাদের রাখতে হবে। কতজন মারা গেল, জন্ম হয়েছে, সব কিছু কিন্তু আপনাদের উপর কালেকশন করতে হবে। আপনারা শুধু পশু সখীরা শুধু না, আপনার লাইফ স্টক রিসোর্স পার্সন হিসেবে আপনারা গণ্য হবে। এবং সমস্ত কিভাবে পরিচর্যা করতে হবে, বিভিন্ন যেসব নির্দেশিকা আপনাদের আসবে সেইগুলোরও তথ্য আপনাদের সরবরাহ করতে হবে। সপ্তাহের 4 দিন আপনাদের 2-3 ঘন্টা সেখানে সময় দিতে হবে। বর্তমানে রাজ্যে প্রায় 1077 সক্রিয় পশু সখী আছেন আপনারা। এর মধ্যে কিছু সংখ্যককে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে, প্রায় 300 জনকে। বাকি সবাইকে 16 তারিখ থেকে বোধহয় ট্রেনিং শুরু হবে, বাকি জনদেরকেও আপনারা পরবর্তী সময়ে ট্রেনিং দেবেন। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের থেকে আমার প্রায় ফাইলে আমার সই করতে হয়, জিজ্ঞেস করি কোথায় যাচ্ছে, বলে ট্রেনিংয়ের জন্য। এত ট্রেনিং কিসের ট্রেনিং? তো আজকে বুঝতে পারি ট্রেনিংয়ের কী কারণ। যে 10 জন আমরা রাজ্যের আধিকারিক, ন্যাশনাল ডায়েরি ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট বোর্ড NDDB তাদের প্রশিক্ষণের যে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন, এবং তারাও আপনাদেরকে এই যে TOT যেটাকে বলে ট্রেনিং অফ ট্রেনার্স, তারাও এসে আপনাদেরকে সেইভাবে জানকারি দেবে কি কি ট্রেনিং ওনারা নিয়ে এসেছেন। তাছাড়া আপনারা কিন্তু মাঝখানে সংযোগকারী হিসাবেও কিন্তু আপনারা কাজ করবেন। ভেটেরিনারি ডাক্তারবাবুরা এবং যারা ওখানকার স্বাস্থ্যকর্মীরা আছেন, এবং যারা আপনার যাদের কাছে আপনারা এই যে বিষয়টা আপনার জানকারি নিয়েছেন সেটা দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনারা মিডল ম্যান হিসেবে কাজ করবেন। আমি আশা করি যে মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর বলেছেন যে আমাদের এখানে মিটের দিক দিয়ে আমরা কিন্তু এখন স্বয়ংভর, কিন্তু আগামী দিনে ডিম এবং দুধের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এখন অনেকটা পিছিয়ে আছি, যেটা আমাকে আলোচনায় আসবে। কেন পিছিয়ে থাকুন? সবাই যদি আমরা এইভাবে যেভাবে কাজ চলছে, আগামী দিন যে যেখানে যেখানে খামতি আছে আমাদের ওই জায়গায় যে গ্যাপ যেন কোনো অবস্থা না হয়, সেটা আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। আর সবকটাই সাইন্টিফিক ওয়ে উপর আমি জানলাম যখনই ট্রেনিংটা দেবে তার একদম ভিতর অবধি ট্রেনিংটা নিতে হবে। এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে যারা ট্রেনিং দেবেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, কোনো সংখ্যা থাকলে সেখান থেকে ক্লিয়ার
ক্লিয়ার যদি আপনার ধারণা থাকে তবেই কিন্তু আপনার এই ডেলিভারির ক্ষেত্রে সেটা অনেক সঠিক হবে। স্যানিটেশন বিষয়ে এবং স্বাস্থ্য কিভাবে সেখানে রাখা যায়, পশু মালিক এবং পশু উভয়কেই আপনারা কিন্তু আপনাদের মাধ্যমে সেটা সুস্থ রাখা যাবে। আমি আশা করি যে এই হেল্প যে ডিটেল আপনারা হবেন, ত্রিপুরার যে জিডিপির ক্ষেত্রে, জিএসডিপির ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আমরা আগামী দিন তার সুফল আমরা পাবো। এবং এই যে আজকের এই যে দুটো ডিপার্টমেন্ট এআরডিডি এবং আমাদের টিআরএলএম মিলে যে সব একজন হাত ধরে এই ধরনের একটা প্রকল্প হাতে নিয়েছে, সেটা আগামী দিন অবশ্যই সাকসেস হবে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকি, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকি, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকি, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকি, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকি, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায়
চলার চেষ্টা করছি করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করা। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করা। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করা। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করা। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি সম্ভব হবে। উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করা। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করা। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করা। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে
এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে, আমরা কিন্তু তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় চলে যাচ্ছি। যাতে এখন শান্তি যাচ্ছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে কাজ করি। কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আর এই ধারায় শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি অবস্থায় হচ্ছে। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব সম্ভব। তারা আসবে, আদর্শ যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে, আমরা কিন্তু সাথে সাথে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে
যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরা এই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্ন অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করছি। কিন্তু এটা একমাত্র হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকি আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি।
ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে।
আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখানে আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়,
সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করা, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা ये राज्य की राजधानियों और नगर निगम वाले शहरों को एक अलग शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित करने का अधिकार देता है, पर वहीं दूसरी तरफ यह बिल विशिष्ट मामलों पर नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार को राज्यों से ज्यादा शक्ति प्रदान करता है। केंद्रीकरण होने से आपदा प्रबंधन में देरी हो सकती है, जिस कारण वित्तीय लेन देन का हस्तांतरण और समय पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही के साथ साथ जरूरतमंदों को राहत सहायता पहुंचाने में कठिनाई हो सकती है। महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार के पास बाढ़ प्रबंधन से निपटने के लिए पैसा ही नहीं रहता। अभी हाल में 2024 में बरसात के समय हमारे यहाँ राप्ती नदी में भीषण बाढ़ आई हुई थी, जिसमें मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती के प्रभावित क्षेत्रों का मैं भ्रमण कर रहा था। वहाँ के अधिकारी से मैंने जब बात किया तो अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि बाढ़ करने के पास कोई पैसा नहीं है। एक तरफ सरकार संशोधन बिल ला करके और अच्छी व्यवस्था देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब सरकारी विभाग ये कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो ऐसे में आपदा से कैसे निपटा जाएगा। अतः महोदया, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से मेरी मांग है कि उक्त प्राधिकरणों के गठन के साथ साथ उनको तात्कालिक जरूरी और गंभीर मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता के साथ साथ स्थानीय स्तर पर अत्याधुनिक संसाधनों की उपलब्धता, बचाव एवं आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास हेतु धन की पर्याप्त व्यवस्था हो सके, ये विधेयक में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही कई बार ऐसा होता है कि एनडीआरएफ और एनडीआरएफ तमाम अन्य सहायता टीमों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाने में 2 घंटे 3 घंटे का समय लग जाता है और वो समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, जिस कारण भारी जानमाल का नुकसान हो जाता है। इससे बचने के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की संख्या को बढ़ाया जाए और उनको ब्लॉक स्तर पर रखा जाए, जिससे वो समय पर घटनास्थल पर पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। देश और प्रदेश के सभी आपदा संभावित क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर एक आपदा निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए, जिसमें उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए और साथ ही खाड़ी और पूर्वी तट के राज्यों सहित देश में चक्रवात के कारण आने वाले भीषण जो तबाही से निपटने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियों का उपयोग, जैसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, भारतीय मौसम विभाग और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी NRSA की उन्नत तकनीकी का लाभ उठाकर चक्रवात और भीषण तूफानों से होने वाले नुकसान को कैसे रोका जा सके, इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती और जनपद बलरामपुर एक आपदा प्रभावित क्षेत्र है, जो कटा हुआ तराई क्षेत्र जो राप्ती नदी के किनारे बसा है और राप्ती नदी में लगभग हर साल बाढ़ के कारण जनपद श्रावस्ती के कई गांव जैसे जगरावलगढ़ी, लयबुड़वा, पासीपुरवा, लौकिहा, खैरी, भुतहा, सनहिया, शिकारी चौड़ा, रामनगर, गणेशपुर, गुड़पुरवा आदि गांव, साथ ही जनपद बलरामपुर के चौकाकला, रामगढ़, मेटाहवा, लालपुर, बिशुनपुर, मदारगढ़, चंदापुर, बिटौड़ी, बलरामपुर देहात, जुगिया कला, भगवानपुर खादर, लयबुड़वा, सरदारगढ़ सहित तमाम ऐसे गांव जो राप्ती नदी के किनारे बसे हैं, बाढ़ के कारण हर साल जलमग्न हो जाते हैं और किसानों के हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिस कारण किसानों की सारी फसलें तो नष्ट हो ही जाती हैं, लोगों के घर नदी में समा जाते हैं, गांव जलमग्न हो जाते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें कट जाती हैं, कट करके बह भी जाती हैं, जगह जगह बंदे टूट जाते हैं, लोगों की जान
तक चली जाती है और जिस तरीके से उन्हें इसका मुआवजा मिलना चाहिए उस तरीके से सरकार के द्वारा उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है। राप्ती नदी में जब बाढ़ आती है तो नदी का कटान इतना तेज होता है कि नदी के किनारे बसे गांवों में एक दिन की अगर दूरी देखा जाए, नदी अगर 200 मीटर दूर रहती है और दूसरे दिन 100 मीटर के करीब पहुंच जाती है। इस तरीके से वहां पर नदियों के किनारे बने घर मिट्टी के कटान के नाते पूरा बह जाता है। रात ये सभी जिले बाढ़ प्रभावित हैं। महोदय, एक व्यक्ति अपनी जिंदगी की सारी गाड़ी कमाई को लगाकर अपना घर बनाता है जो नदी के में समा जाता है और जब घर का उचित मुआवजा देना होता है वहीं सरकार माध्यम से 2 लाख 2.5 लाख दे करके फ्री कर दिया जाता है, जिससे किसान, गरीब, मजदूर, नदी के किनारे बसे लोग और ही गरीब होते जा रहे हैं। अतः अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मेरी केंद्र सरकार और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार से मांग है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर सर्वे कराकर जो नदी के किनारे कटान में घर बह जाते हैं उन्हें उचित मुआवजा के रूप में कम से कम 20 लाख रुपए मकान की लागत का दिया जाना चाहिए और साथ साथ राप्ती नदी के दोनों किनारे अस्थायी बांध बनाए जाएं। महोदया, एक गंभीर मामला है। मैं आपके माध्यम से जो उत्तर प्रदेश में आपदा ऐसी पैदा हो गई, आपदा ही एक तंत्र है जो किसान इतना परेशान है कि आज अपने खेती को नहीं कर पा रहा है और DAP ऐसी खाद 60 हो गई है, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है और किसान परेशान है, अभी तक बुआई नहीं हो पा रही है। मैं अध्यक्ष महोदया आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, ये भी एक आपदा है उत्तर प्रदेश में जो खाद की भारी कमी है उसको पूरा कराने का काम किया जाए। आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी शुक्रिया। माननीय सदस्य Thank you, ma'am. I raise to oppose this bill. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूँ। यह बहुत ही ज़्यादा चर्चा परिचर्चा की आवश्यकता है, इससे पहले कि इसे सदन में लाया जाता। जब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भूल चूक हुई है जो कि वास्तव में इस देश को इससे लाभ होता। देखिए, हो रहा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा आग लग रही है, समुद्र में उत्खनन हो रहा है और बहुत सी ऐसी समस्याएं प्राकृतिक आपदा की हो रही हैं। जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, वह कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको हम समझ नहीं रहे हैं। देखिए, पूरे विश्व की हम बात करें तो जो बाढ़ है, आग है या जो सुखाड़ की स्थिति है, यह अप्रत्याशित है। लोगों ने देशों में कभी भी इस प्रकार की कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं देखी हैं, लेकिन भारत में व्यवहारिक रूप में हम देखें तो प्रतिदिन हम देख रहे हैं कोई ना कोई राज्य बाढ़ से प्रभावित हो जाता है, भूस्खलन हो जाता है। मुझे लगता है कि ऐसा समय आ गया है कि हम सभी आपदा प्रबंधन को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लें। इसमें अच्छे सोचने में कोई भी बुराई नहीं है जब तक कि आप सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार नहीं है। हम इस संसार में किसी भी चीज़ को सुनिश्चित रूप से नहीं ले सकते, जैसा कि निशिकांत दुबे जी का शून्य काल है जो कि होना ही है। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा मुझे लगता है कि हर बार एक साइक्लोन है। केंद्र सरकार हर वर्ष हर बार यह कहती है कि आप राज्यों को चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो भी यहाँ पर हैं वह वास्तव में इसके लिए पर्याप्त नहीं है। देखिए, पर्याप्त जो इसमें आप वार्निंग दे रहे हैं, आप जो यह कोई आधुनिक नहीं है। केवल जब 150 किलोमीटर के आप में चक्रवात देखते हैं तभी आपको पता चलता है कि वास्तव में
एक तूफान आने वाला है, उसकी सांकेतिक जानकारी आपको केवल 24 घंटे पहले ही मिलती है। केवल एक दिन के नोटिस के देने पर कोई राज्य क्या कर सकता है, कितने लोगों को बचाया जा सकता है, कितने लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर भेजा जा सकता है। आप बताइए क्या किया जा सकता है। यदि आप अपने उच्च स्तर के रडार जो हैं उनको अपग्रेड नहीं कर देते हैं, यदि आप कि बहुत से देश हैं जहां पर वो घोषणा कर देते हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं कि वहां पर तूफान आएगा, विशेष रूप से चक्रवात की तो घोषणा कर ही देते हैं, कम से कम 300 किलोमीटर दूर होता है, मतलब 3 दिन पहले ही वह चेतावनी दे देते हैं। लेकिन यदि आप 3 दिन की चेतावनी दे देते हैं तो मुझे लगता है इससे बहुत भारी अंतर आएगा और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकेंगे। और जो सैटेलाइट इमेज है एआई व्याख्या के साथ, वह भी बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बहुत अच्छी होगी और हम देख पाएंगे कि क्या है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के जो आपदा है जिनको हम समझ नहीं पाते हैं, जिनकी हम भविष्यवाणी नहीं कर पाते हैं। आप अपने आप को वैश्विक गुरु कहते हैं, लेकिन हम बिना तैयारी के साथ विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। यदि आप विश्व को आगे अग्रणी बनना चाहते हैं तो हमें इसमें देखना होगा कि किस प्रकार से हम अपने लोगों की रक्षा करें। लेकिन हम वास्तव में बहुत ही ज़्यादा सचेत नहीं हैं, क्योंकि हमेशा यह गरीब होते हैं और किसान होते हैं जो विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। आपको पता है कि ये सरकार जो है किसानों के साथ कैसा व्यवहार करती है। आपने उनके बोलने का जो अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, वह सब छीन लिया है और आपने जीने का अधिकार भी उनसे छीन रहे हैं। देखिए, जो अधिकांश जो विधेयक एनडीए द्वारा पारित किए गए, यह विधेयक भी राज्यों के अनुसार नहीं है, राज्यों के हितों की रक्षा नहीं करता। इसमें आप फेडरल हितों की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता नहीं है। जो आपदा प्रबंधन एक राज्य का विषय है और कोई भी संशोधन जब राज्यों से बातचीत के बिना किए जाते हैं, इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो यह बहुत खराब है। पैरा 6(1) में बताया गया है तकनीकी सहायता राज्य सरकारों को दी जाएगी। और क्या इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार उन केंद्र सरकार की जो भी सलाह है उसके अनुसार काम करेंगे। राज्य के अनुसार कुछ ऐसी बातें मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को जो यहाँ पर है वो इस बात को स्वीकार करेंगे। लेकिन क्या यह जो अध्ययन होता है, क्या वास्तव में एक उन सभी चीज़ों का, उन सभी गांवों का, उन सभी शहरों का, उन सभी राज्यों का, उन सभी जगह का, उन सभी टेरेन का, उन सभी स्थानों का जहाँ पर ये होता है, क्या यदि आप ताम्रपाली के जो बीच हैं, यदि समुद्री किनारे हैं, आपको सोचना होगा, समझना होगा आंकड़ों के अनुसार कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि इससे प्रभावित हो रहे हैं, जहाँ पर लोग जो रहते हैं वह उनका रहना प्रभावित होगा। यदि आप नदी के किनारे हैं, नहरों के किनारे हैं, इस प्रकार के आंकड़े हैं, उन्हें आपको अपने आंकड़ों के संग्रह में शामिल करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक बार आप आंकड़े एकत्र कर लेते हैं और आप एक आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, तो अधिकांश राज्य है उनकी पहुंच यहाँ तक नहीं होती है, आंकड़ों तक। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आप लोगों के जीवन को सुरक्षित करना चाहते हैं तो यह राज्य सरकार को भी यह आंकड़े उपलब्ध होने चाहिए। आपको यह समझना चाहिए कि हमारे पास एक बहुत लंबी हमारा एक क्षेत्र है, समुद्र का किनारा है, जहाँ पर समुद्री उत्खनन हो जाता है, जहाँ पर मिट्टी वहाँ से निकलती जा रही है इस देश में, जहाँ पर कई पार्क हैं, कुछ हैं पानी में डूब गए हैं। तो हमें लगता है कि हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा और पहले से ही हमें इसकी तैयारी करनी होगी ताकि हम लोगों को सुरक्षित कर सके। सेक्शन 8(ब) इसमें नई बात की गई है, इसमें उच्च स्तरीय समिति की बात की गई है। इससे एक नोडल बॉडी के रूप में होगा जो कि यह निर्णय करेगी कि जो यह एक बड़ा है या नहीं है। मुझे बहुत चिंता है कि क्योंकि यह जो समिति है किसी प्रकार से इसकी अपनी शक्ति नहीं है, इसलिए जब ये सरकार के पास है तो इसको सरकार के अनुसार देखना हो। तभी लगता है कि जो आपदा है वह रुक सकेंगी। डबल इंजन वाले राज्यों में क्या जो एक सिंगल इंजन है, क्या वो अपने आप ही सब चीज़ों को देखें, यह देखना आवश्यक है।
आपको आपदा प्रबंधन आपदा राहत को भी आप एक न्याय के रूप में लें, यह आवश्यक है। तमिलनाडु की बात करती हूँ, इन्हें उच्चतम न्यायालय पे तमिलनाडु को जाना पड़ा जब साइक्लोन बिगजन के द्वारा यह बहुत नुकसान हुआ। 37,000 करोड़ का नुकसान हुआ। यह राशि वह चाहते थे कि दिया जाए ताकि जीवन लोगों के, हजारों लाखों लोगों के घर बर्बाद हो गए थे। जो भूमि थी किसानों की, उसका नुकसान हो गया था। हम चाहते थे जीवन को पुनः शुरू किया जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार से निवेदन किया, प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि आप सहायता दें। अलग सरकार से 1 रुपया भी नहीं मिल रहा था केंद्र सरकार से, और आज हमें उच्चतम न्यायालय में जाना पड़ा। वायनाड की जो हम बात करते हैं, यह एक इतनी बड़ी त्रासदी थी, लेकिन कोई भी सहायता नहीं दी गई। तो बताइए कि ऐसा क्यों है कि राज्य सरकारों को उच्चतम न्यायालय जाने के लिए विवश किया जाता है। हर बार जब कोई समस्या आती है, जब भी हमें राहत चाहिए होती है, हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है ताकि हमें न्याय मिल सके। और राज्य सरकारों को तर्क देना पड़ता है कि क्यों जो नागरिकों के अधिकार है, समानता का अधिकार और 14 और अनुच्छेद के अनुसार किस प्रकार से वह जीवन एक दिए, आपको एक प्राधिकरण का गठन करना चाहिए। आप बताइए इसका कि इसके में क्या बात है। आप अलग अलग प्राधिकरण का गठन कर देंगे और शक्ति का विभाजन उनके बीच में नहीं करेंगे, तो इससे बहुत ही ज़्यादा असहजता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, भ्रम की स्थिति हो जाएगी। और महोदय, केंद्र जो है मौसम विभाग के ने यह जो वास्तव में इससे केवल देरी होती है और इससे विभाग एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी ठहराते हैं। एक डिपार्टमेंट, एक एजेंसी, और हो सकती है सरकार इस तरफ ध्यान दे कि एक विशेष मंत्रालय, बिल्कुल अलग मंत्रालय किया जा सके आपदा प्रबंधन के लिए। और वह बहुत से जो आपदाएं आ रही हैं व्यवहारिक रूप से इस देश में हर दूसरे दिन आती हैं, उस तरफ ध्यान दिया जा सके। उदाहरण के लिए जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं मैडम ममता बनर्जी जी ने कहा कि जो दक्षिण बंगाल में जो 2023 में जो बाढ़ आई, वह वास्तव में बिना बातचीत किए, बिना पानी छोड़ दिया गया और अब लोगों को उनकी यातना के लिए वहां पर छोड़ दिया गया। देखिए यह क्या हो रहा है जब आपके यहाँ पर अलग अलग एजेंसी होती हैं, आप उनके उत्तरदायित्वों का विभाजन नहीं करते और आप किस प्रकार से बात करते हैं। चौधरी से मैंने आपने कहा कि आप एक राज्य रिस्पांस फोर्स गठित करेंगे जो इस काम के लिए जिम्मेदार होंगे, लेकिन इसके लिए वित्त पोषण कौन करेगा, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। तमिल में एक कहावत है, यदि आप हम बताएंगे कौन इसका वित्त पोषण करेगा, फिर वो भार हम पे ही आएगा। मेरे हिसाब से विधेयक में स्पष्ट होना चाहिए कि कौन इसके लिए वित्त पोषण कौन क्या है। डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को कौन वित्त पोषण करेगा। भारत में 5,000 से ज़्यादा मौतों को देखा है 2014 से 2020 तक, और वो हुआ केवल हीट वेव के कारण, वैश्विक तापन के कारण हुआ। सरकार को हीट वेव को डिजास्टर घोषित करना पड़ेगा। तमिलनाडु सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, M.K. स्टालिन के नेतृत्व में ने हीट वेव को स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित किया है। इसके लिए मुआवजा व्यक्ति के परिवार को है। ये हमारा मॉडल सरकार है। हम उदाहरण से सबके समक्ष अपने आप को पेश करते हैं।
धनराशि का आवंटन SDRF के अंतर्गत 30% वेटेज दिया गया है। तमिलनाडु जैसे राज्य को जिसने जनसंख्या पर नियंत्रण किया है, और ये हम मतलब बड़ी मुश्किल काम पड़ रहे हैं, 30% इसके लिए वेटेज दे रहे हैं। हमको जो धनराशि दी जाएगी 30% वेटेज मिलेगा। इसका मतलब जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको आप दंड दे रहे हैं। आप हमारी जनसंख्या नियंत्रण में है। வாங்குற பிள்ளைய கொண்டு போய் கிளாஸ் விட்டு வெளியில நில்ல அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு நிலைமையை தான் இங்க நாங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம்। தொடர்ந்து हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार तमिलनाडु ने सभी आधार पर विकास किया है और विकसित राज्य बना है। विकसित राज्य जिसके लिए हमारे पास सुशासन है। बार बार हम प्रभावित हुए हैं क्योंकि हम एक विकसित राज्य हैं, उसके बावजूद हमें ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। हमारे पड़ोसी राज्य केरल के साथ भी ये स्थिति हो रही है। हमारा पड़ोसी राज्य है वो आप कह देते कि आपके हाथ खाली है। केंद्र सरकार हमें खाली हाथ दिखा देती है। एक ही आग्रह है, बैठे हैं जरूर। आज गर्व होता है कि मोदी सरकार जो की है, हर प्रश्नों का जोरदार उत्तर है और शानदार काम किया गया, इसलिए दिया गया। धन्यवाद। इसलिए तो हम बोल रही हूँ, हम एक अच्छा उत्तर चाहते हैं आपसे। the disaster आपदा जोखिम इंडेक्स आपने हमें पश्चिम तट के साथ के रखा है। ऐतिहासिक दिखाया कि पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहाँ पर ज़्यादा साइक्लोन आते हैं क्योंकि हवा का दबाव ऐसा ही रहता है। लेकिन आपने हमें अधिक जोखिम वाले श्रेणी के राज्य में नहीं रखा है। आप तर्कसंगत होकर बात करें। तमिलनाडु और आंध्र को आप अत्यधिक जोखिम वाले राज्यों में रखें, वहाँ पर आपदाएं ज़्यादा आती हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा चक्रवात आते हैं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। मंत्री जी मेरे जैसे इसका भी उत्तर देंगे। मैं पढ़ना चाहूँगा, कुछ आंकड़े देना चाहूँगी। हम इस बात को मना नहीं कर रहे हैं। हो गया, कंप्लीट करिए, कंप्लीट करिए। कुछ मिनट में अपनी बात समाप्त कर रही हूँ। In 2015 में तमिलनाडु में बाढ़ आई थी। उन्होंने 25,000 करोड़ रुपये में जब सूखा पड़ा तो 39,065 करोड़ मांगे गए। हमें 1,748 करोड़ मिले थे। जब वर्धा साइक्लोन आया वहाँ पर हमने 22,000 करोड़ की मांग करी। हमें जो मिला वो केवल 266 करोड़ ही मिला। उसके बाद ओखी साइक्लोन आया और 9,302 करोड़ की मांग की। हमें 133 करोड़ मिले। 17,800 करोड़ मिले मांगी, हमें 1,848 करोड़ मिले। जब निवार साइक्लोन आया 3,758 करोड़ की मांग की और 63 करोड़ ही मिले। फिर बाढ़ आई, कुछ भी नहीं मिला। पिछले साल फिर हमने चक्रवात आए और तमिलनाडु में भारी प्रभाव पड़ा उसका।
कुछ नहीं मिला। थूथुकुड़ी जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा पूरी तरह प्रभावित हुआ। हमें कुछ भी नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला हमें केंद्र सरकार से। साइक्लोन मिर्चा लगभग 37,000 करोड़ की मांग की गई, हमें मिला कुछ नहीं। और केंद्र सरकार ने अब सर्वोच्च न्यायालय जाने पे बाध्य हुए हैं ताकि हमें न्याय मिले वहाँ से। चक्रवात फेंगर पे आते हैं। प्रारंभ में मुख्यमंत्री ने 2,000 करोड़ की मांग की थी और केंद्रीय दल जब वहाँ दौरा करने गया तो हमने 6,675 करोड़ की मांग करी, हमें कुछ भी नहीं मिला। केंद्र सरकार ने घोषणा की कि केंद्र सरकार निवासवाद करिए, हमने इसी के साथ 2 निवासवाद करिए। उन्होंने कहा कि 944 करोड़ होंगे और ऐसा लगता है कि मुआवजा दे रहे हैं बाढ़ के लिए, लेकिन वास्तव में SDRF धनराशि थी जो उनको देनी थी। आप NDRF से तो कुछ पैसा नहीं दे रहे हैं। राज्य को पूरा का पूरा मामला खुद ही सहन करना पड़ता है, वहाँ के लोगों को सहन करना पड़ता है। उनके घर टूट गए हैं, लोगों का जान जा चुकी है, लेकिन आप कुछ नहीं देते। आप कहते हैं कि एक राष्ट्र है। किस प्रकार का एक राष्ट्र है? GST का मुआवजा तमिलनाडु को 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ GST मुआवजे में। हमें हमारी वित्तीय स्वायत्तता खो दी है। ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்களை இழந்து அதில் இருக்கக்கூடிய फार्मलैंड खत्म हो गया, वहाँ जो फसल है वो नुकसान हुई है, वो परेशानी में है। पहुंचा है और बच्चों के साथ वो गलियों में बेचारे खड़े हैं। ऐसी स्थिति आ गई उनके समझ। यूनियन गवर्नमेंट ये केंद्र सरकार not even a single rupee they have given to Tamil Nadu and the people of Tamil Nadu or to the states of the country. They are hard hitting, they are not having any heart, it should not be accepted. This is just ignoring the rights and the interests of the people of Tamil Nadu. धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री केसी नैनी शिवनाथ जी। जी विषय क्या है? एक मिनट, विषय क्या है? मेरा नाम लिया है माननीय संसद महोदया ने। इस हाउस में क्वेश्चन आवर और 0 आवर वो स्पीकर साहब अपनी व्यवस्था के साथ तय करते हैं, कोई सरकार तय नहीं करती है। केवल सोरोस का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट DMK के स्टेट तमिलनाडु में है, इसी को बचाने के लिए वो जो है मेरा नाम ले। माननीय सदस्य केसी नैनी शिवनाथ जी। थैंक यू मैडम। बैठी धन्यवाद महोदय। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 से एक समय पर लाया गया है क्योंकि बार बार प्राकृतिक आपदा की संख्या इस देश में बढ़ रही है। 2015 से 2023 तक के जो धनराशि SDRF को दी गई है वो लगभग 3 गुना हो गई है, जो 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है और गृह मंत्री जी अमित शाह के नेतृत्व में ये सब होता है। इस विधेयक में जो जोखिम होता है, हीट वेव है आदि से निपटने का काम लगभग 40% आंध्र प्रदेश का है, वो वहाँ पे चक्रवात आने की आशंकाएं ज़्यादा होती हैं। तो में आए हैं, हुतू तो तितली भी आए, वहाँ बहुत नुकसान किया उन दोनों ने। तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए
इस विधेयक में प्रावधान है कि NDMA इसके लिए काम करेगी। एक केंद्रीय डेटाबेस बनाया जाएगा राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पर इसका बेहतर तरीका तैयार किया जाएगा। इससे निपटने की व्यवस्था कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी राज्य के राजधानी में क्या क्या और विजयवाड़ा से आता हूँ, एक शहरी निर्वाचन क्षेत्र है। सितंबर 2024 में भारी बाढ़ आई थी वहाँ पर। वहाँ प्राकृतिक और आपदा थी और पिछली जो सरकार है बिल्कुल तरह से नदी कृष्णा है वो ढंग से सफाई नहीं कर पाई थी, क्योंकि पिछली सरकार ने विजयवाड़ा के लोगों पर ध्यान नहीं दिया। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और बड़ी संख्या में जान माल की नुकसान हुआ वहाँ पर। बाढ़ के 24 घंटे में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ और बाढ़ राहत कार्य कराए गए। हमारे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की ओर से जो संकट से निपटने में चैंपियन है। घर में पानी भर गया था, मिट्टी भी भर गई थी, वो भी उन्होंने साफ कराया। मुख्यमंत्री ने ये तय कराया कि जितने भी लोग परेशानी में उनको निकाल जाए और केंद्र सरकार के साथ समय पे समन्वय करके ये काम हो सका। NDA की ओर से केंद्र सरकार ने सही समय पर मदद पहुंचाई और 1,000 से ज़्यादा करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई। कितना बाढ़ नुकसान कर सकती है विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, इसलिए अब शहरी क्षेत्रों के लिए आपदा प्रबंधन अथॉरिटी स्थापित की जाएगी। अन्य जो MPs हैं और उनको इस अथॉरिटी का भाग बनाया जाना चाहिए, उनको प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। जापान जैसे देश जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपदाएँ आती हैं वो इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और NDA अलायंस है वो विकास और पारदर्शिता को हमेशा बढ़ावा देगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी आपने एक शहरी आपदा प्राधिकरण स्थापित करेगा। ये मेरा पहला भाषण है और मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दिनेश चंद्र यादव जी। धन्यवाद सभापति जी। माननीय गृह मंत्री जी, आपदा प्रबंधन अधिनियम 205 के वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संशोधन का प्रस्ताव लाया है। यह प्रस्ताव दिसंबर 2011 में गृह मंत्रालय द्वारा गठित टास्क फोर्स के सिफारिशों के आधार पर लाया गया है। साथ ही मई 2020 में गठित विशेषज्ञ समिति एवं 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को भी आधार बनाकर बनाया गया है। मुख्य संशोधन धारा 2, धारा 3 और 5, धारा 6 में कुछ नए धाराओं को समावेश एवं अन्य कई धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव है। शब्दों को सरलीकरण के लिए नई परिभाषाओं का उल्लेख भी किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि संशोधन से आपदा प्रबंधन कानून और सशक्त एवं सक्षम होगा। सभापति जी, अपने देश में प्राकृतिक और मानव निर्मित बड़ी बड़ी आपदाओं का खतरा बना रहता है। समुद्र किनारे के लोगों को हमेशा प्राकृतिक आपदाओं, चक्रवात और सुनामी का सामना करना पड़ता है। देश के करीब 58.6% भूभाग बहुत अधिक तीव्रता वाले भूकंप जोन में आता है। अतः यह एक बड़ा खतरा हमेशा बना रहता है। देश में खेती योग्य भूमि का करीब 12% बाढ़ और नदियों के कटाव से प्रतिवर्ष खतरा झेलने के लिए मजबूर है और इसका अधिकांश भाग मेरे बिहार राज्य में है। मेरे संसदीय क्षेत्र में तो कोसी नदी का प्रकोप प्रतिवर्ष लाखों लोगों के लिए जान माल की क्षति का कारण बना रहता है।
इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा एवं भूस्खलन का खतरा रहता है। खेती जमीन का करीब 68% भाग सूखे के खतरों का सामना करने की स्थिति में आ जाता है। अब तो ग्लोबल वार्मिंग एक मुख्य खतरे की घंटी बजा रही है और यह तो विश्वव्यापी खतरे को अभी से लोगों को सचेत कर रही है। सभापति जी, कानून में संशोधन बनाकर एक शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव है। केंद्र और राज्य को आपदा प्रबंधन संबंधी योजना तैयार करने का जा रहा है। देश में सभी बड़ी विकास योजनाओं में आपदा प्रबंधन कार्यकर्ताओं को शामिल करने का भी प्रस्ताव है। एक डेटाबेस बनाकर लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जाएगा। अब राज्य और केंद्र मिलकर किसी भी खतरे की निगरानी करने, आपदाओं को कम या इसके प्रभाव को कम करने के उपाय और किसी आपदा या आपदा का खतरा करने वाले और तुरंत कार्यवाही करने हेतु आवश्यक संस्थागत तंत्रों की स्थापना करने का मार्ग प्रशस्त होगा। सभापति जी, यह देखा गया है कि किसी भी आपदाओं से आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग सबसे गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। इन कमजोर वर्गों में वृद्धजन, महिलाएं, बच्चे, बेसहारा महिलाएं, अनाथ हुए बच्चे और निःशक्त व्यक्तियों पर आपदा का प्रभाव अधिक पड़ता है। माल मवेशी एवं खेतीबाड़ी और अन्य आधारभूत ढांचे पर भी प्रभाव पड़ता है। मेरा कहना है कि इस प्रभावित वर्गों को अधिक ध्यान में रखकर योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। सभापति जी, मैं बिहार से आता हूं और इस चर्चा में बिहार के बारे में चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। उत्तरी बिहार में सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सारण, गोपालगंज, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित जिले, जबकि दक्षिण बिहार के अधिकांश जिले सूखे से प्रभावित रहते हैं। यह समस्या प्रतिवर्ष आती है। बिहार राज्य के 94,160 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल के 68,800 वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र का 73% हिस्सा बाढ़ के लिए कमजोर है। देश में बाढ़ से कुल क्षति का लगभग 40% हिस्सा बिहार में आता है। देश में कुल बाढ़ प्रभावित आबादी का 22.1% बिहार राज्य में स्थित है। उत्तर बिहार में 5 प्रमुख नदियां कोसी, महानंदा, बागमती, बूढ़ी गंडक और गंडक नदी जो बाढ़ के लिए अति संवेदनशील है और इन नदियों का उद्गम नेपाल है। दरअसल बिहार में बाढ़ से क्षति में सबसे बड़ा योगदान कोसी नदी का ही रहता है। इसी साल नेपाल के हिमालय क्षेत्र से में अत्यधिक बारिश होने से कोसी नदी उफान पर आ गया। बड़ा क्षेत्र में अत्यधिक पानी होने से एकाएक लगभग 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा। यदि पानी नहीं छोड़ा जाता तो भीमनगर का बैरेज ही कोलैप्स हो जाता। नतीजा यह हुआ कि रातों रात दोनों तटबंधों के बीच रह रहे लोगों के घर में 5 से 6 फीट पानी घुस गया। गनीमत यह रही कि 12 घंटा पूर्व से ही जिला प्रशासन ने लोगों को घर से निकलने का आगाह कर रहा था, चेतावनी दे रहा था, इसलिए लोग ऊंचे स्थान पर चले गए। अंत पश्चिमी तटबंध टूटने से पानी का बिखराव हो गया। नेपाल में बारिश की कम हो गई, नहीं तो हमारे क्षेत्र के सहरसा, मधेपुरा, सुपौल जिला में भारी जान माल की क्षति होती। यह और बर्बाद ही हो जाता। उन लोगों के बाढ़ का पानी आने से कोसी नदी में इतना गाद आ जाता है कि पानी नदी का सतह ऊंचा हो जाता है और प्रत्येक साल। सभापति जी, प्रश्न यह है कि बिहार में बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? मात्र बिहार सरकार के प्रयास से यह संभव नहीं हो सकता। केंद्र सरकार को आगे आना होगा। केंद्र सरकार बिहार को पूर्ण रूपेण आर्थिक सहयोग दे, परियोजना बनाई जाए और उसे समय से कार्य पूरा किया जाए। यहाँ 2 देशों की बात है। केंद्र सरकार को नेपाल से बात कर समुचित समाधान निकालना होगा, नहीं तो हर वर्ष बिहार बाढ़ की विभीषिका को झेलने के लिए मजबूर होता रहेगा। अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आपदा प्रबंधन के लिए 15वें वित्त आयोग बिहार को 14वीं वित्त आयोग की अनुशंसा के 4 गुना
राशि देने की बात की थी, यह लंबित है। केंद्र सरकार बिहार को उनके हक और समाधान के लिए समुचित धन मुहैया कराए। इन्हीं शब्दों के साथ में बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री अनिल देसाई जी। सभापति महोदय, सरकार ने जो ये बिल आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 जो जारी किया है और इसकी चर्चा अभी यहाँ पर हो रही है सदन में। आपदा प्रबंधन जो 2005 का अधिनियम था उसके लगभग के बाद 2 दशक इसमें बीत गए थे जब हमने कोई इसमें संशोधन या परिवर्तन किया हो, जो इसका विचार अभी किया जा रहा है। और उन तथ्यों के बावजूद जो प्रगति और जो वृद्धि हुई है हमारी अर्थव्यवस्था में, लेकिन हमने साथ ही जो काफ़ी घटनाएं देखी हैं और जो प्रकृति की जो आपदाएं हमने देखी हैं और जिस प्रकार से जो चीज़ें काफ़ी अनिश्चित हो चुकी हैं, हमने जलवायु परिवर्तन के जो दोनों छोर देखे हैं और सभी इस तरह की आपदाएं हैं उससे बढ़ गई हैं। इसीलिए जो प्रावधान है इस अधिनियम के अंतर्गत जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का था उसमें संशोधन होना आवश्यक था और इससे जो काफ़ी जो संशोधन हैं जो 2024 का ये संशोधन है, इसमें मूल रूप से हम जो रिएक्टिव अप्रोच है उससे हमारा परिवर्तन अभी हमसे एक ऐसा सक्रिय ढांचा बनाने के लिए हम जोर दे रहे हैं जिसमें प्रोएक्टिव या जिसमें पहले से सतर्क रहने वाली बात है और इसमें तैयारी की बात की है ताकि जो जोखिम है उसको हम कैसे निपट सके। और जो ये संशोधित विधेयक है उसमें हमारे जो भारत का जो ढांचा है इसमें आपदा प्रबंधन का, उसमें शहरी प्रबंधन प्राधिकरण है UADP जो है उसको भी सही करने के लिए काम किया जा रहा है। और जो राष्ट्रीय प्राधिकरण है NDMA और जो राज्य के जो आपदा प्रबंधन प्राधिकार हैं उनके लिए एक ऐसा डाटाबेस तैयार करने की बात हो रही है जो इस बिल का हिस्सा है। और इस बिल में हमारा ध्यान है कि कैसे इस आपदाओं को कम किया जा सके। इसका उद्देश्य ये है कि समन्वय स्थापित हो सके, विभिन्न जो प्राधिकार हैं और शहरी जो प्रबंधन है आपदा प्रबंधन है उनका राज्य के साथ कैसे समन्वय हो सके। राज्य के अपने आपदा प्रबंधन के भी तंत्र हैं, उसके लिए भी संसाधन जुटाने की बात हो रही है। SDF जो हम कह रहे हैं उसमें महोदया जो वर्तमान में निकाय जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की जो समिति है NCMC और जो उच्च स्तरीय समिति है उनको भी एक ऐसा दर्जा मिलेगा जिससे उनके जो भूमिका है इस आपदा प्रबंधन में वो बेहतर कर पाएंगे और इसमें वित्तीय सहायता भी जो उनको प्राप्त हो पाएगी आपातकालीन स्थितियों में। जब हम इस बिल की चर्चा कर रहे हैं तो उसमें कुछ प्रश्न भी अभी हमारे मन में उठते हैं जो मुझे लगता है कि मुझे उठाने चाहिए। माननीय मंत्री महोदय जब जवाब देंगे सदन को तो उसमें मैं चाहूँगा कि कुछ इस पे प्रकाश डाले। मेरा जो पहला प्रश्न उनसे रहेगा वो ये है कि बिल में जो विनियमन की जो NDMA है उसको शक्तियाँ दी जा रही है, जो केंद्रीय जो इसका हिस्सा है उसको मजबूत किया जा रहा है और उनके जो ब्यूरोक्रेटिक ओवरलैप हैं उसमें भी जो आपदा प्रबंधन में दिक्कतें आएंगी। मेरा दूसरा प्रश्न ये होगा कि वित्तीय क्षमता जो है स्थानीय निकाय की इसके लिए जिम्मेदारी निभा सके UDMS के अंतर्गत, उसमें संसाधन विशेषज्ञता जो है उसमें भी प्राधिकार को आवश्यकता होगी और प्रभावी होने के लिए। तो माननीय सभापति महोदय आज हम देख सकते हैं कि मुंबई कॉरपोरेशन जो सबसे बड़ा एक निगम है भारत में, न सिर्फ भारत में बल्कि एशिया में भी उसका बड़ा दर्जा है जिसमें क्षमता है, संसाधन हैं, लेकिन उसमें भी जो राज्य सरकार अपने संसाधन जो हैं दूसरी चीज़ों में भी ले जाती हैं, स्वायत्त निकायों में जो मुंबई में हैं। तो उसको मानते हुए न सिर्फ अधिकतर बल्कि जो सभी निगम जो हैं, स्थानीय निकाय जो राज्य के हैं, जो पूरी तरह से जो संसाधन जो राज्य सरकार देती है उस पर निर्भर होते हैं, तो उनको कहाँ से संसाधन मिल पाएंगे और जो वित्तीय सहायताएं जो उनको चाहिए वो उनको कहाँ से प्राप्त हो पाएंगी जो आपातकालीन स्थितियों में निपटने के लिए।
इसको भी स्पष्ट माननीय मंत्री महोदय करें। और तीसरे, जो काफ़ी सारे जो अधिकार है या प्राधिकार हैं यूडीएमए और जो वर्तमान में जो समितियां हैं जो इससे पैदा होंगी, उससे जो निर्णय लेने की जो बात है उस प्रक्रिया में देरी होगी, जिससे उद्देश्य है आपातकालीन से निपटना वो पूरा नहीं हो पाएगा, इससे जो तुरंत कार्रवाई नहीं हो पाएगी। चौथे, जो दंड है गैर अनुपालन के लिए, उसमें जो पेनल्टी क्लॉज जो है, उस जो आपदा को रोकने के लिए जो प्रयास हैं, उसमें 10,000 तक का जो दंड के बारे में जो बात है, वो मानदंड जो है निर्धारित नहीं किए गए हैं ठीक से, उसको भी स्पष्ट रूप से बताया जाए कि उसके लिए मानदंड क्या होंगे। और महोदया, कृपया आप अपनी बात पूरी कीजिए। 1-2 बिंदु और हैं महोदया। एक, मेरे महाराष्ट्र राज्य में काफ़ी देखी हैं मौसम के बारे में, और जो जलवायु परिवर्तन है काफ़ी हम देख चुके हैं। जो वहाँ पर जो साइक्लोन है, उससे पूरी तरह से जो तटीय रेखा में जो जीवन है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है 21-22 में। उसमें राज्य सरकार ने काफ़ी बताया इस बारे में। उसमें काफ़ी अपेक्षाएं हमारी थी कि केंद्र सरकार से भी सहायता समय पर नहीं मिल पाई थी, तो वो कारण रहे हैं कि जिससे हमारे जो लोगों ने काफ़ी प्रभावित हुए हैं। और इसी प्रकार से काफ़ी जो नुकसान अभी जो गैर मौसमी बारिश है उससे भी हुए हैं, और फ्लैश फ्लड्स की वजह से भी, जिसकी वजह से काफ़ी यातना हमारे जो किसान समुदाय के जो लोग हैं उनको झेलनी पड़ी है। उस समय भी एनडीआरएफ की जो राहत है वो भी समय पर नहीं मिल पाई थी, इसलिए राज्य को इस पे सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ी, जो काफ़ी समुचित नहीं थी, ताकि जिस आपदा से हम निपट पाएँ, या जो भी हानि उसमें हुई थी उससे हमें काफ़ी पीड़ित रहना पड़ा। और जो लैंडस्लाइड या भूस्खलन जो होता है, उसमें जो पश्चिमी घाट है हमारा, जो उसमें हम देख सकते हैं कि जो काफ़ी गांव हैं, परिवार हैं, उनको काफ़ी जान माल की हानि हुई है और होती रहती है, और वो समय पर जो भी उनको समाधान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है जो टीम भेजती है उनको वहाँ पर भ्रमण करना होता है, राहत उनको देना होता है समय पर, वो समय पर नहीं मिल पाता है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो जिन मुद्दों को मैं उठाना चाहता था, जो लोग इससे काफ़ी पीड़ित होते हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपदा प्रबंधन अधिनियम जो उसमें हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री महोदय इसके बारे में प्रकाश डालें, क्योंकि जो मूल बात यही है कि कुछ आखिरी बिंदु बोलना चाहता हूँ महोदय, कि यदि जो महाराष्ट्र सरकार, जो महाराष्ट्र राज्य में जो नंबर 1 इसको बोला जाता है पूरे देश में, यदि इस चीज़ों पर हमें भुगतना पड़ता है, तो कैसे इसका उपाय हो पाएगा और कैसे हम रोकथाम इसकी जो कैसे राहत हम पहुंचा पाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। जो राहत है वो पूरी राशि नहीं दी जाती है, तो उसके लिए जो मुआवजा दिया जाता है उसको भी देखना पड़ेगा। उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय ज़रूर बताएं जब इसका जवाब दें। तो यदि अगर होंगी तो मुझे लगता है कि जो आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है या जो विधेयक जो यहाँ पर लाया गया है उससे ही सही फायदा होगा और वो काफ़ी सबके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद। नरेश महासके जी, माननीय सदस्य श्री राजेश वर्मा जी, धन्यवाद सभापति महोदया। आज आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 इस महत्वपूर्ण बिल के ऊपर आपने बोलने का अवसर दिया और मैं विशेष रूप से आपका धन्यवाद इसलिए करता हूं क्योंकि जिस लोकसभा क्षेत्र से मैं आता हूं, जिस राज्य से मैं आता हूं, वह राज्य सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित राज्य है और इस विषय पर आपने आज मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं खगड़िया लोकसभा की जनता की तरफ से और बिहार की तरफ से आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। मैं उस राज्य से आता हूं जहां हम लोग हर वर्ष किसानों की फसलों को बाढ़ में बर्बाद होता हुआ देखते हैं। मैं उस खगड़िया लोकसभा से आता हूं जहां प्रत्येक वर्ष हम लोग देखते हैं किस तरीके से एक एक रुपया जोड़कर एक परिवार अपना मकान बनाता है और अपने आंखों के सामने ही उस मकान को ढहते हुए देखता है। मैं उस लोकसभा क्षेत्र से आता हूं। मैं प्रत्येक वर्ष सभापति महोदया
छोटे छोटे बच्चों को और परिवारों को सड़क किनारे बिलखते हुए देखता हूं जब वो अपने घर से बेघर होते हैं। जिस तरीके से एक चिड़िया तिनका तिनका जोड़कर अपना घर बनाती है और किस तरीके से एक बार में यदि उसका घर उजड़ जाए तो उसको क्या महसूस होता है, वही मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लगभग एक बड़ी आबादी महसूस करती है जब वो तिनका तिनका अपना जोड़ती है और अपने घर को ढहता हुआ देखती है। और मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में भरना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। सभापति महोदया, राज्य सरकार लगभग 1000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष बाढ़ में सहायता के लिए पूरे बिहार में खर्च करती है, लेकिन वो सहायता मात्र है। सभापति महोदया, अस्थायी समाधान के ऊपर मैं आपके माध्यम से ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बिल के माध्यम से हम अस्थायी समाधान के ऊपर काम कर पाएंगे और इस बिल के लिए मैं विशेष रूप से हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और बिहार के हमारे गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी का हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ मैं आभार व्यक्त करता हूं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के सभी कर्मचारी और पदाधिकारियों का भी, जिनके माध्यम से एनडीआरएफ की स्थापना के बाद से अब तक लगभग 1,55,000 फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम किया है। बिहार की इस पीड़ा के संबंध में मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कुछ विषयों पर मैं चाहूंगा कि मेरे तरफ से एक सुझाव है जिस पर सरकार का ध्यान जाए कि बाढ़ प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक योजनाएं, नदियों में प्रबंधन और जल निकासी प्रणाली को बेहतर बनाने की जरूरत है। स्थानीय समुदायों को आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षित किए जाने की जरूरत है। जो सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है रिवर लिंकिंग योजना, जिसके माध्यम से मुझे लगता है इसको सरकार को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हमारी जो खगड़िया लोकसभा और बिहार की जो बड़ी एक आबादी है जो बाढ़ से पूरी तरीके से त्रस्त है उस पर बहुत निजात मिलेगा। और साथ ही साथ जो कटाव एक बड़ी समस्या है, जिस कटाव के लिए मैं चाहूंगा कि हजारों करोड़ रुपया प्रति वर्ष खर्च होता है, लेकिन हम लोग अस्थायी समाधान के ऊपर बहुत खर्च नहीं कर पा रहे हैं। अस्थायी समाधान के ऊपर बहुत खर्च करने की जरूरत है और कटाव को लेकर हम लोग किस तरीके से बोल्डर पिचिंग और जियो बैग के माध्यम से पूरा पर्टिकुलर डिजाइन फ्रेमवर्क करके किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, मुझे लगता है उस ओर सरकार को और हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से जहां एक तरफ ये आपदा है, वहीं इस आपदा में कुछ पदाधिकारी ऐसे भी होते हैं जो अवसर ढूंढने का काम करते हैं। मैं से गुजारिश करूंगा कि इस ओर भी सरकार अपना ध्यान आकर्षित करे कि जितने ऐसे पदाधिकारी जो आपदा के समय अवसर ढूंढने का काम करते हैं उस पर भी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई और रुख अपनाने का काम करे। मैं मेरी लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा जो बाढ़ प्रभावित विधानसभा है, जिसमें खगड़िया, परबत्ता, अलौली, बेलदौर और सिमरी बख्तियारपुर जो पूरी तरीके से बाढ़ प्रभावित हो चुका है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरे खगड़िया लोकसभा के गोगरी नारायणपुर तटबंधन जो लगभग 51 किलोमीटर का है, जो वर्षों से स्थानीय लोगों के द्वारा इसका चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की मांग किया जा रहा है, वो होना अति आवश्यक है ताकि बाढ़ के दिनों में उक्त तटबंधन पर बाढ़ का पानी दबाव से हर वर्ष जगह जगह पर जर्जर होते जा रहा है, इससे लाखों लोगों को फायदा होगा। साथ ही साथ लोकसभा क्षेत्र के नया गांव के वीरपुर टोला में मुरादाबाद, विष्णुपुर, माधवपुर होते हुए आश्रम टोला गोगरी तक रिंग बांध के निर्माण के विषय पर भी सरकार का मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। मैं सिमरी बख्तियारपुर के पूर्वी कोसी तथा पश्चिमी कोसी तटबंधन लगभग 25 किलोमीटर इस योजना जो लंबे समय से लंबित है, इस ओर भी सरकार का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है, इसको देखते हुए ही हम जैसे पहली बार जीत के आने वाले सांसदों का
न केवल मनोबल बढ़ा है बल्कि हमारी लोकसभा की जनता की उम्मीदें भी सरकार की तरफ बढ़ी है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि सरकार का ध्यान, वैसे जो बिहार यदि आज पिछड़ेपन से जूझ रहा है तो उसके पीछे का एक बड़ा कारण ये आपदा है, ये बाढ़ है, इसको बाहर निकालने की जरूरत है ताकि बिहार विकसित हो सके। आज इस बिल के माध्यम से मैं डिजास्टर मैनेजमेंट रिफॉर्म्स लाने का प्रयास किया गया है और इसके प्रावधानों की बात करें तो आपदा प्रबंधन ढांचे को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाने के लिए 2005 के अधिनियम में सुधार लाने का प्रयास है। मैं सरकार का, माननीय मंत्री जी का और आपका कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री सप्तागिरी उलाका जी। थैंक यू चेयरमैन मैम। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक की बात रख सकूं। मैं अपनी चिंताएं कुछ जाहिर करना चाहता हूं। जो आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 का, उस पर कुछ बातें रखूँगा। जो राष्ट्रीय आपदा की जो प्रक्रिया है उसमें काफ़ी हमारे संघीय ढांचे पर एक हमला है और इस तरह के मुद्दे के द्वारा एक समन्वय वाला जो प्रयास होना चाहिए, इस विधेयक के द्वारा जो हमारा संघीय ढांचा है उसको एक आघात पहुँच रहा है। जो 2005 का अधिनियम था उसको इसलिए बुलाया गया था सुनामी की वजह से, और जो इंडियन ओशन में जो गड़बड़ी हुई थी उसकी वजह से लाया गया था। और जो NDRF स्थापित किया गया था SGM में, और NDRF SDRF स्थापित किए गए थे। सरकार ने, इनके पास काफ़ी अच्छा विकल्प था कि सुधार हो सकते थे इस विधेयक के द्वारा, लेकिन दुर्भाग्यवश रूप से ये एक ऐसा सुनिश्चित किया जा रहा है कि सारी चीज़ें केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाएं। मैं बताना चाहूँगा महोदय कि NDM से क्या होगा। जो 2005 का अधिनियम था उसमें प्रावधान था कि एक चेयरमैन NDM का हुआ करता था और 9 सदस्य जो थे वो भी थे। और यदि आप आवास समिति देखें उस 2015 में, तो उन्होंने सिफारिश की थी कि NDM में जो एक चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए, जैसे कि चुनाव आयोग की है या कंपटीशन कमीशन की है, उसके लिए आयु या उसकी सीमाएं भी होनी चाहिए। लेकिन इस विधेयक में ऐसे कुछ प्रावधान नहीं लाए जा रहे हैं। और यदि आप देखें महोदय कि 2024 अगस्त में 4 सदस्य इसके हुआ करते थे NDRF के, इसके 9 सदस्य होने चाहिए थे, विशेषज्ञ होने चाहिए थे, और विशेषज्ञ जो विषय के हैं वो भी होने चाहिए थे। और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी इसके बारे में बताया था कि NDRF जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो काफ़ी बड़ा निकाय है और इसके पूरे भारतवर्ष में इस तरह के राहत के कार्यों के लिए उनको भेजा जाता है। जनवरी 23 में उसमें 24% की लोगों की रिक्तियाँ थी। 18,557 की जो स्वीकृत पद हैं उसके खिलाफ सिर्फ 14,197 लोग ही हैं। और जो सुधार की बात की जा रही है, एवरीथिंग इन द सेंट्रल लेवल, हर काम केंद्र सरकार के स्तर पर किया जाए। NDMA को सशक्त बनाने में केंद्र सरकार असफल रही है। 2023 से कोई भी जो खतरा मूल्यांकन है वो प्रकाशित नहीं किया गया है। यदि NDMA सशक्त होता है तो अनेकों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। SDRF के लिए राज्यों से कहा जाता है कि वो निधि जारी करें, और NDRA जब तभी हरकत में आते हैं जब कोई बहुत बड़ी आपदा होती है। NDRF से क्या मांगा गया था 18-19 में 19,984 करोड़, केवल 7,476 करोड़ जारी किया था। 19 और 20 में राज्य ने मांग 48,100 करोड़, केंद्र ने केवल 14,800 करोड़ जारी किया। 14,000 करोड़ मांग किया था और केंद्र सरकार ने 3,500 करोड़ रुपया दिया था। 22-23 में राज्यों ने मांग की थी 10,313 करोड़ मांगा था, लेकिन दुर्भाग्यवश 147 करोड़ ही केंद्र सरकार ने जारी किया था। मैं विशिष्ट उदाहरण देना चाहूँगा। उड़ीसा में चक्रवात के लिए जो वित्त पोषण हुआ राज्य ने, लेकिन केंद्र सरकार ने 3,338 करोड़ दिया था। तेलंगाना ने मांग की थी 11,713 करोड़ मांगा था, केंद्र सरकार ने केवल दिया था। तमिलनाडु ने 37,000 करोड़ मांग किया, केवल ने
700 करोड़ रुपया दिया था। कर्नाटक ने मांग की थी 18,000 करोड़ मांगा था। केंद्र सरकार ने केवल 3,400 करोड़, केरल ने 2,216 करोड़ मांगा था। लेकिन लंबे समय के बाद जो वो उपकर के माध्यम से निधि एकत्र कर रहे हैं। एक जो सबसे बड़ी चुनौती है इस अधिनियम में कि जिला स्तर पे कोई नहीं है। आपके पास एक अवसर था कि आप सुधार करें। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ নাও। আমি রয়েছে সংযুক্ত চোখ রাখবো এই মুহূর্তের সংবাদে। রাজ্যে এখনো মাঝে মাঝে অশান্তি সৃষ্টি করা হয় বলে বৃহস্পতিবার মন্তব্য করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। বৃহস্পতিবার ভট্টপুকুরে একটি নতুন ভবনের অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করতে গিয়ে এই মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করা হলেও সাথে সাথেই শক্ত হাত দমন করা হয় বলেও এই অপচেষ্টা বলেও এদিন মন্তব্য করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। শান্তি এবং সম্প্রীতির উপর ভিত্তি করে উন্নয়নের ভিত তৈরি করার চেষ্টা করছে বর্তমান সরকার বলে এদিন মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। শুধু একবার দুবার নয়, বারবার নিয়োগের ঘোষণা দিয়ে বছর পর বছর গড়িয়ে গেলেও নিয়োগের বাস্তবায়ন হচ্ছে না রাজ্যে। শিক্ষা দপ্তরে 4,022 জন নিয়োগ হবে ঘোষণা দিয়েছে আইটি নিয়োগের 36 বার ঘোষণা দিয়েছে রাজ্য সরকার। এক্ষেত্রেও আজ পর্যন্ত হয়নি নিয়োগ। 2022 সালের পর আর হয়নি শিক্ষক নিয়োগের টেট পরীক্ষাও। বাস্তবায়নহীন নিয়োগের শুধুমাত্র ঘোষণা অনেকটাই গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে রাজ্যের বেকারদের কাছে। রাজ্যে নিয়োগের নামে কি চলছে চরম প্রতারণা? রাজ্যের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে কিন্তু জন্ম নিচ্ছে এই বদ্ধমূল ধারণা। সৌজন্যে সরকারের বাস্তবায়নহীন শুধুমাত্র ঘোষণা সর্বস্ব নিয়োগ। 2021 সালের ডিসেম্বর মাসের 10 তারিখ রাজ্যের মন্ত্রী রতনলাল নাথ মহাকরণে বসে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছিলেন, বিদ্যাজ্যোতির 100টি স্কুলের জন্য 1,400 জন এবং মিলিয়ে মোট 4,022 জনকে 2022 সালের মার্চ মাসের মধ্যে নিয়োগ করা হবে। 2024 শেষ হতে চললেও এই নিয়োগের ঘোষণার কথা হয়তো ভুলে গেছেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ নিজেই। 2024 সালের চলতি ডিসেম্বর মাসে বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের জন্য নিয়োগ করার দেওয়া হয় ঘোষণা। স্বাভাবিকভাবেই একই পদে বারবার
হচ্ছে কোথায় তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন রাজ্য সাধারণ বেকাররা। ঘোষণা সর্বস্ব নিয়োগের খতিয়ান শেষ নয় এখানেই। গত 6.5 বছরে মহাকরণে ন্যূনতম 36 থেকে 37টি সাংবাদিক সম্মেলন করে বলা হয়েছে পিআই এবং পিআইটি নিয়োগ নিয়ে। এই পদে এখনো পর্যন্ত নিয়োগ করা হয়নি একজনকেও। এদিকে প্রশ্ন উঠছে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে টিআরবিটির বোর্ডের ভূমিকা নিয়েও। রাজ্যে শেষবার টেট পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল 2022 সালে। 2024 পেরিয়ে যাচ্ছে, টেট পরীক্ষা নেওয়ার কোনো পদক্ষেপই দিচ্ছে না টেট বোর্ড। এসটিজিটির পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল 2022 সালের ডিসেম্বর মাসে, আজকে পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়নি তার ফলাফল। রাজ্যে শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের সাথে কেন প্রতারণা করছে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন রাজ্যের শিক্ষিত বেকাররা। প্রতি বছর ন্যূনতম একবার টেট পরীক্ষা নিতে হবে লেখা আছে টিআরবিটির সংবিধানে। আর এই জায়গাতে গত 6.5 বছরে টেট পরীক্ষা হয়েছে মাত্র 3 বার। এদিকে রাজ্যে 50,000-এর উপর সরকারি পদ শূন্য পড়ে রয়েছে বলে বিধানসভায় দাবি করেছিল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো। প্রতি বছর 5,000-এর মতো সরকারি কর্মচারী অবসরে যাচ্ছেন। গত 6.5 বছরে সরকারি কর্মচারী অবসরে গেছেন প্রায় 30,000-এর মতো। 10,323 চাকুরি চুক্তির ঘটনা চলে গেছে ইতিহাসের পাতায়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে শূন্য পদগুলি রয়েছে কিনা বা যদি শূন্য পদ থাকে সেগুলি পূরণের বিষয়টিতেও কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না রাজ্য সরকার। বারবার গত 3 বছরে বিভিন্ন পদে নিয়োগ পরীক্ষার ঘোষণা 5 বার বাতিল করেছে ত্রিপুরা লোক সেবা আয়োগ। স্বাভাবিক কারণে বাস্তবায়নহীন নিয়োগের শুধুমাত্র ঘোষণা বর্তমানে অনেকটাই গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে রাজ্যের বেকারদের কাছে। সরকারের এ ধরনের কর্মপদ্ধতির কারণে হতাশায় ভুগছেন রাজ্যের শিক্ষিত বেকাররা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। রেগার কাজ নিয়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে লাঠিয়াপুরা পঞ্চায়েত এলাকায়। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মারামারির জেরে আহত হয়েছে এলাকার বেশ কয়েকজন লোক। কাজ নিয়ে প্রতিবাদ ও পাল্টা প্রতিবাদে লাঠিয়াপুরা এলাকার লোকজন বাক বিতণ্ডায় জড়িয়ে শেষ পর্যন্ত দুপক্ষের মধ্যে মারামারি শুরু হয়ে গেলে আহত হয় বেশ কয়েকজন লোক। পরিস্থিতি বেগতিক হওয়ার ফলে থানায় মামলাও করা হয়। আহতরা শাসক দলের সমর্থক বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি। বৃহস্পতিবার সকালের এয়ার ইন্ডিয়া আগরতলা থেকে কলকাতা যাওয়ার বিমান বাতিল করার ফলে বিপাকে বিএড পরীক্ষার্থীরা। আগামীকাল তাদের পরীক্ষা উপলক্ষে বৃহস্পতিবার এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের সকালের টিকিট কাটা হয়েছিল। বিমানবন্দরে আসার পর অনেকেই বিমান বাতিলের ব্যাপারে জানতে পারেন। বিমান বাতিলের ঘটনায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বিমানবন্দর চত্বরে। ছাত্রছাত্রীরা এই ব্যাপারে তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের আবেদন জানিয়েছেন। প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য বিমান বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ। আগরতলা থেকে কলকাতা যাওয়ার কোনো বিমানের টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না, ফলে ছাত্রছাত্রীরা আগামীকাল পরীক্ষায় বসতে না পারলে তাদের 1 বছর নষ্ট হবে বলে জানিয়েছে বাতিল বিমানের যাত্রীরা। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের 12 ঘন্টা আগে বিমান পরিষেবা বাতিলের ঘোষণা দেওয়ার কথা বললেও ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই তাদের মোবাইলে এই মর্মে কোনো ধরনের বার্তা এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে পাননি বলে জানিয়েছে ছাত্রছাত্রীরা। ফলে বিপাকে পড়েছেন ছাত্রছাত্রী সহ অন্যান্য যাত্রীরা। এখনকার মতো সংবাদ এখানে শেষ করছি। অন্যান্য আপডেটস পেতে চোখ রাখুন নিউজ নাও এর পর্দায়। শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হর এ সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ
শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির কালিকা জুয়েলার্স আগরতলা। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ কোনটা খবর। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে আমরা। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার।
আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে
এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। সেটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেক চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। যদি আমরা কাজ করি, তবে তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে,
অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। সাথে সাথে তাকে এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার
ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেক চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করা, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করা, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করা, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করা, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব সবাই যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করা, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করা, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করা, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করা, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায়
তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারাই কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারাই কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারাই কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারাই কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোন জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারাই কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারাই কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারাই কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারাই কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারাই কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন
কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শ সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শ ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন, সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে,
কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন চলবে। আমরাও এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শ করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থা এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে।
তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আমরা সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তি সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে, যদি আমরা সেটা সম্ভব। কিন্তু একটা আদর্শের ভিত্তি করে যখন যায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেটা চলে। এই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। এখন শান্তি বিরাজ করছে, বিভিন্নভাবে অশান্তি সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু আমরা কোনো অবস্থায় কিন্তু এটা একটা সম্ভব হবে, আমরা সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন অনেকে চেষ্টা করে এখানে অশান্তি সৃষ্টি করে। আমরা সাথে সাথে থাকে, চেষ্টা করি যে কোথায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব। তারা কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলে। ধারায় চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরায় শান্তি রাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি হয়। আমরা একটু সাথে সাথে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হলে যদি আমরা সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে, যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে, যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব। তারা করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে, যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরা ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে, যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু
সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয় সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয় সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব। ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয় সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় ফাউন্ডেশন তৈরি হয় সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে বিভিন্ন সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয় সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয় সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয় সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয় সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয় সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার।
আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। সবাই মিলে আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে
এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে,
অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে অশান্তির সৃষ্টি না হয়। যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন বিরাজ করছে। এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন
শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। কিন্তু আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি।
ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন কাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে।
আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। বিভিন্ন অশান্তি সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা আদর্শের উপর যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তি সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে।
অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করা। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী আমরা সেই ধারায় শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করা। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করা। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করা। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে চেষ্টা করে বিভিন্নভাবে অশান্তি সৃষ্টি করা। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করা। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করা। আমরা কিন্তু চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করা। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করা। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন
শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি। কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি।
ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তি, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরা সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে।
আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তি সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়,
সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরা এই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে সেটা সম্ভব হবে। কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায়
সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা কোনো জায়গায় তার তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকি অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার
ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই। নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ নাও। আমি রয়েছে সংযুক্তা। চোখ রাখবো এই মুহূর্তের সংবাদে। মাংস উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে ত্রিপুরা, তবে আমরা পিছিয়ে রয়েছি দুগ্ধ উৎপাদনে। নজর দিতে হবে এই বিষয়টিতে। বৃহস্পতিবার প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর আয়োজিত কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে একথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। মাংস উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করা হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। তবে দুগ্ধ উৎপাদনে এখনো অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে রাজ্য বলেও জানিয়েছেন তিনি। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পশু স্বাস্থ্য রক্ষাকারীদের বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে বলে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর আয়োজিত এ হেল্প কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। আমাদের এখানে মিটের দিক দিয়ে আমরা কিন্তু এখন স্বয়ংভর, কিন্তু আগামী দিনে দুধের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এখন অনেকটা পিছিয়ে আছি, যেটা আমাকে যা আলোচনায় আসলো। তো আমরা কেন পিছিয়ে থাকবো? সবাই যদি আমরা এইভাবে যেভাবে কাজ চলছে, আগামী দিন যে যেখানে যেখানে খামতি আছে আমাদের ওই জায়গায় যে গ্যাপ যেন কোনো অবস্থা না হয়, সেটা আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। আর সবকটাই সাইন্টিফিক ওয়েতে, বৈজ্ঞানিক যে উপায় সেইভাবে আমাদের চিন্তা করতে হবে। একটা উপর আমি জানলাম, যখনই ট্রেনিংটা দেবে তার একদম ভিতর অবধি ট্রেনিংটা নিতে হবে, এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে যারা ট্রেনিং দেবেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন। কোনো শঙ্কা থাকলে সেখান থেকে ক্লিয়ার যদি আপনার ধারণা থাকে, তবেই কিন্তু আপনার এই ডেলিভারির ক্ষেত্রে সেটা অনেক সঠিক হবে। স্যানিটেশন বিষয়ে এবং স্বাস্থ্য কিভাবে সেখানে রাখা যায়, পশু মালিক এবং পশু উভয়কেই আপনারা কিন্তু আপনাদের মাধ্যমে সেটা সুস্থ রাখা যাবে। পশু স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রশিক্ষণের জন্য ন্যাশনাল ডায়েরি ডেভেলপমেন্টের 10 জন প্রতিনিধি রাজ্যে আসবে বলেও বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠানে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ত্রিপুরা রাজ্যের থেকে আমার প্রায় ফাইলে আমার সই করতে হয়। জিজ্ঞেস করি কোথায় যাচ্ছে, বলে ট্রেনিং এর জন্য। এত ট্রেনিং কিসের ট্রেনিং? তো আজকে বুঝতে পারি ট্রেনিং এর কি কারণ, যে 10 জন আমরা রাজ্যের আধিকারিক, ন্যাশনাল ডায়েরি ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট বোর্ড NDDB তাদের প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন, এবং তারাও আপনাদেরকে এই যে TOT যেটাকে বলে ট্রেনিং অফ ট্রেনার্স, তারাও এসে আপনাদেরকে সেইভাবে জানকারি দেবে কি কি ট্রেনিং ওনারা নিয়ে এসেছেন। তাছাড়া আপনারা কিন্তু মাঝখানে সংযোগকারী হিসাবেও কিন্তু আপনারা কাজ করবেন। ভেটেরিনারি ডাক্তারবাবুরা এবং যারা ওখানকার স্বাস্থ্যকর্মীরা আছেন, এবং যারা যাদের কাছে আপনারা এই যে বিষয়টা আপনার জানকারি নিয়েছেন সেটা দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনারা মিডল ম্যান হিসেবে কিন্তু কাজ করবেন।
পশু চিকিৎসা এবং পশু স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর এবং প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মধ্যে 2021 সালের 1 ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত হয় চুক্তি। এই চুক্তি অনুসারে বর্তমানে গ্রহণ করা হয়েছে এ হেল্প কার্যক্রম, যেখানে সেলফ হেল্প থেকে নির্বাচিত মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে পাঠানো হবে রাজ্যের দুর্গম এলাকা। মহাবিদ্যালয় রয়েছে 16টি পশু হাসপাতাল এবং 463টি পশু স্বাস্থ্য প্রাথমিক পূর্ত দপ্তরে নিয়োগ হয়নি নতুন কোনো প্রকৌশলী। একই অবস্থা স্বাস্থ্য এবং পানীয় জল স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরে। সার্বিক পরিস্থিতিতে কি সাইনবোর্ড সর্বস্ব হয়ে পড়েছে ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ? প্রশ্ন উঠছে তা নিয়ে। ক্রমশ কি সাইনবোর্ড সর্বস্ব হয়ে পড়ছে জনজাতিদের রক্ষা কবচ উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ? পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যেখানে এডিসির বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্ম কার্যত স্তব্ধ হয়ে গেছে বলেই মনে করছেন সাধারণ উপজাতিরা। ফলে অনেক লড়াই সংগ্রামের পর যে উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে এডিসি তা আক্ষরিক অর্থেই ব্যাহত হচ্ছে মারাত্মকভাবে। আর এর খেসারত দিতে হচ্ছে রাজ্যের জনজাতি অংশের সাধারণ মানুষকে। প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদে কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়েছে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি। এডিসির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর হলো শিক্ষা দপ্তর। 1630টি স্কুল রয়েছে এডিসির আওতায়। প্রায় 2 দশক ধরে নতুন কোনো শিক্ষক নিয়োগ হয়নি ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদে। বর্তমানে এডিসিতে শাসন ক্ষমতায় রয়েছে তেপ্রামথা। এক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা কি তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। ডান, বাম কিংবা মথা কোনো দলের শাসনেই এ নিয়ে কোনো ধরনের মাথা ব্যথা দেখা যায়নি বলে মনে করছেন তথ্যবিজ্ঞ। ফলে এখনো এডিসি এলাকায় এমন বহু স্কুল রয়েছে যা চলছে মাত্র একজন শিক্ষক দিয়ে। মাত্র একজন শিক্ষক হওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলো প্রায়ই বন্ধ থাকে। একটি জুনিয়র বেসিক স্কুলে কমপক্ষে 5টি ক্লাস থাকে। একজন শিক্ষক দিয়ে 5টি ক্লাস কিভাবে চলবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরাই। ইতিমধ্যে এডিসি আওতাধীন স্কুলগুলো থেকে একাংশ অভিভাবক তাদের ছেলে মেয়েদের নিয়ে যাচ্ছেন প্রাইভেট স্কুলে। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছেন। ফলে এডিসিতে বাড়ছে অস্থিরতা এবং আগামী দিনেও তা বাড়বে বলে মনে করেন শিক্ষানুরাগী মহল। শিক্ষার নামে আসলে এডিসি এলাকায় নির্মম রসিকতা চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। তবে সবচেয়ে বেশি বেহাল অবস্থা এডিসি এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলোর। ঘর নেই, অথচ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের গুরুত্ব অনেক বেশি। কেননা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মাধ্যমে সরকারি বহু প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়, কিন্তু প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাবে আটকে আছে পুরো প্রকল্পটাই। অপরদিকে এডিসিতে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে পূর্ত দপ্তরও। ইঞ্জিনিয়ার পদে মারাত্মকভাবে সংকট দেখা দিয়েছে ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদে। প্রায় 1.5 দশক ধরে এডিসির পূর্ত দপ্তরে নিয়োগ হয়নি নতুন কোনো প্রকৌশলী। একই ধরনের অবস্থা এডিসির স্বাস্থ্য এবং পানীয় জল স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরে। এভাবে চলতে থাকলে নিকট ভবিষ্যতে সত্যিকার অর্থে গুরুত্ব হারাবে ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ বলে মনে করছেন তথ্যবিজ্ঞ মহল। অথচ এডিসিতে মথার শাসন শুরু হতেই কয়েক মাসের মধ্যেই সিইও থেকে শুরু করে প্রায় সমস্ত নির্বাহী সদস্যদের জন্য ক্রয় হয় বিলাসবহুল গাড়ি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আখের গুছিয়ে নিয়েছে একাংশ নির্বাহী সদস্য। অথচ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রশ্ন উঠলেই আর্থিক সংকটের কথা বলেন আমলা থেকে শুরু করে নির্বাহী সদস্যরা। সব কতটুকু উন্নতি হয়েছে তাদের তা নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন রাজ্যের জনজাতি অংশের সাধারণ মানুষ। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। বহিরাজ্য থেকে আগত খেলোয়াড়দের রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলি ভ্রমণ করার আমন্ত্রণ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। বৃহস্পতিবার 68তম জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ্ব 17 গার্লস জুডো প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে এই আমন্ত্রণ। জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ্ব 17 গার্লস জুডো প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। আগরতলার নেতাজি সুভাষ আঞ্চলিক কোচিং সেন্টার বা NSRCC-তে শুরু হয়েছে এই প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমন্ত্রণ মুখ্যমন্ত্রী। All the participants and their coaches and guardians, some of them have come, that you must visit some of the tourist spots of Tripura.
I'm sure that you will like those tourist spots. And not only coming over here and after finishing this national games you will go off. Just you visit those areas, and I will ask the organizer to organize for them to visit those areas. There are so many areas. I think you will know what we have in Tripura. There are so many religious tourism spot as well as some natural spots, and just like Amazon and Dal Lake, we have this kind of lake also. I hope you will enjoy if you go there. অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা এ ধরনের জাতীয় মানের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। Lies in our ability to overcome challenges, adapt to situations, and show respect to our opponents. These are the very qualities that will guide you not just on the mat but in life as well. It is great pleasure for me to know that School Games Federation of India has given responsibility to host the 68th National School Games 2024-25 in the discipline of Judo Girls under 17 years group in our state. I convey my thanks towards School Games Federation of India for providing us such opportunity to serve our best to the participants and officials of different state and unit of the country. বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া 68তম জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ্ব 17 গার্লস জুডো প্রতিযোগিতা চলবে 15 ডিসেম্বর পর্যন্ত। সারা দেশ থেকে আগত তরুণ ক্রীড়াবিদরা প্রদর্শন করবেন তাঁদের জুডো প্রতিভা। মোট 27টি রাজ্য এবং 4টি জুডো অ্যাসোসিয়েশন থেকে খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করবেন এই প্রতিযোগিতায়। এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছেন 254 জন খেলোয়াড় এবং 71 জন কর্মকর্তা। বহিরাজ্য থেকে আগত কর্মকর্তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়রা থাকবেন NSRCC হোস্টেল এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার 10 জন কৃতি খেলোয়াড় যারা ন্যাশনাল স্কুল গেমস 65, 66 এবং 67তম সংস্করণে সাফল্য অর্জন করেছে জাতীয় পর্যায়ে তাদেরকে জ্ঞাপন করা হয় সংবর্ধনা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। এখনকার মতো সংবাদ এখানে শেষ করছি। অন্যান্য আপডেটস পেতে চোখ রাখুন নিউজ নাও এর পর। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে,
অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন ধারাই কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারাই কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারাই কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারাই কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি আছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব হবে। তারা কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারাই কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারাই কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারাই কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারাই কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারাই কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন
শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে চেষ্টা করি সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শ তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি।
ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে।
আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়, কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়, কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে থাকে। আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়, কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়, কিন্তু এটা তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়, কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়, কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়, কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়, কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়, কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়,
সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ নাও। আমি রয়েছে সংযুক্ত চোখ রাখবো এই মুহূর্তের সংবাদে। রাজ্যে এখনো মাঝে মাঝে অশান্তি সৃষ্টি করা হয় বলে বৃহস্পতিবার মন্তব্য করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। বৃহস্পতিবার ভট্টপুকুরে একটি নতুন ভবনের অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করতেই এই মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করা হলেও সাথে সাথেই শক্ত হাতে দমন করা হয় বলেও এই অপচেষ্টা বলেও এদিন মন্তব্য করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। শান্তি এবং সম্প্রীতির উপর ভিত্তি করে উন্নয়নের ভিত তৈরি করার চেষ্টা করছে বর্তমান সরকার বলে এদিন মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। শুধু একবার দুবার বারবার নিয়োগের ঘোষণা দিয়ে বছরের পর বছর গড়িয়ে গেলেও নিয়োগের বাস্তবায়ন হচ্ছে না রাজ্যে। শিক্ষা দপ্তরে 4022 জন নিয়োগ হবেন বলে 2021 সালে ঘোষণা দিয়েছিলেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ, কিন্তু আজ পর্যন্ত হয়নি নিয়োগ। পিআই বা পিআইটি নিয়োগের 36 বার ঘোষণা দিয়েছে রাজ্য সরকার, এক্ষেত্রেও আজ পর্যন্ত হয়নি নিয়োগ। 2022 সালের পর আর হয়নি শিক্ষক নিয়োগের টেট পরীক্ষাও। বাস্তবায়নহীন নিয়োগের শুধুমাত্র ঘোষণা অনেকটাই গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে রাজ্যের বেকারদের কাছে। রাজ্যে নিয়োগের নামে কি চলছে চরম প্রতারণা? রাজ্যের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে কিন্তু জন্ম নিচ্ছে এই বদ্ধমূল ধারণা। সৌজন্যে সরকারের বাস্তবায়নহীন শুধুমাত্র ঘোষণা সর্বস্ব নিয়োগ। 2021 সালের ডিসেম্বর মাসের 10 তারিখ রাজ্যের মন্ত্রী রতনলাল নাথ
মহাকরণে বসে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছিলেন বিদ্যাজ্যোতির 100টি স্কুলের জন্য 1400 জন এবং অন্যান্য স্কুলের জন্য 2622 জন মিলিয়ে মোট 4022 জনকে 2022 মার্চ মাসে নিয়োগ করা হবে। এই নিয়োগের ঘোষণার কথা হয়তো ভুলে গেছেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ নিজেই। 2024 সালে ডিসেম্বর মাসে বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের জন্য নিয়োগ করার দেওয়া হয় আরেক প্রস্ত ঘোষণা। স্বাভাবিকভাবেই একই পদে বারবার নিয়োগের ঘোষণা দিয়েও আদতে নিয়োগ হচ্ছে কোথায় তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন রাজ্য সাধারণ বেকাররা। ঘোষণা সর্বস্ব নিয়োগের খতিয়ান শেষ নয় এখানেই। গত 6.5 বছরে মহাকরণে ন্যূনতম 36 থেকে 37টি সাংবাদিক সম্মেলন করে বলা হয়েছে পিআই এবং পিআইটি নিয়োগ নিয়ে। এই পদে এখনো পর্যন্ত নিয়োগ করা হয়নি একজনকেও। এদিকে প্রশ্ন উঠছে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে টিআরবিটি বোর্ডের ভূমিকা নিয়েও। রাজ্যে শেষবার টেট পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল 2022 সালে। 2024 পেরিয়ে যাচ্ছে, টেট পরীক্ষা নেওয়ার কোনো পদক্ষেপই দিচ্ছে না টেট বোর্ড। এসটিজিটির পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল 2022 সালের ডিসেম্বর মাসে, আজকে পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়নি তার ফলাফল। রাজ্যের সাথে কেন প্রতারণা করছে টিআরবিটি তা নিয়ে দিন দুয়েক পর পরই বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন রাজ্যের শিক্ষিত বেকাররা। প্রতি বছর ন্যূনতম একবার টেট পরীক্ষা নিতে হবে লেখা আছে টিআরবিটির সংবিধানে। আর এই জায়গাতে গত 6.5 বছরে টেট পরীক্ষা হয়েছে মাত্র 3 বার। এদিকে রাজ্যে 50,000-এর উপর সরকারি পদ শূন্য পড়ে রয়েছে বলে বিধানসভায় দাবি করেছিল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো। প্রতি বছর 5,000-এর মতো সরকারি কর্মচারী অবসরে যাচ্ছেন। গত 6.5 বছরে সরকারি কর্মচারী অবসরে গেছেন প্রায় 30,000-এর মতো। 10,323 চাকুরি চুক্তির ঘটনা চলে গেছে ইতিহাসের পাতায়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে শূন্য পদগুলি রয়েছে কিনা বা যদি শূন্য পদ থাকে সেগুলি পূরণের বিষয়টিতেও কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না রাজ্য সরকার। ত্রিপুরা লোক সেবা আয়োগের ভূমিকাও। গত 3 বছরে বিভিন্ন পদে নিয়োগ পরীক্ষার ঘোষণা 5 বার বাতিল করেছে ত্রিপুরা লোক সেবা আয়োগ। স্বাভাবিক কারণে বাস্তবায়নহীন নিয়োগের শুধুমাত্র ঘোষণা বর্তমানে অনেকটাই গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে রাজ্যের বেকারদের কাছে। সরকারের এ ধরনের কর্ম পদ্ধতির কারণে হতাশায় ভুগছেন রাজ্যের শিক্ষিত বেকাররা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। রেগার কাজ নিয়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে লাঠিয়াপুরা পঞ্চায়েত এলাকায়। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মারামারির জেরে আহত হয়েছে এলাকার বেশ কয়েকজন লোক। রেগার কাজ নিয়ে প্রতিবাদ ও পাল্টা প্রতিবাদে লাঠিয়াপুরা এলাকার লোকজন বাক বিতণ্ডায় জড়িয়ে শেষ পর্যন্ত দুপক্ষের মধ্যে মারামারি শুরু হয়ে গেলে আহত হয় বেশ কয়েকজন লোক। পরিস্থিতি বেগতিক হওয়ার ফলে থানায় মামলাও করা হয়। আহতরা শাসকের সমর্থক বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি হয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে কলকাতা যাওয়ার বিমান বাতিল করার ফলে বিপাকে বিএড পরীক্ষার্থীরা। আগামীকাল তাদের পরীক্ষা উপলক্ষে বৃহস্পতিবার এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের সকালের টিকিট কাটা হয়েছিল। বিমানবন্দরে আসার পর অনেকেই বিমান বাতিলের ব্যাপারে জানতে পারেন। বিমান বাতিলের ঘটনায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বিমানবন্দর চত্বরে। ছাত্রছাত্রীরা এই ব্যাপারে তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের আবেদন জানিয়েছেন। প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য বিমান বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ। আগরতলা থেকে কলকাতা যাওয়ার কোনো বিমানের টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না, ফলে ছাত্রছাত্রীরা আগামীকাল পরীক্ষায় বসতে না পারলে তাদের 1 বছর নষ্ট হবে বলে জানিয়েছে বাতিল বিমানের যাত্রীরা। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের 12 ঘন্টা আগে বিমান পরিষেবা বাতিলের ঘোষণা দেওয়ার কথা বললেও ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই তাদের মোবাইলে এই মর্মে কোনো ধরনের বার্তা এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে পাননি বলে জানিয়েছে ছাত্রছাত্রীরা। ফলে বিপাকে পড়েছেন ছাত্রছাত্রী সহ অন্যান্য যাত্রীরা। এখনকার মতো সংবাদ এখানে শেষ করছি। অন্যান্য আপডেটস পেতে চোখ রাখুন নিউজ নাও এর পর্দায়। আপনি দেখছেন
নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো এ সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ নাও। আমি রয়েছে সংযুক্তা। চোখ রাখবো এই মুহূর্তের সংবাদে। মাংস উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে ত্রিপুরা, তবে আমরা পিছিয়ে রয়েছি দুগ্ধ উৎপাদনে। নজর দিতে হবে এই বিষয়টিতে। বৃহস্পতিবার প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর আয়োজিত কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে একথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। মাংস উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করা হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। তবে দুগ্ধ উৎপাদনে এখনো অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে রাজ্য বলেও জানিয়েছেন তিনি। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পশু স্বাস্থ্য রক্ষাকারীদের বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে বলে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর আয়োজিত এ হেল্প কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। আমাদের এখানে মিটের দিক দিয়ে আমরা কিন্তু এখন স্বয়ংভর, কিন্তু আগামী দিনে ডিম এবং দুধের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এখন অনেকটা পিছিয়ে আছি, যেটা আমাকে যা আলোচনায় আসলো। তো আমরা কেন পিছিয়ে থাকবো? সবাই যদি আমরা এইভাবে যেভাবে কাজ চলছে, আগামী দিন যেখানে যেখানে খামতি আছে আমাদের ওই জায়গায় যে গ্যাপ যেন কোনো অবস্থা না হয়, সেটা আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। সবকটাই সাইন্টিফিক ওয়েতে, বৈজ্ঞানিক যে উপায় সেইভাবে আমাদের চিন্তা করতে হবে। একটা উপর আমি জানলাম, যখনই ট্রেনিংটা দেবে তার একদম ভিতর অব্দি ট্রেনিংটা নিতে হবে, এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে যারা ট্রেনিং দেবেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন। কোনো শঙ্কা থাকলে সেখান থেকে ক্লিয়ার যদি আপনার ধারণা থাকে, তবেই কিন্তু আপনার এই ডেলিভারির ক্ষেত্রে সেটা অনেক সঠিক হবে। স্যানিটেশন বিষয়ে এবং স্বাস্থ্য কিভাবে সেখানে রাখা যায়, পশু মালিক এবং পশু উভয়কেই আপনারা কিন্তু আপনাদের মাধ্যমে সেটা সুস্থ রাখা যাবে। পশু স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রশিক্ষণের জন্য ন্যাশনাল ডায়েরি ডেভেলপমেন্টের 10 জন প্রতিনিধি রাজ্যে আসবে বলেও বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠানে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ত্রিপুরা রাজ্যের থেকে আমার প্রায় ফাইলে আমার সই করতে হয়, জিজ্ঞেস করি কোথায় যাচ্ছে, বলে ট্রেনিং এর জন্য। এত ট্রেনিং কিসের ট্রেনিং? তো আজকে বুঝতে পারি ট্রেনিং এর কি কারণ, যে 10 জন আমরা রাজ্যের আধিকারিক ন্যাশনাল ডায়েরি ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট বোর্ড এনডিডিবি তাদের প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন, এবং তারাও আপনাদেরকে এই যে টিওটি যেটাকে বলে ট্রেনিং অফ ট্রেনার, তারাও এসে আপনাদেরকে সেইভাবে জানকারি দেবে কি কি ট্রেনিং ওনারা নিয়ে এসেন। তাছাড়া আপনারা কিন্তু মাঝখানে সংযোগকারী হিসাবেও কিন্তু আপনারা কাজ করবেন। ভেটেরিনারি ডাক্তারবাবুরা এবং যারা ওখানকার স্বাস্থ্যকর্মীরা আছেন, এবং যারা যাদের কাছে আপনারা যে বিষয়টা আপনার জানকারি নিয়েছেন সেটা দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনারা মিডল ম্যান হিসেবে কিন্তু কাজ করবেন। পশু চিকিৎসা এবং পশু স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর এবং প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মধ্যে 2021 সালের 1 ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত হয় চুক্তি। এই চুক্তি অনুসারে বর্তমানে গ্রহণ করা হয়েছে এ হেল্প কার্যক্রম, যেখানে সেলফ হেল্প থেকে নির্বাচিত মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে পাঠানো হবে রাজ্যের দুর্গম এলাকায়, বিশেষ করে পশু স্বাস্থ্য রক্ষা এবং পর্যবেক্ষণের জন্য। রাজ্যে বর্তমানে রয়েছে একটি পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, রয়েছে 16টি পশু হাসপাতাল এবং 463টি পশু স্বাস্থ্য প্রাথমিক হাসপাতাল। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। প্রায় 2 দশক ধরে এডিসিতে নেই নতুন কোনো শিক্ষক নিয়োগ। প্রায় 1.5 দশক ধরে এডিসির পূর্ত দপ্তরে নিয়োগ হয়নি নতুন কোনো প্রকৌশলী। একই অবস্থা স্বাস্থ্য এবং পানীয় জল স্বাস্থ্য বিধান দপ্তর। সার্বিক পরিস্থিতিতে কি সাইনবোর্ড সর্বস্ব হয়ে পড়েছে ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ? প্রশ্ন উঠছে তা নিয়েই।
ক্রমশ কি সাইনবোর্ড সর্বস্ব হয়ে পড়ছে জনজাতিদের রক্ষা কবচ উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ? পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যেখানে এডিসির বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্ম কার্যত স্তব্ধ হয়ে গেছে বলেই মনে করছেন সাধারণ উপজাতিরা। ফলে অনেক লড়াই সংগ্রামের পর যে উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে এডিসি তা আক্ষরিক অর্থেই ব্যাহত হচ্ছে মারাত্মকভাবে। আর এর খেসারত দিতে হচ্ছে রাজ্যের জনজাতি অংশের সাধারণ মানুষকে। প্রশাসনিক ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদে কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়েছে উন্নয়ন দপ্তর হলো শিক্ষা দপ্তর। 1630টি স্কুল রয়েছে এডিসির আওতায়। প্রায় 2 দশক ধরে নতুন কোনো শিক্ষক নিয়োগ হয়নি ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদে। বর্তমানে এডিসিতে শাসন ক্ষমতায় রয়েছে ত্রিপুরা মথা। এক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা কি তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। ডান, বাম কিংবা মথা কোন দলের শাসনেই এ নিয়ে কোনো ধরনের মাথা ব্যথা দেখা যায়নি বলে মনে করছেন তথ্যবিজ্ঞ মহল। ফলে এখনো এডিসি এলাকায় এমন বহু স্কুল রয়েছে যা চলছে মাত্র একজন শিক্ষক দিয়ে। মাত্র একজন শিক্ষক হওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলো প্রায়ই বন্ধ থাকে। একটি জুনিয়র বেসিক স্কুলে কমপক্ষে 5টি ক্লাস থাকে। একজন শিক্ষক দিয়ে 5 প্রশ্ন তুলছেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরাই। ইতিমধ্যে এডিসি আওতাধীন স্কুলগুলো থেকে একাংশ অভিভাবক তাদের ছেলে মেয়েদের নিয়ে যাচ্ছেন প্রাইভেট স্কুলে। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছেন আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলো। ফলে এডিসিতে বাড়ছে অস্থিরতা এবং আগামী দিনেও তা বাড়বে বলে মনে করেন শিক্ষানুরাগী মহল। শিক্ষার নামে আসলে এডিসি এলাকায় নির্মম রসিকতা চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। তবে সবচেয়ে বেশি বেহাল অবস্থা এডিসি এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলোর। ঘর নেই অথচ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের গুরুত্ব অনেক বেশি। কেননা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মাধ্যমে সরকারি বহু প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়, কিন্তু প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাবে আটকে আছে পুরো প্রকল্পটাই। অপরদিকে এডিসিতে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে পূর্ত দপ্তরও। ইঞ্জিনিয়ার দিয়েছে ত্রিপুরা জাতি স্বশাসিত ধরে এডিসির পূর্ত দপ্তরে নিয়োগ হয়নি নতুন কোনো প্রকৌশলী। একই ধরনের অবস্থা এডিসির স্বাস্থ্য এবং পানীয় জল স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরে। এভাবে চলতে থাকলে নিকট ভবিষ্যতে সত্যিকার অর্থে গুরুত্ব হারাবে ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ বলে মনে করছেন তথ্যবিজ্ঞ মহল। অথচ এডিসিতে মথার শাসন শুরু হতেই কয়েক মাসের মধ্যেই সিইও থেকে শুরু করে প্রায় সমস্ত নির্বাহী সদস্যদের জন্য ক্রয় হয় বিলাসবহুল গাড়ি। কোনো ক্ষেত্রে আখের গুছিয়ে নিয়েছে একাংশ নির্বাহী সদস্য। অথচ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রশ্ন উঠলেই আর্থিক সংকটের কথা বলেন আমলা থেকে শুরু করে নির্বাহী সদস্যরা। সব মিলিয়ে কতটুকু উন্নতি হয়েছে তাদের তা নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন রাজ্যের জনজাতি অংশের সাধারণ মানুষ। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। বহিরাজ্য থেকে আগত খেলোয়াড়দের রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলি ভ্রমণ করার আমন্ত্রণ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। বৃহস্পতিবার 68তম জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ্ব 17 গার্লস জুডো প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে এই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার 68তম জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ্ব 17 গার্লস জুডো প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। আগরতলার নেতাজি সুভাষ আঞ্চলিক কোচিং সেন্টার বা শুরু হয়েছে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বহিরাজ্য থেকে আগত খেলোয়াড়, আধিকারিক এবং ক্রীড়া প্রেমীদের ত্রিপুরার পর্যটন স্থলগুলি ভ্রমণ করার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। I will invite all the participants and their coaches and guardians. Some of them have come that you must visit some of the tourist spots of Tripura. I'm sure that you will like those tourist spots, and not only coming over here after finishing go, just you visit those areas, and I will ask the organizer to organize for them to visit those areas. There are so many areas. I think you will know what we have in Tripura. There are so many religious tourism spots as well as some natural spots, and
just like Amazon and Dal Lake, we have this kind of lake also. I hope you will enjoy if you go there. রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা এ ধরনের জাতীয় মানের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করার সুযোগ দেওয়ার জন্য জাতীয় স্কুল গেমস ফেডারেশনকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। Lies in our ability to overcome challenges, adapt to situations, and show respect to our opponents. These are the very qualities that will guide you not just on the mat but in life as well. It is great pleasure for me to know that School Games Federation of India has given responsibility to host the 68th National School Games 2024-25 in the discipline of Judo Girls under 17 years group in our state. I convey my thanks towards School Games Federation of India to serve to the participants and officials of different states and units of the country. বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া 68তম জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ্ব 17 গার্লস জুডো প্রতিযোগিতা চলবে 15 ডিসেম্বর পর্যন্ত। সারা দেশ থেকে আগত তরুণ ক্রীড়াবিদরা প্রদর্শন করবেন তাঁদের জুডো এবং জুডো অ্যাসোসিয়েশন থেকে খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করবেন এই প্রতিযোগিতায়। এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছেন 254 জন খেলোয়াড় এবং 71 জন কর্মকর্তা। বহিরাজ্য থেকে আগত কর্মকর্তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়রা থাকবেন NSRCC হোস্টেল এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার 10 জন কৃতী খেলোয়াড় যারা ন্যাশনাল স্কুল গেমস 65, 66 এবং 67তম সংস্করণে সাফল্য অর্জন করেছেন জাতীয় পর্যায়ে তাঁদেরকে জ্ঞাপন করা হয় সংবর্ধনা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। এখনকার মতো সংবাদ এখানে শেষ করছি। অন্যান্য আপডেটস পেতে চোখ রাখুন নিউজ নাও এর পর্দায়। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার
ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরা এই চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ নাও। আমি রয়েছে সংযুক্তা। চোখ রাখবো এই মুহূর্তের সংবাদে। রাজ্যে এখনো মাঝে মাঝে অশান্তি সৃষ্টি করা হয় বলে বৃহস্পতিবার মন্তব্য করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। বৃহস্পতিবার ভট্টপুকুরে একটি নতুন ভবনের অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করতে গিয়ে এই মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করা হলেও অপচেষ্টা বলেও এদিন মন্তব্য করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা।
শান্তি এবং সম্প্রীতির উপর ভিত্তি করে উন্নয়নের ভিত তৈরি করার চেষ্টা করছে বর্তমান সরকার বলে এদিন মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করা। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব হবে। শুধু একবার দুবার নয়, বারবার নিয়োগের ঘোষণা দিয়ে বছরের পর বছর গড়িয়ে গেলেও নিয়োগের বাস্তবায়ন হচ্ছে না রাজ্যে। শিক্ষা দপ্তরে 4022 জন নিয়োগ হবেন বলে 2021 সালে ঘোষণা দিয়েছিলেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ, কিন্তু আজ পর্যন্ত হয়নি নিয়োগ। পিআই বা পিআইটি নিয়োগের 36 বার ঘোষণা দিয়েছে রাজ্য সরকার, এক্ষেত্রেও আজ পর্যন্ত হয়নি নিয়োগ। 2022 সালের পর আর হয়নি শিক্ষক নিয়োগের টেট পরীক্ষাও। বাস্তবায়নহীন নিয়োগের শুধুমাত্র ঘোষণা অনেকটাই গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে রাজ্যের বেকারদের কাছে। রাজ্যে নিয়োগের নামে কি চলছে চরম প্রতারণা, কিন্তু জন্ম নিচ্ছে এই বদ্ধমূল ধারণা। সৌজন্যে সরকারের বাস্তবায়নহীন শুধুমাত্র ঘোষণা সর্বস্ব নিয়োগ। 2021 সালের ডিসেম্বর মাসের 10 তারিখ রাজ্যের মন্ত্রী রতনলাল নাথ মহাকরণে বসে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছিলেন, বিদ্যাজ্যোতি 100টি স্কুলের জন্য 1400 জন এবং অন্যান্য স্কুলের জন্য 2622 জন মিলিয়ে মোট 4022 জনকে 2022 সালের মার্চ মাসের মধ্যে নিয়োগ করা হবে। 2024 শেষ হতে চললেও এই নিয়োগের ঘোষণার কথা হয়তো ভুলে গেছেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ নিজেই। 2024 সালে চলতি ডিসেম্বর মাসে বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের জন্য নিয়োগ করার দেওয়া হয় আরেক প্রস্ত ঘোষণা। স্বাভাবিকভাবেই একই পদে বারবার নিয়োগের ঘোষণা দিয়েও আদতে নিয়োগ হচ্ছে কোথায় তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন রাজ্য সাধারণ বেকাররা। ঘোষণা সর্বস্ব নিয়োগের খতিয়ান শেষ নয়, মহাকরণে ন্যূনতম 36 থেকে 37টি সাংবাদিক সম্মেলন করে বলা হয়েছে পিআই এবং পিআইটি নিয়োগ নিয়ে। এই পদে এখনো পর্যন্ত নিয়োগ করা হয়নি একজনকেও। বোর্ডের ভূমিকা নিয়েও রাজ্যে শেষবার টেট পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল 2022 সালে। 2024 পেরিয়ে যাচ্ছে, টেট পরীক্ষা নেওয়ার কোনো পদক্ষেপই দিচ্ছে না টেট বোর্ড। এসটিজিটির পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল 2022 সালের ডিসেম্বর মাসে, আজকে পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়নি তার ফলাফল। রাজ্যে শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের সাথে কেন প্রতারণা করছে টিআরবিটি তা নিয়ে দিন দুয়েক পর পরই বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন রাজ্যের শিক্ষিত বেকাররা। প্রতি বছর ন্যূনতম একবার টেট পরীক্ষা নিতে হবে লেখা আছে টিআরবিটির সংবিধানে, আর এই জায়গাতে গত 6.5 বছরে টেট পরীক্ষা হয়েছে মাত্র 3 বার। এদিকে রাজ্যে পড়ে রয়েছে বলে বিধানসভায় দাবি করেছিল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো। প্রতি বছর 5000-এর মতো সরকারি কর্মচারী অবসরে যাচ্ছেন। গত 6.5 বছরে সরকারি কর্মচারী অবসরে গেছেন প্রায় 30,000-এর মতো। 10,323 চাকুরির ঘটনা চলে গেছে ইতিহাসের পাতায়, কিন্তু এই ক্ষেত্রে শূন্য পদগুলি রয়েছে কিনা বা যদি শূন্য পদ থাকে সেগুলি পূরণের বিষয়টিতেও কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না রাজ্য সরকার। বারবার নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল, লোক সেবা আয়োগের ভূমিকাও। গত 3 বছরে বিভিন্ন পদে নিয়োগ পরীক্ষার ঘোষণা 5 বার বাতিল করেছে ত্রিপুরা লোক সেবা আয়োগ। স্বাভাবিক কারণে বাস্তবায়নহীন নিয়োগের শুধুমাত্র ঘোষণা বর্তমানে অনেকটাই গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে রাজ্যের বেকারদের কাছে। সরকারের এ ধরনের কর্ম পদ্ধতির কারণে হতাশায় ভুগছেন রাজ্যের বেকাররা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। রেগার কাজ নিয়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে লাঠিয়াপুরা পঞ্চায়েত এলাকায়। 2 গোষ্ঠীর মধ্যে মারামারির জেরে আহত হয়েছেন এলাকার বেশ কয়েকজন লোক। রেগার কাজ নিয়ে প্রতিবাদ ও পাল্টা প্রতিবাদে লাঠিয়াপুরা এলাকার লোকজন বাক বিতণ্ডায় জড়িয়ে শেষ পর্যন্ত দুপক্ষের মধ্যে মারামারি শুরু হয়ে গেলে আহত হয় বেশ কয়েকজন লোক। পরিস্থিতি বেগতিক হওয়ার ফলে থানায় মামলাও করা হয়। আহতরা শাসক দলের সমর্থক বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।
বৃহস্পতিবার সকালের এয়ার ইন্ডিয়া আগরতলা থেকে কলকাতা যাওয়ার বিমান বাতিল করার ফলে বিপাকে বিএড পরীক্ষার্থীরা। আগামীকাল তাদের পরীক্ষা উপলক্ষে বৃহস্পতিবার এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের সকালের টিকিট কাটা হয়েছিল। বিমানবন্দরে আসার পর অনেকেই বিমান বাতিলের ব্যাপারে জানতে পারেন। বিমান বাতিলের ঘটনায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বিমানবন্দর চত্বরে। ছাত্রছাত্রীরা এই ব্যাপারে তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের আবেদন জানিয়েছেন। প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য বিমান বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ। আগরতলা থেকে কলকাতা যাওয়ার কোনো বিমানের টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না, ফলে ছাত্রছাত্রীরা আগামীকাল পরীক্ষায় বসতে না পারলে তাদের 1 বছর নষ্ট হবে বলে জানিয়েছে বাতিল বিমানের যাত্রীরা। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের 12 ঘন্টা আগে বিমান পরিষেবা বাতিলের ঘোষণা দেওয়ার কথা বললেও ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই তাদের মোবাইলে এই মর্মে কোনো ধরনের বার্তা এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে পাননি বলে জানিয়েছে পড়েছেন ছাত্রছাত্রী সহ অন্যান্য যাত্রীরা। এখনকার মতো সংবাদ এখানে শেষ করছি। অন্যান্য আপডেটস পেতে চোখ রাখুন নিউজ নাও এর পর্দায়। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি, শুদ্ধ সোনায় সাজো শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ নাও। আমি রয়েছে সংযুক্তা। চোখ রাখবো এই মুহূর্তের সংবাদে। মাংস উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে ত্রিপুরা, তবে আমরা পিছিয়ে রয়েছি দুগ্ধ উৎপাদনে। নজর দিতে হবে এই বিষয়টিতে। বৃহস্পতিবার প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর আয়োজিত কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে একথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। মাংস উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করা হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। তবে দুগ্ধ উৎপাদনে এখনো অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে রাজ্য বলেও জানিয়েছেন তিনি। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পশু স্বাস্থ্য রক্ষাকারীদের বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে বলে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর আয়োজিত এ হেল্প কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। আমাদের এখানে মিটের দিক দিয়ে আমরা কিন্তু এখন স্বয়ংভর, কিন্তু আগামী দিনে ডিম এবং দুধের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এখন অনেকটা পিছিয়ে আছি, যেটা আমাকে আলোচনায় আসলো। তো আমরা কেন পিছিয়ে থাকবো? সবাই যদি আমরা এইভাবে যেভাবে কাজ চলছে, আগামী দিন যেখানে যেখানে খামতি আছে আমাদের ওই জায়গায় যে গ্যাপ যেন কোনো অবস্থা না হয়, সেটা আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। আর সবকটাই সাইন্টিফিক ওয়েতে, বৈজ্ঞানিক যে উপায় সেইভাবে আমাদের চিন্তা করতে হবে। একটা উপর আমি জানলাম, যখনই ট্রেনিংটা দেবে তার একদম ভিতর অব্দি ট্রেনিংটা নিতে হবে, এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে যারা ট্রেনিং দেবেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন। কোনো শঙ্কা থাকলে সেখান থেকে ক্লিয়ার যদি আপনার ধারণা থাকে, তবেই কিন্তু আপনার এই ডেলিভারির ক্ষেত্রে সেটা সঠিক হবে। স্যানিটেশন বিষয়ে এবং স্বাস্থ্য কিভাবে সেখানে রাখা যায়, পশু মালিক এবং পশু উভয়কেই আপনারা কিন্তু আপনাদের মাধ্যমে সেটা সুস্থ রাখা যাবে। পশু স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রশিক্ষণের জন্য ন্যাশনাল ডায়েরি ডেভেলপমেন্টের 10 জন প্রতিনিধি রাজ্যে আসবে বলেও বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠানে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ত্রিপুরা রাজ্যের থেকে আমার প্রায় ফাইলে আমার সই করতে হয়, জিজ্ঞেস করি কোথায় যাচ্ছে, বলে ট্রেনিং এর জন্য। এত ট্রেনিং কিসের ট্রেনিং? তো আজকে বুঝতে পারি ট্রেনিং এর কি কারণ, যে 10 জন আমরা রাজ্যের আধিকারিক ন্যাশনাল ডায়েরি ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট বোর্ড এনডিডিবি তাদের প্রশিক্ষণের যে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন, এবং তারাও আপনাদেরকে এই যে
টিওটি যেটাকে বলে ট্রেনিং অফ ট্রেনার্স, তারাও এসে আপনাদেরকে সেইভাবে জানকারি দেবে কি কি ট্রেনিং ওনারা নিয়ে এসেন। তাছাড়া আপনারা কিন্তু মাঝখানে সংযোগকারী হিসাবেও কিন্তু আপনারা কাজ করবেন, ভেটেরিনারি ডাক্তারবাবুরা এবং যারা ওখানকার স্বাস্থ্যকর্মীরা আছেন এবং যারা যাদের কাছে আপনারা এই যে বিষয়টা আপনার জানকারি নিয়েছেন সেটা দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনারা মিডল ম্যান হিসেবে কিন্তু কাজ করবেন। পশু চিকিৎসা এবং পশু স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর এবং প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মধ্যে 2021 সালের 1 ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত হয় চুক্তি। এই চুক্তি অনুসারে বর্তমানে গ্রহণ করা হয়েছে এ হেল্প কার্যক্রম, যেখানে সেলফ হেল্প থেকে নির্বাচিত মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে পাঠানো হবে রাজ্যের দুর্গম এলাকায়, বিশেষ করে পশু স্বাস্থ্য রক্ষা এবং পর্যবেক্ষণের জন্য। রাজ্যে বর্তমানে রয়েছে একটি পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, রয়েছে 16টি পশু হাসপাতাল এবং 463টি পশু স্বাস্থ্য প্রাথমিক হাসপাতাল। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। প্রায় 2 দশক ধরে এডিসিতে নেই নতুন কোনো শিক্ষক নিয়োগ। প্রায় 1.5 দশক ধরে এডিসির পূর্ত দপ্তরে নিয়োগ হয়নি নতুন স্বাস্থ্য এবং পানীয় জল স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরে। সার্বিক পরিস্থিতিতে কি সাইনবোর্ড সর্বস্ব হয়ে পড়েছে ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ? প্রশ্ন উঠছে তা নিয়ে। ক্রমশ কি সাইনবোর্ড সর্বস্ব হয়ে পড়ছে জনজাতিদের রক্ষা কবচ উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ? পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যেখানে এডিসির বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্ম কার্যত স্তব্ধ হয়ে গেছে বলেই মনে করছেন সাধারণ উপজাতিরা। ফলে অনেক লড়াই সংগ্রামের পর যে উদ্দেশ্যে গঠিত হচ্ছে এডিসি তা আক্ষরিক অর্থেই ব্যাহত হচ্ছে মারাত্মকভাবে। এর খেসারত দিতে হচ্ছে রাজ্যের জনজাতি অংশের সাধারণ মানুষকে। প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদে কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়েছে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি। এডিসির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর হলো শিক্ষা দপ্তর। 1630টি স্কুল রয়েছে এডিসির আওতায়। প্রায় 2 দশক ধরে নতুন কোনো শিক্ষক নিয়োগ হয়নি ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদে। বর্তমানে এডিসিতে শাসন ক্ষমতায় রয়েছে তিপ্রামথা। এক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা কি তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। ডান, বাম কিংবা মথা কোন দলের শাসনেই এ নিয়ে কোনো ধরনের মাথা ব্যথা দেখা যায়নি বলে মনে করছেন তথ্যবিজ্ঞ মহল। ফলে এখনো এডিসি এলাকায় এমন বহু স্কুল রয়েছে যা চলছে মাত্র একজন শিক্ষক দিয়ে। মাত্র একজন শিক্ষক হওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলো প্রায়ই বন্ধ থাকে। একটি জুনিয়র বেসিক স্কুলে কমপক্ষে 5টি ক্লাস থাকে। একজন শিক্ষক দিয়ে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরাই। ইতিমধ্যে এডিসি আওতাধীন স্কুলগুলো থেকে একাংশ অভিভাবক তাদের ছেলে মেয়েদের নিয়ে যাচ্ছেন প্রাইভেট স্কুলে। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছেন আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলো। ফলে এডিসিতে বাড়ছে অস্থিরতা এবং বাড়বে বলে মনে করেন শিক্ষানুরাগী মহল। শিক্ষার নামে আসলে এডিসি এলাকায় নির্মম রসিকতা চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। তবে সবচেয়ে বেশি বেহাল অবস্থা এডিসি এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলোর। ঘর নেই অথচ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের গুরুত্ব অনেক বেশি, কেননা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মাধ্যমে সরকারি বহু প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়, কিন্তু প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাবে আটকে আছে পুরো প্রকল্পটাই। অপরদিকে এডিসিতে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে পূর্ত দপ্তরও। ইঞ্জিনিয়ার পদে মারাত্মকভাবে সংকট দেখা দিয়েছে ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদে। প্রায় 1.5 দশক ধরে এডিসির পূর্ত দপ্তরে নিয়োগ হয়নি নতুন কোনো প্রকৌশলী। একই ধরনের অবস্থা এডিসির স্বাস্থ্য এবং পানীয় জল স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরে। এভাবে চলতে থাকলে নিকট ভবিষ্যতে সত্যিকার অর্থে গুরুত্ব হারাবে ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ বলে মনে করছেন তথ্যবিজ্ঞ মহল। অথচ এডিসিতে মথার শাসন শুরু হতেই কয়েক মাসের মধ্যেই সিইও থেকে শুরু করে প্রায় সমস্ত নির্বাহী সদস্যদের জন্য ক্রয় হয় বিলাসবহুল গাড়ি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আখের গুছিয়ে নিয়েছে একাংশ নির্বাহী সদস্য। থেকে শুরু করে নির্বাহী সদস্যরা সব মিলিয়ে কতটুকু উন্নতি হয়েছে তাদের তা নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন রাজ্যের জনজাতি অংশের সাধারণ মানুষ। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। বহিরাজ্য থেকে আগত খেলোয়াড়দের রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলি ভ্রমণ করার আমন্ত্রণ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। বৃহস্পতিবার 68তম জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ্ব 17 গার্লস জুডো প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে এই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
বৃহস্পতিবার ৬৮তম জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ্ব-17 গার্লস জুডো প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। আগরতলার নেতাজি আঞ্চলিক কোচিং সেন্টার বা NSRCC-তে শুরু হয়েছে এই প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বহিরাজ্য থেকে আগত খেলোয়াড়, আধিকারিক এবং ক্রীড়া প্রেমীদের ত্রিপুরার পর্যটন স্থলগুলি ভ্রমণ করার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। I will invite all the participants and that you must visit some of the tourist spots of Tripura. I'm sure that you will like those tourist spots, and not only coming over here and after finishing this national games you will go. Just you visit those areas, and I will ask the organizer to organize for them to visit those areas. There are so many areas. I think you will know what we have in Tripura. There are so many religious tourism spots, some natural spots, and just like Amazon and Dal Lake, we have this kind of lake also. I hope you will enjoy if you go there. অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা এ ধরনের জাতীয় মানের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করার সুযোগ দেওয়ার জন্য জাতীয় স্কুল গেমস ফেডারেশনকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। Lies in our ability to overcome challenges, adapt to situations, and show respect to our opponents. These are very qualities that will guide you not just on the mat but in life as well. It is great pleasure for me to know that School Games Federation of India has given responsibility to host the 68th National School Games 2024-25 in the discipline of Judo Girls under 17 years group in our state. I convey my thanks to our School Games Federation of India for providing us such opportunity to serve our best to the participants and officials of different states and units of the country. বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া ৬৮তম জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ্ব-17 গার্লস জুডো প্রতিযোগিতা চলবে 15 ডিসেম্বর পর্যন্ত। সারা দেশ থেকে আগত তরুণ ক্রীড়াবিদরা প্রদর্শন করবেন তাঁদের জুডো প্রতিভা। মোট ২৭টি রাজ্য এবং 4টি জুডো অ্যাসোসিয়েশন থেকে খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করবেন এই প্রতিযোগিতায়। এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় ২৭ জন খেলোয়াড় এবং ৭১ জন কর্মকর্তা। বহিরাজ্য থেকে আগত কর্মকর্তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়রা থাকবেন NSRCC হোস্টেল এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার 10 জন কৃতি খেলোয়াড় যারা ন্যাশনাল স্কুল গেমস 65, 66 এবং 67তম সংস্করণে সাফল্য অর্জন করেছেন জাতীয় পর্যায়ে তাঁদের রিপোর্ট নিউজ নাও। এখনকার মতো সংবাদ এখানে শেষ করছি। অন্যান্য আপডেটস পেতে চোখ রাখুন নিউজ নাও এর পর্দায়। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে
এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন এখানে সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।
নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ নাও। আমি রয়েছে সংযুক্ত চোখ রাখবো এই মুহূর্তের সংবাদে। রাজ্যে এখনো মাঝে মাঝে অশান্তি সৃষ্টি করা হয় বলে বৃহস্পতিবার মন্তব্য করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। বৃহস্পতিবার ভট্টপুকুরে একটি নতুন ভবনের অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করতেই এই মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করা হলেও সাথে সাথেই শক্ত হাতে দমন করা হয় বলেও এই অপচেষ্টা বলেও এদিন মন্তব্য করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। শান্তি এবং সম্প্রীতির উপর ভিত্তি করে উন্নয়নের ভিত তৈরি করার চেষ্টা করছে বর্তমান সরকার বলে এদিন মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করা। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব হবে। শুধু একবার দুবার নয়, বারবার নিয়োগের ঘোষণা দিয়ে বছরের পর বছর গড়িয়ে গেলেও নিয়োগের বাস্তবায়ন হচ্ছে না রাজ্যে। শিক্ষা দপ্তরে 4022 জন নিয়োগ হবেন বলে 2021 সালে ঘোষণা দিয়েছিলেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ, কিন্তু আজ পর্যন্ত হয়নি নিয়োগ। পিআই বা পিআইটি নিয়োগের 36 বার ঘোষণা দিয়েছে রাজ্য সরকার, এক্ষেত্রেও আজ পর্যন্ত হয়নি নিয়োগ। 2022 সালের পর আর হয়নি শিক্ষক নিয়োগের টেট পরীক্ষাও। বাস্তবায়নহীন নিয়োগের শুধুমাত্র ঘোষণা অনেকটাই গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে রাজ্যের বেকারদের কাছে। রাজ্যে নিয়োগের নামে কি চলছে চরম প্রতারণা? রাজ্যের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে কিন্তু জন্ম নিচ্ছে এই বদ্ধমূল ধারণা। সৌজন্যে সরকারের বাস্তবায়নহীন শুধুমাত্র ঘোষণা সর্বস্ব নিয়োগ। 2021 সালের ডিসেম্বর মাসের 10 তারিখ রাজ্যের মন্ত্রী রতনলাল নাথ মহাকরণে বসে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছিলেন, বিদ্যাজ্যোতির 100টি স্কুলের জন্য 1400 জন এবং অন্যান্য স্কুলের জন্য 2622 জন মিলিয়ে মোট 4022 জনকে 2022 সালের মার্চ মাসের মধ্যে নিয়োগ করা হবে। 2024 শেষ হতে চললেও এই নিয়োগের ঘোষণার কথা হয়তো ভুলে গেছেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ নিজেই। 2024 সালের চলতি ডিসেম্বর মাসে বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের জন্য নিয়োগ করার দেওয়া হয় আরেক প্রস্ত ঘোষণা। স্বাভাবিকভাবেই একই পদে বারবার নিয়োগের ঘোষণা দিয়েও আদতে নিয়োগ হচ্ছে কোথায় তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন রাজ্য সাধারণ বেকাররা। ঘোষণা সর্বস্ব নিয়োগের খতিয়ান শেষ নয় এখানেই। থেকে 37টি বলা হয়েছে পিআই এবং পিআইটি নিয়োগ নিয়ে। এই পদে এখনো পর্যন্ত নিয়োগ করা হয়নি একজনকেও। এদিকে প্রশ্ন উঠছে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে টিআরবিটি বোর্ডের ভূমিকা নিয়েও। রাজ্যে শেষবার টেট পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল 2022 সালে। টেট বোর্ড এসটিজিটির পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল 2022 সালের ডিসেম্বর মাসে। আজকে পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়নি তার ফলাফল। রাজ্যে শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের সাথে কেন প্রতারণা করছে টিআরবিটি তা নিয়ে দিন দুয়েক পর পরই বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন রাজ্যের শিক্ষিত বেকাররা। প্রতি বছর ন্যূনতম একবার টেট পরীক্ষা নিতে হবে লেখা আছে টিআরবিটির সংবিধানে। আর এই জায়গাতে গত 6.5 বছরে টেট পরীক্ষা হয়েছে মাত্র 3 বার। এদিকে রাজ্যে 50,000-এর উপর সরকারি পদ শূন্য পড়ে রয়েছে বলে বিধানসভায় দাবি করেছিল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো। প্রতি বছর 5,000-এর মতো সরকারি কর্মচারী অবসরে যাচ্ছেন। গত 6.5 বছরে সরকারি কর্মচারী অবসরে গেছেন প্রায় 30,000-এর মতো। 10,323 চাকুরি চুক্তির ঘটনা চলে গেছে ইতিহাসের পাতায়, কিন্তু এই ক্ষেত্রে শূন্য পদগুলি রয়েছে কিনা বা যদি শূন্য পদ থাকে সেগুলি পূরণের বিষয়টিতেও কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না রাজ্য সরকার। বারবার নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল করে প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে ত্রিপুরা লোক সেবা আয়োগের ভূমিকাও। গত 3 বছরে বিভিন্ন পদে নিয়োগ পরীক্ষার ঘোষণা ত্রিপুরা লোক সেবা আয়োগ। স্বাভাবিক কারণে বাস্তবায়নহীন নিয়োগের শুধুমাত্র ঘোষণা বর্তমানে অনেকটাই গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে রাজ্যের বেকারদের কাছে। সরকারের এ ধরনের কর্ম পদ্ধতির কারণে হতাশায় ভুগছেন রাজ্যের শিক্ষিত বেকাররা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।
রেগার কাজ নিয়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে লাঠিয়াপুরা পঞ্চায়েত এলাকায়। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মারামারির জেরে আহত হয়েছে এলাকার বেশ কয়েকজন লোক। রেগার কাজ নিয়ে প্রতিবাদ ও পাল্টা প্রতিবাদে লাঠিয়াপুরা এলাকার লোকজন বাক বিতণ্ডায় জড়িয়ে শেষ পর্যন্ত দুপক্ষের মধ্যে মারামারি শুরু হয়ে গেলে আহত হয় বেশ কয়েকজন লোক। পরিস্থিতি বেগতিক হওয়ার ফলে থানায় মামলাও করা হয়। আহতরা শাসক দলের সমর্থক বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালের এয়ার ইন্ডিয়া আগরতলা থেকে কলকাতা যাওয়ার বিমান বাতিল করার ফলে বিপাকে বিএড পরীক্ষার্থীরা। আগামীকাল তাদের পরীক্ষা উপলক্ষে বৃহস্পতিবার এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের সকালের টিকিট কাটা হয়েছিল। বিমানবন্দরে আসার পর অনেকেই বিমান বাতিলের ব্যাপারে জানতে পারেন। বিমান বাতিলের ঘটনায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বিমানবন্দর চত্বরে। ছাত্রছাত্রীরা এই ব্যাপারে তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের আবেদন জানিয়েছেন। প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য বিমান বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ। আগরতলা থেকে কলকাতা যাওয়ার কোনো বিমানের টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না, ফলে ছাত্রছাত্রীরা আগামীকাল পরীক্ষায় বসতে না পারলে তাদের 1 বছর নষ্ট হবে বলে জানিয়েছে বাতিল বিমানের যাত্রীরা। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের 12 ঘন্টা আগে বিমান পরিষেবা বাতিলের ঘোষণা দেওয়ার কথা বললেও ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই তাদের মোবাইলে এই মর্মে কোনো ধরনের বার্তা এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে পাননি বলে জানিয়েছে ছাত্রছাত্রীরা। ফলে বিপাকে পড়েছেন ছাত্রছাত্রী সহ অন্যান্য যাত্রীরা। এখনকার মতো সংবাদ এখানে শেষ করছি। অন্যান্য আপডেটস পেতে চোখ রাখুন নিউজ নাও এর পর্দায়। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতা স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ নাও। আমি রয়েছে সংযুক্তা। চোখ রাখবো এই মুহূর্তের সংবাদে। মাংস উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে ত্রিপুরা, তবে আমরা পিছিয়ে রয়েছি দুগ্ধ উৎপাদন। নজর দিতে হবে এই বিষয়টিতে। বৃহস্পতিবার প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর আয়োজিত কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। মাংস উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করা হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। তবে দুগ্ধ উৎপাদনে এখনো অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে রাজ্য বলেও জানিয়েছেন তিনি। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পশু স্বাস্থ্য রক্ষাকারীদের বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে বলে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর আয়োজিত এ হেল্প কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। আমাদের এখানে মিটের দিক দিয়ে আমরা কিন্তু এখন স্বয়ংভর, কিন্তু আগামী দিনে ডিম এবং দুধের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এখন অনেকটা পিছিয়ে আছি, যেটা আমাকে আলোচনায় আসলো। তো আমরা কেন পিছিয়ে থাকবো? সবাই যদি আমরা এইভাবে যেভাবে কাজ চলছে, আগামী দিন যেখানে যেখানে খামতি আছে আমাদের ওই জায়গায় যে গ্যাপ যেন কোনো অবস্থা না হয়, সেটা আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। সবকটাই সাইন্টিফিক ওয়েতে, বৈজ্ঞানিক যে উপায় সেইভাবে আমাদের চিন্তা করতে হবে। একটা উপর আমি জানলাম, যখনই ট্রেনিংটা দেবে তার একদম ভিতর অব্দি ট্রেনিংটা নিতে হবে, এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে যারা ট্রেনিং দেবেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন। কোনো সংখ্যা থাকলে সেখান থেকে ক্লিয়ার যদি আপনার ধারণা থাকে, তবেই কিন্তু আপনার এই ডেলিভারির ক্ষেত্রে সেটা অনেক সঠিক হবে। স্যানিটেশন বিষয়ে এবং স্বাস্থ্য কিভাবে সেখানে রাখা যায়,
পশু মালিক এবং পশু উভয়কেই আপনারা কিন্তু আপনাদের মাধ্যমে সেটা সুস্থ রাখা যাবে। পশু স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রশিক্ষণের জন্য ন্যাশনাল ডায়েরি ডেভেলপমেন্টের 10 জন প্রতিনিধি রাজ্যে আসবে বলেও রাজ্যের থেকে আমার প্রায় ফাইলে আমার সই করতে হয়, জিজ্ঞেস করি কোথায় যাচ্ছে, বলে ট্রেনিং এর। তো আজকে বুঝতে পারি ট্রেনিং এর কি কারণ, যে 10 জন আমরা রাজ্যের আধিকারিক ন্যাশনাল ডায়েরি ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট বোর্ড NDDB তাদের প্রশিক্ষণের যে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন এবং তারাও আপনাদেরকে এই যে TOT যেটাকে বলে ট্রেনিং অফ ট্রেনার, তারাও এসে আপনাদেরকে সেইভাবে জানকারি দেবে কি কি ট্রেনিং ওনারা নিয়ে এসেছেন। তাছাড়া আপনারা কিন্তু মাঝখানে সংযোগকারী হিসাবেও কিন্তু আপনারা কাজ করবেন, ভেটেরিনারি ডাক্তারবাবুরা এবং যারা ওখানকার স্বাস্থ্যকর্মীরা আছেন এবং যারা আপনার যাদের কাছে আপনারা এই পাঠানো হবে রাজ্যের দুর্গম এলাকায়, বিশেষ করে পশু স্বাস্থ্য রক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ। মহাবিদ্যালয় রয়েছে 16টি পশু হাসপাতাল এবং 463টি পশু স্বাস্থ্য প্রাথমিক। প্রায় 2 দশক ধরে এডিসিতে নেই নতুন কোনো শিক্ষক নিয়োগ। প্রায় 1.5 দশক ধরে এডিসির পূর্ত দপ্তরে নিয়োগ হয়নি নতুন কোনো প্রকৌশলী। একই অবস্থা স্বাস্থ্য এবং পানীয় জল স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরে। সার্বিক পরিস্থিতিতে কি সাইনবোর্ড সর্বস্ব হয়ে পড়েছে ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা ক্রমশ কি সাইনবোর্ড সর্বস্ব হয়ে পড়ছে জনজাতিদের রক্ষা কবচ উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ? পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে দপ্তরের কাজকর্ম কার্যত তপ্ত হয়ে গেছে বলেই মনে করছেন সাধারণ উপজাতিরা। ফলে লড়াই গঠিত হয়েছে এসি তা আক্ষরিক অর্থেই ব্যাহত হচ্ছে মারাত্মকভাবে, আর এর খেসারত দিতে হচ্ছে রাজ্যের জনজাতি অংশের সাধারণ মানুষকে। প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদে কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়েছে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর হলো শিক্ষা দপ্তর। 1630টি স্কুল রয়েছে এডিসির আওতায়। প্রায় 2 দশক ধরে নতুন কোনো শিক্ষক নিয়োগ হয়নি ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদে। বর্তমানে এডিসিতে শাসন ক্ষমতায় রয়েছে তেপ্রামাথা। এর ভূমিকা কি তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। ডান, বাম কিংবা মথা কোন দলের শাসনেই এ নিয়ে কোনো ধরনের মাথা ব্যথা দেখা যায়নি বলে মনে করছেন তথ্যবিজ্ঞ মহল। ফলে এখনো এডিসি এলাকায় এমন বহু স্কুল রয়েছে যা চলছে মাত্র একজন শিক্ষক দিয়ে। মাত্র একজন শিক্ষক হওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলো প্রায়ই বন্ধ থাকে। একটি জুনিয়র বেসিক স্কুলে কমপক্ষে 5টি ক্লাস থাকে। একজন শিক্ষক দিয়ে 5টি ক্লাস কিভাবে চলবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরাই। ইতিমধ্যে এডিসি আওতাধীন স্কুলগুলো থেকে একাংশ অভিভাবক তাদের ছেলে মেয়েদের নিয়ে যাচ্ছেন প্রাইভেট স্কুলে। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছেন আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলো। ফলে এডিসিতে বাড়ছে অস্থিরতা এবং আগামী দিনেও তা বাড়বে বলে মনে করেন শিক্ষানুরাগী মহল। শিক্ষার নামে আসলে এডিসি এলাকায় নির্মম রসিকতা চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। তবে সবচেয়ে বেশি বেহাল অবস্থা এডিসি এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলোর। ঘর নেই অথচ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের গুরুত্ব অনেক বেশি, কেননা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মাধ্যমে সরকারি বহু প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়, কিন্তু প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাবে আটকে আছে পুরো প্রকল্প। পদে মারাত্মকভাবে সংকট দেখা দিয়েছে ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদে। প্রায় 1.5 দশক ধরে এডিসির পূর্ত দপ্তরে নিয়োগ হয়নি নতুন কোনো প্রকৌশলী। একই ধরনের অবস্থা এডিসির স্বাস্থ্য এবং পানীয় জল স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরে। এভাবে চলতে থাকলে নিকট ভবিষ্যতে সত্যিকার অর্থে গুরুত্ব হারাবে ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ বলে মনে করছেন তথ্যবিজ্ঞ মহল। মাসের মধ্যেই সিইও থেকে শুরু করে প্রায় সমস্ত নির্বাহী সদস্যদের জন্য ক্রয় হয় বিলাসবহুল গাড়ি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আখের গুছিয়ে নিয়েছে একাংশ নির্বাহী সদস্য। অথচ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রশ্ন উঠলেই আর্থিক সংকটের কথা বলেন আমলা থেকে শুরু করে নির্বাহী সদস্যরা। সব মিলিয়ে কতটুকু উন্নতি হয়েছে তাদের তা নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন রাজ্যের জনজাতি অংশের সাধারণ মানুষ। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।
বহিরাজ্য থেকে আগত খেলোয়াড়দের রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলি ভ্রমণ করার আমন্ত্রণ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। বৃহস্পতিবার ৬৮তম জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ্ব ১৭ গার্লস জুডো প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে এই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার ৬৮তম জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ্ব ১৭ গার্লস জুডো প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। আগরতলার নেতাজি সুভাষ আঞ্চলিক কোচিং সেন্টার বা NSRCC-তে শুরু হয়েছে এই প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বহিরাজ্য থেকে আগত খেলোয়াড়, আধিকারিক এবং ক্রীড়া প্রেমীদের ত্রিপুরার পর্যটন স্থলগুলি ভ্রমণ করার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। I will invite all the participants and their coaches and guardians. Some of them have come, that you must visit some of the tourist spots of those tourist spots, and not only coming over here and after finishing this national games you will go off. Just you visit those areas, and I will ask the organizer to organize for them to visit those areas. There are so many areas. I think you will know what we have in Tripura. There are so many religious tourism spots as well as some natural spots, and just like Amazon and Dal Lake, we have this kind of lake also. I hope you will enjoy if you go there. অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা এ ধরনের জাতীয় মানের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করার সুযোগ দেওয়ার জন্য জাতীয় স্কুল গেমস ফেডারেশনকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। Lies in our ability to overcome challenges, adapt to situations, and show respect to our opponents. These are the very qualities that will guide you not just on the mat but in life as well. It is great pleasure for me to know that School Games Federation of India has given responsibility to host the 68th National School Games 2024-25 in the discipline of Judo Girls under 17 years group in our state. I convey such opportunity to serve our best to the participants and officials of different states and units of the country. বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া ৬৮তম জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ্ব ১৭ গার্লস জুডো প্রতিযোগিতা চলবে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সারা দেশ থেকে আগত তরুণ ক্রীড়াবিদরা প্রদর্শন করবেন তাঁদের জুডো প্রতিভা। মোট ২৭টি রাজ্য এবং ৪টি জুডো অ্যাসোসিয়েশন থেকে খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করবেন এই প্রতিযোগিতায়। এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছেন ২৫৪ জন খেলোয়াড় এবং ৭১ জন কর্মকর্তা। বহিরাজ্য থেকে আগত কর্মকর্তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়রা থাকবেন NSRCC হোস্টেল এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার ১০ জন কৃতি খেলোয়াড় যারা ন্যাশনাল স্কুল গেমস ৬৫, ৬৬ এবং ৬৭ তাঁদেরকে জ্ঞাপন করা হয় সংবর্ধনা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। এখনকার মতো সংবাদ এখানে শেষ করছি। অন্যান্য আপডেটস পেতে চোখ রাখুন নিউজ নাও এর পর্দায়। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। তারা আসবে,
কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।
নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ নাও। আমি রয়েছি সংযুক্ত চোখ রাখবো এই মুহূর্তের সংবাদে। রাজ্যে এখনো মাঝে মাঝে অশান্তি সৃষ্টি করা হয় বলে বৃহস্পতিবার মন্তব্য করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। বৃহস্পতিবার ভট্টপুকুরে একটি নতুন ভবনের অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করতেই এই মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করা হলেও সাথে সাথেই শক্ত হাতে দমন করা হয় বলেও এই অপচেষ্টা বলেও এদিন মন্তব্য করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। শান্তি এবং সম্প্রীতির উপর ভিত্তি করে উন্নয়নের ভিত তৈরি করার চেষ্টা করছে বর্তমান সরকার বলে এদিন মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব হবে। শুধু একবার দুবার নয়, বারবার নিয়োগের ঘোষণা দিয়ে বছরের পর বছর গড়িয়ে গেলেও নিয়োগের বাস্তবায়ন হচ্ছে না রাজ্যে। শিক্ষা দপ্তরে 4022 জন নিয়োগ হবেন বলে 2021 সালে ঘোষণা দিয়েছিলেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ, কিন্তু আজ পর্যন্ত হয়নি নিয়োগ। পিআই বা পিআইটি নিয়োগের 36 বার ঘোষণা দিয়েছে রাজ্য সরকার, এক্ষেত্রেও আজ পর্যন্ত হয়নি নিয়োগ। 2022 সালের পর আর হয়নি শিক্ষক নিয়োগের টেট পরীক্ষাও। বাস্তবায়নহীন নিয়োগের শুধুমাত্র ঘোষণা অনেকটাই গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে রাজ্যের বেকারদের কাছে। রাজ্যে নিয়োগের নামে কি চলছে চরম প্রতারণা? রাজ্যের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে কিন্তু জন্ম নিচ্ছে এই বদ্ধমূল ধারণা। সৌজন্যে সরকারের বাস্তবায়নহীন শুধুমাত্র ঘোষণা সর্বস্ব নিয়োগ। 2021 সালের ডিসেম্বর মাসের 10 তারিখ রাজ্যের মন্ত্রী রতনলাল নাথ মহাকরণে বসে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছিলেন, বিদ্যাজ্যোতির 100টি স্কুলের জন্য 1400 জন এবং অন্যান্য স্কুলের জন্য 2622 জন মিলিয়ে মোট 4022 জনকে 2022 সালের মার্চ মাসের মধ্যে নিয়োগ করা হবে। 2024 শেষ হতে চললেও এই নিয়োগের ঘোষণার কথা হয়তো ভুলে গেছেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ নিজেই। 2024 সালে চলতি ডিসেম্বর মাসে বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের জন্য নিয়োগ করার দেওয়া হয় আরেক প্রস্ত ঘোষণা। স্বাভাবিকভাবেই একই পদে বারবার নিয়োগের ঘোষণা দিয়েও আদতে নিয়োগ হচ্ছে কোথায় তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন রাজ্য সাধারণ বেকাররা। ঘোষণা সর্বস্ব নিয়োগের খতিয়ান শেষ নয় এখানেই। গত 6.5 বছরে মহাকরণে ন্যূনতম 36 থেকে 37টি সাংবাদিক সম্মেলন করে বলা হয়েছে পিআই এবং পিআইটি নিয়োগ নিয়ে। এই পদে এখনো পর্যন্ত নিয়োগ করা হয়নি একজনকেও। এদিকে প্রশ্ন উঠছে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে টিআরবিটি বোর্ডের ভূমিকা নিয়েও। রাজ্যে শেষবার টেট পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল 2022 সালে। 2024 পেরিয়ে যাচ্ছে, টেট পরীক্ষা নেওয়ার কোনো পদক্ষেপই দিচ্ছে না টেট বোর্ড। এসটিজিটির পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল 2022 সালের ডিসেম্বর মাসে, আজকে পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়নি তার ফলাফল। রাজ্যে শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের সাথে কেন প্রতারণা করছে টিআরবিটি তা নিয়ে দিন দুয়েক পর পরই বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন রাজ্যের শিক্ষিত বেকাররা। প্রতি বছর ন্যূনতম একবার টেট পরীক্ষা নিতে হবে লেখা আছে টিআরবিটির সংবিধানে, আর এই জায়গাতে গত 6.5 বছরে টেট পরীক্ষা হয়েছে মাত্র 3 বার। এদিকে রাজ্যে 50,000-এর উপর সরকারি পদ শূন্য পড়ে রয়েছে বলে বিধানসভায় দাবি করেছিল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো। প্রতি বছর 5,000-এর মতো সরকারি কর্মচারী অবসরে যাচ্ছেন। গত 6.5 বছরে সরকারি কর্মচারী অবসরে গেছেন প্রায় 30,000-এর মতো। ইতিহাসের পাতায়, কিন্তু এই ক্ষেত্রে শূন্য পদগুলি রয়েছে কিনা, যদি শূন্য পদ থাকে সেগুলি পূরণের বিষয়টিতেও কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না রাজ্য সরকার। বারবার নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল করে প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে ত্রিপুরা লোক সেবা আয়োগের ভূমিকাও। গত 3 বছরে বিভিন্ন পদে নিয়োগ পরীক্ষার ঘোষণা 5 বার বাতিল করেছে ত্রিপুরা লোক সেবা আয়োগ। স্বাভাবিক কারণে বাস্তবায়নহীন নিয়োগের শুধুমাত্র ঘোষণা বর্তমানে অনেকটাই গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে রাজ্যের বেকারদের কাছে। সরকারের এ ধরনের কর্ম পদ্ধতির কারণে হতাশায় ভুগছেন রাজ্যের শিক্ষিত বেকাররা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। রেগার কাজ নিয়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে লাজিয়াপুরা পঞ্চায়েত এলাকায়। 2 গোষ্ঠী
এর মধ্যে মারামারির জেরে আহত হয়েছেন এলাকার বেশ কয়েকজন লোক। রেগার কাজ নিয়ে প্রতিবাদ ও পাল্টা প্রতিবাদে লাঠিয়াপুরা এলাকার লোকজন বাক বিতণ্ডায় জড়িয়ে শেষ পর্যন্ত দুপক্ষের মধ্যে মারামারি শুরু হয়ে গেলে আহত হয় বেশ কয়েকজন লোক। পরিস্থিতি বেগতিক হওয়ার ফলে থানায় মামলাও করা হয়। আহতরা শাসক দলের সমর্থক বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে বৃহস্পতিবার সকালের এয়ার ইন্ডিয়া আগরতলা থেকে কলকাতা যাওয়ার বিমান বাতিল করার ফলে বিপাকে বিএড পরীক্ষার্থীরা। আগামীকাল তাদের পরীক্ষা উপলক্ষে বৃহস্পতিবার এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের সকালের টিকিট কাটা হয়েছিল। বিমানবন্দরে আসার পর অনেকেই বিমান বাতিলের ব্যাপারে জানতে পারেন। বিমান বাতিলের ঘটনায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বিমানবন্দর চত্বরে। ছাত্রছাত্রীরা এই ব্যাপারে তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের আবেদন জানিয়েছেন। প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য বিমান বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ। আগরতলা থেকে কলকাতা যাওয়ার কোনো বিমানের টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না, ফলে ছাত্রছাত্রীরা আগামীকাল পরীক্ষায় বসতে না নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আমি মীনাক্ষী, চোখ রাখছি মুহূর্তের খবরে। বহিরাজ্য থেকে আগত খেলোয়াড়দের রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলো ভ্রমণ করার আমন্ত্রণ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। বৃহস্পতিবার ৬৮তম জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ্ব-১৭ গার্লস জুডো প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার ৬৮তম জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ্ব-১৭ গার্লস জুডো প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। আগরতলার নেতাজি সুভাষ আঞ্চলিক কোচিং সেন্টার বা NSRCC-তে শুরু হয়েছে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বহিরাজ্য থেকে আগত খেলোয়াড়, আধিকারিক এবং ক্রীড়া প্রেমীদের পর্যটন করার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। I will invite all the participants and their coaches and guardians. Some of them have come, that you must visit some of the tourist spots of Tripura. I'm sure that you will like those tourist spots, and not only coming over here. This national games will go off. Just you visit those areas, and I will ask the organizer to organize for them to visit those areas. There are so many areas. I think you will know what we have in Tripura. There are so many religious tourism spots as well as some natural spots, and just like Amazon and Dal Lake, we have this kind of lake also. I hope you will enjoy if you go there. অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা এ ধরনের জাতীয় মানের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করার সুযোগ দেওয়ার জন্য জাতীয় স্কুল গেমস ফেডারেশনকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। Lies in our ability to overcome challenges, adapt to situations, and show respect to our opponents. These are the very qualities that will guide you not just on the mat. Know that School Games Federation of India has given responsibility to host the 68th National School Games 2024-25 in the discipline of Judo Girls under 17 years group in our state. I convey my thanks towards School Games Federation of India for providing us such opportunity to serve our best to the participants and officials of different state and unit of the country. বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া ৬৮তম জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ্ব-১৭ গার্লস জুডো প্রতিযোগিতা চলবে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সারা দেশ থেকে আগত তরুণ ক্রীড়াবিদরা প্রদর্শন করবেন তাঁদের জুডো প্রতিভা।
মোট 27টি রাজ্য এবং 4টি জুডো অ্যাসোসিয়েশন থেকে খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করবেন এই প্রতিযোগিতায়। এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছেন 254 জন খেলোয়াড় এবং 71 জন কর্মকর্তা। বহিরাজ্য থেকে আগত কর্মকর্তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়রা থাকবেন NSRCC হোস্টেল এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার 10 জন কৃতি খেলোয়াড় যারা ন্যাশনাল স্কুল গেমস 65, 66 এবং 67তম সংস্করণে সাফল্য অর্জন করেছেন জাতীয় পর্যায়ে তাঁদেরকে জ্ঞাপন করা হয় সংবর্ধনা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। প্রায় 2 বছর পর বোধোদয় হল টিআরবিতে জারি করল স্নাতক এবং স্নাতক পদে শিক্ষক নিয়োগে টেট পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত স্নাতক পদে এবং ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত স্নাতক পদে শিক্ষক নিয়োগে টেট পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি জারি করল টিআরবিতে। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত 1099টি অস্নাতক পদে সাধারণ ক্যাটাগরিতে 571 জন, তপশিলি জাতি ক্যাটাগরিতে 187 জন এবং তপশিলি উপজাতি ক্যাটাগরিতে নিয়োগ করা হবে 341 জন। তাছাড়া ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত 467টি স্নাতক পদে শিক্ষক নিয়োগেরও জারি করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তির। এর মধ্যে সাধারণ ক্যাটাগরিতে 243 জন, তপশিলি জাতি ক্যাটাগরিতে 79 জন এবং উপজাতি 145 জন। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে আগামী 4 জানুয়ারি থেকে 10 জানুয়ারি পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা দিতে পারবে চাকরি প্রত্যাশীরা। পৌষ মাস, কিন্তু রাজ্যে এখনো হ্রাস হয়নি আছে স্মরণকালের মধ্যে সর্বোচ্চ দামে। এদিকে বিজ্ঞানীরা যখন একদিকে বলছেন ত্রিপুরাতে রয়েছে ব্যাপক আলু উৎপাদনের সম্ভাবনা, সেক্ষেত্রে শীত ঘুমে রয়েছে রাজ্য কৃষি দপ্তর। শীতের পৌষ মাস দোরগোড়ায়, অথচ বিস্ময়কর হলো শীতের সময়ের শাকসবজির মূল্য দিতে এখনো বেগ পেতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। অন্যান্য বছর অগ্রহায়ণের এর সময় আলু, পেঁয়াজ, শাকসবজির মূল্য কমে তলানিতে চলে আসতো। তাতে ক্রেতারা বাজারে গিয়ে আলু ও শাকসবজির মূল্য যাচাই করে স্বস্তি পেতেন। সস্তা আলু, শাকসবজি ক্রেতারা ব্যাগ ভরে বাড়িতে নিয়ে আসতেন। কিন্তু এবার শীতের অগ্রহায়ণ মাসের শেষের দিকেও আগরতলা সহ রাজ্যের বাজারগুলিতে আলু ও শাকসবজির মূল্য এখনো খুব চড়া। বাজারে মূল্য যেন কিছুতেই কমছে না। তাতে শীতের বাজারেও ক্রেতা সাধারণের নাভিশ্বাস দূর হচ্ছে না। শীতের অগ্রহায়ণ মাসের বাজারে আলু, পেঁয়াজ ও শাকসবজির মূল্য খুব চড়া থাকায় বাজারে গিয়ে গ্রীষ্মের সময়ের মতোই মূল্য শুনে মাথায় হাতে দিচ্ছেন ক্রেতারা। বাজারে আলু, পেঁয়াজ, শাকসবজিতে শীতের প্রভাব কবে পড়বে, মূল্য কমে কবে তলানিতে আসবে, তা বাজারে আলু, পেঁয়াজ, শাকসবজির স্থানীয় যোগানে এখনো সংকট থাকায় বাজারে মূল্য নিচে নামছে না। আসাম, শিলং, পশ্চিমবঙ্গ, বেঙ্গালুরু ইত্যাদি রাজ্য থেকে আলু, পেঁয়াজ, শাকসবজি এখনো আসছে। শুধু আসছেই নয়, ব্যাপকভাবেই আসছে বলে দাবি রাজ্যের ব্যবসায়ীদের। বহিরাজ্য থেকে কম মূল্যে কিনে আনলেও সেই সব আলু, পেঁয়াজ, শাকসবজির পরিবহন খরচ ও আনুষঙ্গিক খরচ অনেকটা বেড়ে যায়। তাই শীতের এই সময়ও বাজারে চড়া মূল্য বহাল রয়েছে বলে সবজি ব্যবসায়ীদের দাবি। এখন প্রশ্ন উঠছে, রাজ্যের স্থানীয় উৎপাদন কোথায়? কেন শীতের সময়ও বাজারে স্থানীয় আলু, শাকসবজির যোগানে এত ঘাটতি রয়েছে তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। এক্ষেত্রে কি করেছে কৃষি দপ্তর? এই প্রশ্নটা জোরালোভাবে উঠছে ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ক্রেতা ও বিভিন্ন মহলে। বাজারে স্থানীয় আলু, শাকসবজির চাহিদা মতো যোগান না থাকায় যে বাজারে চড়া মূল্য বহাল রয়েছে, তাতে বাজারে গিয়ে ক্রেতার পকেট ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। এতে ক্ষুব্ধ ক্রেতারা। পাঞ্জাবের জলন্ধরের নতুন আলু বাজারে প্রতি কিলো বিক্রি হচ্ছে 60 টাকায়। লেক চৌমুহনী, দুর্গা চৌমুহনী, জিবি বাজার, অভয়নগর বাজার, এমবিটিলা, মঠ চৌমুহনী সহ আগরতলা ও তার পার্শ্ববর্তী বাজারগুলিতে জলন্ধরের আলু খুচরোতে প্রতি কিলো বিক্রি হচ্ছে 60 থেকে 62 টাকা। আগ্রা থেকেও রাজ্যে আসছে আলু, অনেকটা সাদা রঙের মতো। আগরতলায় আগ্রার আলু খুচরোতে 45 টাকায় বিক্রি হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের
ধূপগুড়ি থেকে পুরনো জ্যোতি আলো এখন না এলেও এই আলু ব্যবসায়ীদের কাছে রয়েছে খুচরোতে ৪৫ টাকা করে বিক্রি করা হচ্ছে। তবে বাজারে এখন জলন্ধরের নতুন আলুর যোগান সবচেয়ে বেশি। এদিকে রাজ্যে আলু চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা থাকলেও এক্ষেত্রে রাজ্যে কৃষি দপ্তরে নেই কোনো হেলদোল। সাম্প্রতিক বন্যায় পলি মাটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে রাজ্যের অধিকাংশ কৃষি জমি। আলুর ব্যাপক ফলনের জন্য এই ধরনের কৃষি জমিও সর্বোৎকৃষ্ট বলে জানিয়েছেন রাজ্য কৃষি বিজ্ঞান অনুসন্ধান কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা। কিন্তু শীত ঘুম ব্যস্ত রাজ্য কৃষি দপ্তর এবং বাক্যবাগী কৃষিমন্ত্রী ব্যস্ত রাজ্যের জিএসডিপির গালভরা বুলি প্রচারে। শিক্ষা বিদ্যুতের পর কৃষি দপ্তরকেও হাওড়া নদীর বিষবাও জলে ডুবিয়ে দেবার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলে অভিযোগ রাজ্যের সাধারণ মানুষের। এই পরিস্থিতিতে কৃষি দপ্তর থেকে রতনলাল নাথকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে না প্রশ্ন উঠছে তা নিয়েও। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। বাংলা আর ভারত বাংলাদেশের উদ্ভূত অস্থির পরিস্থিতির ফলে সীমান্ত এলাকায় কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সীমান্ত রক্ষী বাহিনী নজরদারির পাশাপাশি রাজ্য পুলিশ, টিএসআর, সিআরপিএফ বাহিনীর টহলদারি ও চলছে। বিলোনিয়ায় কালীনগর গিরিধারী ৪ নম্বর ব্রিজ কাঁটা তার সীমান্ত এলাকায় পুলিশ ও বাহিনীর টহলদারি অব্যাহত রয়েছে। দুদেশের অস্থির পরিস্থিতি নিয়ে এলাকার মানুষের মনে যে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করতে এই টহলদারি এবং এই ধরনের পেট্রোলিং জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন বিলোনিয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিজিৎ দাস। দুই দেশের বর্ডারের পরিস্থিতির উপর বেশ করে আমাদের টিএসআর, বিএসএফ, পুলিশ আমরা জয়েন্ট পেট্রোলিং করছি। বিশেষ করে বিলোনিয়ার এই শহরটা এক আন্তর্জাতিক সীমানার সঙ্গে একদম লাগোয়া, তার জন্য এটা একটা সেন্সিটিভ এরিয়া। এদিকে পেট্রোলিংটা আমরা কন্টিনিউ করি এবং একটু সতর্কভাবে এবং মানুষের মধ্যে কনফিডেন্স বৃদ্ধি করার জন্য এই পেট্রোলিংটা চলছে এবং আগামী দিনেও চলবে। আমরা খরপোশ মামলায় বড় সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্টের। সম্প্রতি একটি বিবাহ বিচ্ছেদের মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি প্রসন্ন ভি ভারালের ডিভিশন বেঞ্চের পরামর্শ অনুযায়ী এই ঐতিহাসিক রায়ের ঘোষণা দেওয়া হয়। সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে এক ব্যক্তির স্ত্রীর অত্যাচারে আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে তাকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করে খরপোশের মামলার অভিযোগ উঠেছিল স্ত্রীর বিরুদ্ধে। বিভিন্ন বিতর্কের মধ্যে খরপোশ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সেই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট থেকে খরপোশের মূল্য নির্ধারণ করার পূর্বে 8টি বিষয়ের উপর বিশেষ নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দেশের সমস্ত উচ্চ আদালতকে। খরপোশের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার পূর্বে যে 8টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখার কথা বলা হয়েছে সেগুলো হলো: 1. স্ত্রী ও স্বামীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি। 2. স্বামী স্ত্রী উভয়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা। 3. স্ত্রী ও সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য মুখ্য চাহিদা কি এবং কতটুকু। 4. স্বামীর আয়ের উৎস ও সম্পত্তির পরিমাণ। 5. বিবাহের পূর্বে মহিলাদের জীবনযাত্রার মান কেমন ছিল। 6. আইনি লড়াইয়ের জন্য উপার্জনে অক্ষম স্ত্রীর কতটুকু অর্থ খরচ হয়েছে। 7. পরিবারের খেয়াল রাখতে স্ত্রী চাকুরি ছেড়েছেন কিনা। 8. স্ত্রীর ভরণ পোষণ দেওয়ার পর স্বামীর আর্থিক অবস্থা কেমন হবে। সম্প্রতি জানা যায় একটি বিবাহ বিচ্ছেদের মামলার শুনানিতে 5 কোটি টাকা খরপোশ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। চা অকশনের ক্ষেত্রে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল ত্রিপুরা। শুক্রবারই রাজ্যে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বায়ার্স সেলার্স মিট। এক্ষেত্রে সফল হতে চলেছে মুখ্যমন্ত্রী নেওয়া উদ্যোগ। বৃহস্পতিবার একথা জানিয়েছেন ত্রিপুরা চা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান সমীর ঘোষ। চা অকশনের ক্ষেত্রে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল ত্রিপুরা। শুক্রবার রাজ্যে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে চলেছে চায়ের বায়ার্স সেলার্স মিট। ত্রিপুরায় একটা চা অকশন সেন্টার গড়ে তোলার জন্য নীতি আয়োগের কাছে প্রস্তাব রেখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। পরবর্তী সময়ে এই প্রস্তাবে সায় দেয় নীতি আয়োগ। গত 14 মার্চ গোর্খাবস্তিতে শিলান্যাস হয় একটি টি অকশন সেন্টারের। রাজ্যে চা অকশনের এই প্রক্রিয়াতেই এবার এক ধাপ এগিয়ে যেতে চলেছে ত্রিপুরা। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা জানিয়েছেন ত্রিপুরার চা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান সমীর ঘোষ। আমাদের রাজ্যের পক্ষ থেকে
আমাদের রাজ্যে যে অকশনে যে চা পাঠানোর ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা আমাদের সম্মুখীন হতে হতো, সেগুলি সমাধানের স্থায়ী লক্ষ্যে এবং চা শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়নের সাথে আমাদের রাজ্যে টি অকশন সেন্টার চালু করার জন্য প্রস্তাব রেখেছিলেন এবং ওনার প্রচেষ্টায় আমাদের নীতি আয়োগের পক্ষ থেকে আমরা তার স্যাংশন পাই। টি বোর্ড আমাদেরকে সেই বিষয়টা অবগত করে, তারই অঙ্গ হিসেবে আজকে আমাদের রাজ্যে প্রথমেই এই বছরের কাজ আমাদের সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের একটা বায়ার সেলার মিট দুপুর 12টায় আমাদের আমাদের চা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত যারা রয়েছেন বিভিন্ন অর্গানাইজেশন, বিশেষ করে আইটিএ, ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন এবং ইন্ডিয়ান অকশন অ্যাসোসিয়েশন এবং আমাদের টাই টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া, বিভিন্ন প্রতিনিধি, টি বোর্ড ইন্ডিয়া, টিআরএ, তাদের প্রতিনিধিরা রিপ্রেজেন্টেটিভরা কালকে এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করবেন। এছাড়া আমাদের সেলার এজ ওয়েল এস প্রডিউসার যারা আছেন তারা আমাদের অংশগ্রহণ করবেন এবং আমাদের লোকাল বায়ার হিসেবে যারা আছেন তারাও সেই বৈঠকে থাকবেন। তো আমরা আগামী কাল যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সেই বৈঠকের মধ্য দিয়ে আমাদের সেন্টারের যে আমাদের সামগ্রিকভাবে আমাদের অকশন সেন্টার আগামী সেশন থেকে যাতে আমরা চালু করতে পারি সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কালকের এই বৈঠকটা অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমানে আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গে চা তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গ আসাম চা উৎপাদন করে নিজেরাই, ফলে তাদের চা বিক্রির পর বিক্রি হয় ত্রিপুরার চা। রাজ্যে টি অকশন সেন্টার চালু হলে এই বিষয়গুলিতে উপকৃত হবে ত্রিপুরা বলে জানিয়েছেন ত্রিপুরাতে চা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান সমীর ঘোষ। বিষয়টা সেটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশনে একটা বিশাল সুবিধা হবে। আর আমাদের রাজ্যে এই যে আমরা যে চাটা যে অকশনে যে আমরা এতদিন যে পাঠাতাম, সেক্ষেত্রে আমাদের টোটাল প্রসেসটা কমপ্লিট হতে 44 দিন লাগতো, 44 ডেজ। তো সেখানে আমাদের রাজ্যে হলে পরে তার যে টোটাল যে সিস্টেমটা অকশন মানে প্রক্রিয়াটা শেষ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটা কাজ করতে এতদিন যে 44 ডেজ লাগতো, সেটা আমাদের রাজ্যে হলে পরে লাগবে না। সেক্ষেত্রে আমাদের 40% টাইম কম লাগবে। তো সেক্ষেত্রে আমরা প্রায় 29 দিনের মধ্যে, যেখানে 44 ডেজ লাগতো একটা কনসাইনমেন্ট গেলে পরে তার শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিক্রি সেল প্রসিড আসতে আসতে সেটা 44 ডেজ লাগবে, এখন সেটা 29 দিনের মাথায় কমপ্লিট হয়ে যাবে আমাদের রাজ্যে হলে পরে। এজ এ রেজাল্ট অফ ফ্যাক্ট কি হবে, আমাদের যারা সেলার আছে তাদের লিকুইডিটি অফ ক্যাশ যেটা সেল প্রসিড যেটা খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবে। তো এটা আমাদের একটা বিশাল সুবিধা। ট্রান্সপোর্টেশনের দিক দিয়ে প্রতি কেজিতে 3 থেকে 6 টাকা কেজিতে গুয়াহাটি যেতে মানে আমাদের লাগে, গুয়াহাটি কলকাতা যেতে আরো বেশি লাগে। সেই ট্রান্সপোর্টেশন কস্টে আমাদের সেলাররা উপকৃত হবে। এবং আমাদের সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা, সেটা হচ্ছে আমাদের চায়ের যে গুণগত মান, এই গুণগত মান অনুসারে আমাদের প্রাইস রিয়েলাইজেশনের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বঞ্চিত হতাম আগে, সেটা আর হবে না। চা শিল্পের বিকাশে ত্রিপুরা চা উন্নয়ন পর্ষদ বা টিটিডিসি কাজ করে চলেছে গত 45 বছর ধরে। টিটিডিসির অধীনে রয়েছে 5টি বাগান ও 2টি ফ্যাক্টরি। এছাড়া চায়ের মতো 54টি বড় বাগান রয়েছে টিটিডিসির অধীনে। 90 লক্ষ মেট্রিক টন পিডিএস ব্যবস্থাপনায়ও চা বিতরণ করে থাকে টিটিডিসি। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। এখনকার মতো এই মুহূর্তে সংবাদ এই পর্যন্ত। অন্যান্য আপডেট দেখার জন্য অবশ্যই নজর রাখতে হবে নিউজ নাওর পর্দায়। নমস্কার। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সম্ভব। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন
কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে, যদি সম্ভব তারা আসবে। কিন্তু একটা আদর্শ ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে, যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে, যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে, যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে, যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার, আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে, যদি আমরা কাজ করি তবে সেটা সম্ভব হবে। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আমি মীনাক্ষী, চোখ রাখছি মুহূর্তের খবরে। বহিরাজ্য থেকে আগত খেলোয়াড়দের রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলো ভ্রমণ করার আমন্ত্রণ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। বৃহস্পতিবার ৬৮তম জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ্ব ১৭ গার্লস জুডো প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা আগরতলার নেতাজি সুভাষ আঞ্চলিক কোচিং সেন্টার বা NSRCC-তে শুরু হয়েছে এই প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বহিরাজ্য থেকে আগত খেলোয়াড়, আধিকারিক এবং ক্রীড়া প্রেমীদের ত্রিপুরার পর্যটন স্থলগুলি ভ্রমণ করার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। I will invite all the participants and their coaches and guardians
some of them have come, that you must visit some of the tourist spots of Tripura. I'm sure that you will like those tourist spots. And not only coming over here and after finishing this national games you will go off. Just you visit those areas, and I will ask the organizer to organize for them to visit those areas. There are so many areas. I think you will know what we have in Tripura. There are so many religious tourism spots as well as some natural spots, and just like Amazon and Dal Lake, we have this kind of lake also. I hope you will enjoy if you go there. অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা এ ধরনের জাতীয় মানের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করার সুযোগ দেওয়ার জন্য জাতীয় স্কুল গেমস ফেডারেশনকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। Ability to overcome challenges, adapt to situations, and show respect to our opponents. These are the very qualities that will guide you, not just the mat. It is great pleasure for me to know that School Games Federation of India has given responsibility to host the 68th National School Games 2024-25 in the discipline of Judo Girls under 17 years group in our state. I convey my thanks towards School Games Federation of India for providing us such opportunity to serve our best to the participants and officials of different states and units of the country. বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া ৬৮তম জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ্ব-১৭ গার্লস জুডো প্রতিযোগিতা চলবে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সারা দেশ থেকে আগত তরুণ ক্রীড়াবিদরা প্রদর্শন করবেন তাঁদের জুডো প্রতিভা। মোট ২৭টি রাজ্য এবং ৪টি জুডো অ্যাসোসিয়েশন থেকে খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করবেন এই প্রতিযোগিতায়। এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছেন ২৫৪ জন খেলোয়াড় এবং ৭১ জন কর্মকর্তা। বহিরাজ্য থেকে আগত কর্মকর্তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়রা থাকবেন NSRCC হোস্টেল এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার ১০ জন কৃতি খেলোয়াড় যারা ন্যাশনাল স্কুল গেমস ৬৫, ৬৬ এবং ৬৭তম সংস্করণে সাফল্য অর্জন করেছেন জাতীয় পর্যায়ে তাঁদেরকে জ্ঞাপন করা হয় সংবর্ধনা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। প্রায় ২ বছর পর বোধোদয় হল টিআরবিতে জারি করল অস্নাতক এবং স্নাতক পদে শিক্ষক নিয়োগে টেট পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অস্নাতক পদে এবং ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত স্নাতক পদে শিক্ষক নিয়োগে টেট পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি জারি করল টিআরবিতে। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ১,০৯৯টি অস্নাতক পদে নিয়োগ করা হবে শিক্ষক। এর মধ্যে সাধারণ ক্যাটাগরিতে ৫৭১ জন, তপশিলি জাতি ক্যাটাগরিতে ১৮৭ জন এবং তপশিলি উপজাতি ক্যাটাগরিতে নিয়োগ করা হবে ৩৪১ জন। তাছাড়া ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ৪৬৭টি স্নাতক পদে শিক্ষক নিয়োগেরও জারি করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তির। এর মধ্যে সাধারণ ক্যাটাগরিতে ২৪৩ জন, তপশিলি জাতি ক্যাটাগরিতে ৭৯ জন এবং উপজাতি ১৪৫ জন। পর্যন্ত অনলাইনে চাকরি প্রত্যাশীরা। অগ্রহায়ণ গিয়ে দোরগোড়ায় পৌষ মাস, কিন্তু রাজ্যে এখনো হ্রাস হয়নি শাকসবজির দাম। আলুর দর পৌঁছে গেছে স্মরণকালের মধ্যে সর্বোচ্চ দামে। এদিকে বিজ্ঞানীরা যখন একদিকে বলছেন ত্রিপুরাতে রয়েছে ব্যাপক আলু উৎপাদনের সম্ভাবনা, সেক্ষেত্রে শীত ঘুমে রয়েছে রাজ্য কৃষি দপ্তর। শীতের পৌষ মাসে দোরগোড়ায়, অথচ বিস্ময়কর হলো শীতের সময়ের শাকসবজির মূল্য দিতে এখনো বেগ পেতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। অন্যান্য বছর অগ্রহায়ণের এর সময় আলু, পেঁয়াজ, শাকসবজির মূল্য কমে তাতে ক্রেতারা বাজারে গিয়ে আলু ও শাকসবজির মূল্য যাচাই করে স্বস্তি পেতেন। সস্তা আলু শাকসবজি ক্রেতারা ব্যাগ ভরে বাড়িতে নিয়ে আসতেন।
কিন্তু এবার শীতের অগ্রহায়ণ মাসের শেষের দিকেও আগরতলা শহর বাজারে মূল্য যেন কিছুতেই কমছে না। তাতে শীতের বাজারেও ক্রেতা সাধারণের নাভিশ্বাস দূর হচ্ছে না। শীতের অগ্রহায়ণ মাসের বাজারে আলু, পেঁয়াজ ও শাকসবজির মূল্য খুব চড়া থাকায় বাজারে গিয়ে গ্রীষ্মের সময়ের মতোই মূল্য শুনে মাথায় হাতে দিচ্ছেন ক্রেতারা। বাজারে আলু, পেঁয়াজ, শাকসবজিতে শীতের প্রভাব কবে পড়বে, মূল্য কমে কবে তলানিতে আসবে তা সঠিকভাবে কিছু জানতে পারছেন না ব্যবসায়ীরাও। বাজারে আলু, পেঁয়াজ, শাকসবজির স্থানীয় যোগানে এখনো সংকট থাকায় বাজারে মূল্য নিচে নামছে না। আসাম, শিলং, পশ্চিমবঙ্গ, বেঙ্গালুরু ইত্যাদি রাজ্য থেকে আলু, পেঁয়াজ, শাকসবজি এখনো আসছে। শুধু আসছেই নয়, ব্যাপকভাবেই আসছে বলে দাবি রাজ্যের ব্যবসায়ীদের। বহিরাজ্য থেকে কম মূল্যে কিনে আনলেও সেসব আলু, পেঁয়াজ, শাকসবজির পরিবহন খরচ ও আনুষঙ্গিক খরচ অনেকটা বেড়ে যায়। তাই শীতের এই সময়ও বাজারে চড়া মূল্য বহাল রয়েছে বলে সবজি ব্যবসায়ীদের দাবি। এখন প্রশ্ন উঠছে, রাজ্যের স্থানীয় উৎপাদন কোথায়? কেন শীতের সময়ও বাজারে স্থানীয় আলু, শাকসবজির যোগানে এত ঘাটতি রয়েছে তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। এক্ষেত্রে কি করেছে কৃষি দপ্তর? এই প্রশ্নটা জোরালোভাবে উঠছে ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ক্রেতা ও বিভিন্ন মহলে। বাজারে স্থানীয় আলু, শাকসবজির চাহিদা মতো যোগান না থাকায় যে বাজারে চড়া মূল্য বহাল রয়েছে তাতে বাজারে গিয়ে ক্রেতার পকেট ক্রেতারা। পাঞ্জাবের জলন্ধরের নতুন আলু বটতলা বাজারে খুচরোতে প্রতি কিলো বিক্রি হচ্ছে 7 টাকায়। লেক চৌমুহনী, দুর্গা চৌমুহনী, জিবি বাজার, অভয়নগর বাজার, এমপিটিলা, মঠ চৌমুহনী সহ আগরতলা ও তারা পার্শ্ববর্তী বাজারগুলিতে জলন্ধরের আলু খুচরোতে প্রতি কিলো বিক্রি হচ্ছে 60 থেকে 62 টাকা। আগ্রা থেকেও আসছে আলু, অনেকটা সাদা রঙের মতো। আগরতলায় আগ্রার আলু খুচরোতে 45 টাকায় বিক্রি হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের ধূপগুড়ি থেকে পুরনো জ্যোতি আলু এখন না এলেও এই আলু ব্যবসায়ীদের কাছে রয়েছে খুচরোতে 45 টাকা করে বিক্রি করা হচ্ছে। তবে বাজারে এখন জলন্ধরের নতুন আলুর যোগান সবচেয়ে বেশি। এদিকে দপ্তরে নেই কোনো হেলদোল। সাম্প্রতিক বন্যায় পলি মাটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে রাজ্যের অধিকাংশ কৃষি জমি। আলুর ব্যাপক ফলনের জন্য এই ধরনের কৃষি জমিও সর্বোৎকৃষ্ট বলে জানিয়েছেন রাজ্য কৃষি বিজ্ঞান অনুসন্ধান কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা। কিন্তু শীত ঘুমে ব্যস্ত রাজ্য কৃষি দপ্তর এবং বাক্যবাগী সে কৃষিমন্ত্রী ব্যস্ত রাজ্যের জিএসডিপির গালভরা বুলি প্রচারে। শিক্ষা, বিদ্যুতের পর কৃষি দপ্তরকেও হাওড়া নদীর 20 বাউ জলে ডুবিয়ে দেবার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলে অভিযোগ রাজ্যের সাধারণ মানুষের। এই পরিস্থিতিতে কৃষি দপ্তর থেকে কেন মন্ত্রী রতনলাল নাথকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে না প্রশ্ন উঠছে তা নিয়েও। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। বাংলাদেশের উদ্ভূত অস্থির পরিস্থিতির ফলে সীমান্ত এলাকায় কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নজরদারির পাশাপাশি রাজ্য পুলিশ, টিএসআর, সিআরপিএফ বাহিনীর টহলদারি ও চলছে অন্যান্য এলাকার সঙ্গে বিলোনিয়া সীমান্ত এলাকায়। বিলোনিয়ায় কালীনগর, গিরিধারী 4 নম্বর ব্রিজ, সারাসীমা ও ত্রিপুরা বাজারের কাঁটা তার সীমান্ত এলাকায় পুলিশ ও বাহিনীর পরিস্থিতি নিয়ে এলাকার মানুষের মনে যে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করতে এই টহলদারি এবং এই ধরনের পেট্রোলিং জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন বিলোনিয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিজিৎ দাস। দুই দেশের বর্ডারের পরিস্থিতির উপর বেস করে আমাদের টিএসআর, বিএসএফ, পুলিশ আমরা জয়েন্ট পেট্রোলিং করছি। বিশেষ করে বিলোনিয়ার এই শহরটা এক আন্তর্জাতিক সীমানার সঙ্গে একদম লাগোয়া, তার জন্য এটা একটা সেন্সিটিভ এরিয়া। এদিকে পেট্রোলিংটা আমরা কন্টিনিউ করি এবং একটু সতর্কভাবে এবং মানুষের মধ্যে কনফিডেন্স বৃদ্ধি করার জন্য এই পেট্রোলিংটা চলছে এবং আগামী দিনেও চলছে। আমরা খরপোশ মামলায় বড় সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্টের। সম্প্রতি একটি বিবাহ বিচ্ছেদের মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি প্রসন্ন ভি ভারালের ডিভিশন বেঞ্চের পরামর্শ অনুযায়ী এই ঐতিহাসিক রায়ের ঘোষণা দেওয়া হয়। সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে এক ব্যক্তির স্ত্রীর অত্যাচারে আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে তাকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করে খরপোশের মামলার অভিযোগ উঠেছিল স্ত্রীর বিরুদ্ধে।
বিভিন্ন বিতর্কের মধ্যে খরপোশ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সেই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট থেকে খরপোশের মূল্য নির্ধারণ করার পূর্বে 8টি বিষয়ের উপর বিশেষ নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দেশের সমস্ত উচ্চ আদালতকে। খরপোশের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে যে 8টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখার কথা বলা হয়েছে সেগুলো হলো: 1. স্ত্রী ও স্বামীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি। 2. স্বামী স্ত্রী উভয়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা। 3. স্ত্রী ও সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য মুখ্য চাহিদা কি এবং কতটুকু। 4. স্বামীর আয়ের উৎস ও সম্পত্তির পরিমাণ। 5. বিবাহের পূর্বে মহিলাদের জীবনযাত্রার মান কেমন ছিল। 6. আইনি লড়াইয়ের জন্য উপার্জনে অক্ষম স্ত্রীর কতটুকু অর্থ খরচ হয়েছে। 7. পরিবারের খেয়াল রাখতে স্ত্রী চাকুরি ছেড়েছেন কিনা। 8. স্ত্রীর ভরণ পোষণ দেওয়ার পর স্বামীর আর্থিক অবস্থা কেমন হবে। সম্প্রতি জানা যায় একটি বিবাহ বিচ্ছেদের মামলার শুনানিতে 5 কোটি টাকা খরপোশ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। চা অকশনের ক্ষেত্রে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল ত্রিপুরা। শুক্রবারই রাজ্যে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বায়ার্স সেলার্স মিট। এক্ষেত্রে সফল হতে চলেছে মুখ্যমন্ত্রী নেওয়া উদ্যোগ। বৃহস্পতিবার এই কথা জানিয়েছেন উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান সমীর ঘোষ। চা অকশনের ক্ষেত্রে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল ত্রিপুরা। শুক্রবার রাজ্যে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে চলেছে চায়ের বায়ার্স সেলার্স মিট। ত্রিপুরায় একটা চা অকশন সেন্টার গড়ে তোলার জন্য নীতি আয়োগের কাছে প্রস্তাব রেখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। পরবর্তী সময়ে এই প্রস্তাবে সায় দেয় নীতি আয়োগ। গত 14 মার্চ গোর্খাবস্তিতে শিলান্যাস হয় একটি টি অকশন সেন্টারে। রাজ্যের চা অকশনের এই প্রক্রিয়াতেই এবার এক ধাপ এগিয়ে যেতে চলেছে ত্রিপুরা। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা জানিয়েছেন ত্রিপুরার চা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান। নীতি আয়োগের বৈঠকে আমাদের রাজ্যের পক্ষ থেকে আমাদের রাজ্যে যে অকশনে যে চা পাঠানোর ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা আমাদের সম্মুখীন হতে হতো, সেগুলি সমাধানের স্থায়ী লক্ষ্যে এবং চা শিল্পের সামগ্রিক করার জন্য প্রস্তাব নীতি আয়োগের পক্ষ থেকে আমরা তার স্যাংশন পাই। টি বোর্ড আমাদেরকে সেই বিষয়টা অবগত করে। তারই অঙ্গ হিসেবে আজকে আমাদের রাজ্যে প্রথমেই এই বছরের মার্চ মাসের 14 তারিখে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে আমাদের ফাউন্ডেশন স্টোন আমাদের হয়েছে, শিলান্যাস হয়েছে আমাদের অকশন সেন্টারে। আমাদের গোর্খাবস্তিতে আমাদের যে ওল্ড যে আমাদের যে শিল্প ভবন ছিল, ডাইরেক্টরেট ছিল, সেখানে আমাদের সেটা শিলান্যাস হয়েছে। তো এটারই কাজ আমাদের সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের একটা বায়ার সেলার মিট আমাদের রাজ্যে আগামীকাল দুপুর 12টায় আমাদের পোলো টাওয়ার হোটেলে সংগঠিত হচ্ছে। সেখানে আমাদের ভারতবর্ষের চা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত যারা রয়েছেন বিভিন্ন অর্গানাইজেশন, বিশেষ করে আইপিএ ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন এবং ইন্ডিয়ান অকশন অ্যাসোসিয়েশন এবং আমাদের টাই টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া, তাদের বিভিন্ন প্রতিনিধি, টি বোর্ড ইন্ডিয়া, টিআরএ, তাদের প্রতিনিধিরা রিপ্রেজেন্টেটিভরা কালকে এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করবেন। এছাড়া আমাদের রাজ্যের যারা সেলার এজ ওয়েল এজ প্রডিউসার যারা আছেন তারা আমাদের অংশগ্রহণ করবেন এবং আমাদের লোকাল বায়ার হিসেবে যারা আছেন তারাও সেই বৈঠকে থাকবেন। তো আমরা আগামী কাল যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সেই বৈঠকের মধ্য দিয়ে আমাদের যে অকশন সেন্টারের যে আমাদের সামগ্রিকভাবে আমাদের অকশন সেন্টার আগামী সেশন থেকে যাতে আমরা চালু করতে পারি, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কালকের এই বৈঠকটা অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমানে আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গে চা অকশনে অংশ নেয় ত্রিপুরা। এতে পরিবহন খরচ লাগে বেশি। শুধু তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গ আসাম চা উৎপাদন করে নিজেরাই, ফলে তাদের চা বিক্রির পর বিক্রি হয় ত্রিপুরার চা। রাজ্যে টি অকশন সেন্টার চালু হলে এই বিষয়গুলিতে উপকৃত হবে ত্রিপুরা বলে জানিয়েছেন ত্রিপুরাতে চা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান সমীর ঘোষ। সেটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশনে একটা বিশাল সুবিধা হবে। আর আমাদের রাজ্যে এই যে আমরা যে চাটা যে অকশনে যে আমরা এতদিন ধরে যে পাঠাতাম, সেক্ষেত্রে আমাদের টোটাল প্রসেসটা কমপ্লিট 44 দিন লাগবে, 44 ডেজ। তো সেখানে আমাদের রাজ্যে হলে পরে তার যে টোটাল যে সিস্টেমটা অকশন মানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটা কাজ করতে এতদিন যে 44 ডেজ লাগতো, সেটা আমাদের রাজ্যে হতে পরে লাগবে না।
সেক্ষেত্রে আমাদের 40% টাইম কম লাগবে। তো সেক্ষেত্রে আমরা প্রায় 29 দিনের মধ্যে, যেখানে 44 ডেজ লাগতো একটা কনসাইনমেন্ট গেলে পরে তার শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিক্রি সেল প্রসিড আসতে আসতে সেটা 44 ডেজ লাগবে, এখন সেটা 29 দিনের মাথায় কমপ্লিট হয়ে যাবে আমাদের রাজ্য হলে পরে। তো এজ এ রেজাল্ট অফ ফ্যাক্ট কি হবে, আমাদের যারা সেলাররা আছে তাদের লিকুইডিটি অফ ক্যাশ যেটা সেল প্রসিড যেটা খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবে। তো এটা আমাদের একটা বিশাল সুবিধা। ট্রান্সপোর্টেশনের দিক দিয়ে প্রতি কেজিতে 3 থেকে 6 টাকা কেজিতে গুয়াহাটি যেতে মানে আমাদের লাগে, গুয়াহাটি কলকাতা যেতে আরো বেশি লাগে। সেই ট্রান্সপোর্টেশন কস্টে আমাদের সেলাররা উপকৃত হবে। এবং আমাদের সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা, সেটা হচ্ছে আমাদের চায়ের যে গুণগত মান, এই গুণগত মান অনুসারে আমাদের প্রাইস রিয়েলাইজেশনের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বঞ্চিত হতাম আগে, সেটা আর হবে না। চা শিল্পের বিকাশে ত্রিপুরা চা উন্নয়ন পর্ষদ বা টিটিডিসি কাজ করে চলেছে গত 45 বছর ধরে। টিটিডিসির অধীনে রয়েছে 5টি বাগান ও 2টি ফ্যাক্টরি। এছাড়া চায়ের মতো 54টি বড় বাগান রয়েছে। চা উৎপাদন হয় বছরে গড়ে 90 লক্ষ মেট্রিক টন। পিডিএস ব্যবস্থাপনায়ও চা বিতরণ করে থাকে টিটিডিসি। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। এখনকার মতো এই মুহূর্তে সংবাদে এই পর্যন্ত। অন্যান্য আপডেটস দেখার জন্য অবশ্যই নজর রাখতে হবে নিউজ নাও পর্দায়। নমস্কার। নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ নাও। আমি রয়েছে সংযুক্তা। চোখ রাখবো এই মুহূর্তের সংবাদে। রাজ্যে এখনো মাঝে মাঝে অশান্তি সৃষ্টি করা হয় বলে বৃহস্পতিবার মন্তব্য করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। বৃহস্পতিবার ভট্টপুকুরে একটি নতুন ভবনে বলেও সাথে সাথেই শক্ত হাতে দমন করা হয় বলেও এই অপচেষ্টা বলেও এদিন মন্তব্য করেছেন করেন মুখ্যমন্ত্রী। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তি সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব হবে। শুধু একবার দুবার নয়, বারবার নিয়োগের ঘোষণা দিয়ে বছরের পর বছর গড়িয়ে গেলেও নিয়োগের বাস্তবায়ন হচ্ছে না রাজ্যে। শিক্ষা দপ্তরে 4022 জন নিয়োগ হবেন বলে 2021 সালে ঘোষণা দিয়েছিলেন। 36 বার ঘোষণা দিয়েছে রাজ্য সরকার, এক্ষেত্রেও আজ পর্যন্ত হয়নি নিয়োগ। 2022 সালের পর আর হয়নি শিক্ষক নিয়োগের টেট পরীক্ষাও। বাস্তবায়নহীন নিয়োগের শুধুমাত্র ঘোষণা অনেকটাই গুরুত্বহীন হয়ে
রাজ্যে নিয়োগের নামে কি চলছে চরম প্রতারণা? রাজ্যের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে কিন্তু জন্ম নিচ্ছে এই বদ্ধমূল ধারণা, সৌজন্যে সরকারের বাস্তবায়নহীন শুধুমাত্র ঘোষণা সর্বস্ব নিয়োগ। 2021 সালের ডিসেম্বর মাসের 10 তারিখ রাজ্যের মন্ত্রী রতনলাল মহাকরণে বসে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছিলেন, বিদ্যাজ্যোতির 100টি স্কুলের জন্য 2622 জন মিলিয়ে মোট 4022 জনকে 2022 সালের মার্চ মাসের মধ্যে নিয়োগ করা হবে। 2024 শেষ হতে চললেও এই নিয়োগের ঘোষণার কথা হয়তো ভুলে গেছেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ নিজেই। 2024 সালের চলতি ডিসেম্বর মাসে বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের জন্য নিয়োগ করার দেওয়া হয় আরেক প্রস্ত ঘোষণা। স্বাভাবিকভাবেই একই পদে বারবার নিয়োগের ঘোষণা দিয়েও আদতে নিয়োগ হচ্ছে কোথায় তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন রাজ্য সাধারণ বেকাররা। ঘোষণা সর্বস্ব নিয়োগের খতিয়ান শেষ নয় এখানেই। গত 6.5 বছরে মহাকরণে ন্যূনতম 36 থেকে 37টি সাংবাদিক সম্মেলন করে বলা হয়েছে পিআই এবং পিআইটি নিয়োগ নিয়ে। এই পদে এখনো পর্যন্ত নিয়োগ করা হয়নি একজনকেও। এদিকে প্রশ্ন উঠছে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে টিআরবিটি বোর্ডের ভূমিকা নিয়েও। রাজ্যে টেট পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল 2022 সালে। 2024 পেরিয়ে যাচ্ছে, টেট পরীক্ষা নেওয়ার কোনো পদক্ষেপই দিচ্ছে না টেট বোর্ড। এসটিজিটির পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল 2022 সালের ডিসেম্বর মাসে, আজকে পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়নি তার ফলাফল। রাজ্যে শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের সাথে কেন প্রতারণা করছে টিআরবিটি তা নিয়ে দিন দুয়েক পর পরই বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন রাজ্যের শিক্ষিত বেকাররা। প্রতি বছর ন্যূনতম একবার টেট পরীক্ষা নিতে হবে লেখা আছে টিআরবিটির সংবিধানে। আর এই জায়গাতে গত 6.5 বছরে টেট পরীক্ষা হয়েছে মাত্র 3 বার। এদিকে রাজ্যে 50,000-এর উপর সরকারি পদ শূন্য পড়ে রয়েছে বলে বিধানসভায় দাবি করেছিল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো। প্রতি বছর 5,000-এর মতো সরকারি কর্মচারী অবসরে যাচ্ছেন। গত 6.5 বছরে সরকারি কর্মচারী অবসরে গেছেন প্রায় 30,000-এর মতো। 10,323 চাকুরি চুক্তির ঘটনা চলে গেছে ইতিহাসের পাতায়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে শূন্য পদগুলি রয়েছে কিনা বা যদি শূন্য পদ থাকে সেগুলি পূরণের বিষয়টিতেও কোনো নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল করে প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে ত্রিপুরা লোক সেবা আয়োগের ভূমিকাও। গত 3 বছরে বিভিন্ন পদে নিয়োগ পরীক্ষার ঘোষণা 5 বার বাতিল করেছে ত্রিপুরা লোক সেবা আয়োগ। স্বাভাবিক কারণে বাস্তবায়নহীন নিয়োগের শুধুমাত্র ঘোষণা বর্তমানে অনেকটাই গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে রাজ্যের বেকারদের কাছে। সরকারের এ ধরনের কর্ম পদ্ধতির কারণে হতাশায় ভুগছেন রাজ্যের শিক্ষিত বেকাররা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। কাজ নিয়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে লাঠিয়াপুরা পঞ্চায়েত এলাকায়। 2 গোষ্ঠীর মধ্যে মারামারির জেরে আহত হয়েছে এলাকার বেশ কয়েকজন লোক। রেগার কাজ নিয়ে প্রতিবাদ ও পাল্টা প্রতিবাদে লাঠিয়াপুরা এলাকার লোকজন বাক বিতণ্ডায় জড়িয়ে শেষ পর্যন্ত দুপক্ষের মধ্যে মারামারি শুরু হয়ে গেলে আহত হয় বেশ কয়েকজন লোক। পরিস্থিতি বেগতিক হওয়ার ফলে থানায় মামলাও করা হয়। আহতরা শাসক দলের সমর্থক বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালের এয়ার ইন্ডিয়া আগরতলা থেকে কলকাতা যাওয়ার বিমান বাতিল করার ফলে বিপাকে বিএড পরীক্ষার্থীরা। আগামীকাল তাদের পরীক্ষা উপলক্ষে বৃহস্পতিবার এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের সকালের টিকিট ঘটনায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বিমানবন্দর চত্বরে। ছাত্রছাত্রীরা এই ব্যাপারে তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের আবেদন জানিয়েছেন। প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য বিমান বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ। আগরতলা থেকে কলকাতা যাওয়ার কোনো বিমানের টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না, ফলে ছাত্রছাত্রীরা আগামীকাল পরীক্ষায় বসতে না পারলে 1 বছর হবে বলে বিমানচারীরা। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের 12 ঘন্টা বিমান পরিষেবা বাতিলের ঘোষণা থাকলেও ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই তাদের মোবাইলে এই মর্মে কোনো ধরনের বার্তা এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আসেনি বলে জানিয়েছে ছাত্রছাত্রীরা। ফলে বিপাকে পড়েছেন ছাত্রছাত্রী সহ অন্যান্য যাত্রীরা। এখনকার মতো সবাই এখানে শেষ। চোখ রাখুন নিউজ নাও এর পর।
আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ নাও। আমি রয়েছে সংযুক্তা। চোখ রাখবো এই মুহূর্তের সংবাদে। মাংস উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে ত্রিপুরা, তবে আমরা পিছিয়ে রয়েছি দুগ্ধ উৎপাদনে। নজর দিতে হবে এই বিষয়টিতে। বৃহস্পতিবার প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর আয়োজিত কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে একথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। মাংস উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করা হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। তবে দুগ্ধ উৎপাদনে এখনো অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে রাজ্য বলেও জানিয়েছেন তিনি। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পশু স্বাস্থ্য রক্ষাকারীদের বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে বলে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর আয়োজিত এ হেল্প কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। আমাদের এখানে মিটের দিক দিয়ে আমরা কিন্তু এখন স্বয়ংভর, কিন্তু আগামী দিনে ডিম এবং দুধের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এখন অনেকটা পিছিয়ে আছি, যেটা আমাকে যা আলোচনায় আসলো। তো আমরা কেন পিছিয়ে থাকবো? সবাই যদি আমরা এইভাবে যেভাবে কাজ চলছে, আগামী দিন যে যেখানে যেখানে খামতি আছে আমাদের ওই জায়গায় যে গ্যাপের হয়, আর সবকটাই সাইন্টিফিক ওয়েতে, বৈজ্ঞানিক যে উপায় সেইভাবে আমাদের চিন্তা করতে হবে। একটা উপর আমি জানলাম, যখনই ট্রেনিংটা দেবে তার একদম ভিতর অব্দি ট্রেনিংটা নিতে হবে, এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে যারা ট্রেনিং দেবেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন। কোনো শঙ্কা থাকলে সেখান থেকে ক্লিয়ার যদি আপনার ধারণা থাকে, তবেই কিন্তু আপনার এই ডেলিভারির ক্ষেত্রে সেটা অনেক সঠিক হবে। স্যানিটেশন বিষয়ে এবং স্বাস্থ্য কিভাবে সেখানে রাখা যায়, পশু মালিক এবং পশু উভয়কেই। পশু স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রশিক্ষণের জন্য ন্যাশনাল ডায়েরি ডেভেলপমেন্টের 10 জন প্রতিনিধি রাজ্যে আসবে বলেও বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠানে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ত্রিপুরা রাজ্যের থেকে আমার প্রায় ফাইলে আমার সই করতে হয়, জিজ্ঞেস করি কোথায় যাচ্ছে, বলে ট্রেনিং এর জন্য। এত ট্রেনিং কিসের ট্রেনিং? তো আজকে বুঝতে পারি ট্রেনিং এর কি কারণ, যে 10 জন আমরা রাজ্যের আধিকারিক ন্যাশনাল ডায়েরি ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট বোর্ড এনডিডিবি তাদের প্রশিক্ষণের যে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন, এবং তারাও আপনাদেরকে তাছাড়া আপনারা কিন্তু মাঝখানে সংযোগকারী হিসাবেও কিন্তু আপনারা কাজ করবেন, ভেটেরিনারি এবং যারা আপনার যাদের কাছে আপনারা এই যে বিষয়টা আপনার জানকারি নিয়েছেন সেটা দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনারা মিডল ম্যান হিসেবে কিন্তু কাজ করবেন। পশু চিকিৎসা এবং পশু স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর এবং প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মধ্যে 2021 সালের 1 ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত হয় চুক্তি। এই চুক্তি অনুসারে বর্তমানে গ্রহণ করা হয়েছে এ হেল্প কার্যক্রম, যেখানে সেলফ হেল্প থেকে নির্বাচিত মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে পাঠানো হবে রাজ্যের দুর্গম এলাকায়, বিশেষ করে পশু স্বাস্থ্য রক্ষা এবং পর্যবেক্ষণের জন্য। রাজ্যে বর্তমানে রয়েছে একটি পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, রয়েছে 16টি পশু হাসপাতাল এবং 463টি পশু স্বাস্থ্য প্রাথমিক হাসপাতাল। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।
প্রায় 2 দশক ধরে এডিসিতে নেই নতুন কোনো শিক্ষক নিয়োগ। প্রায় 1.5 দশক ধরে এডিসির পূর্ত দপ্তরে নিয়োগ হয়নি নতুন কোনো প্রকৌশলী। একই অবস্থা স্বাস্থ্য এবং পানীয় জল স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরে। সার্বিক পরিস্থিতিতে কি সাইনবোর্ড সর্বস্ব হয়ে পড়েছে ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ? প্রশ্ন উঠছে তা নিয়েই। ক্রমশ কি সাইনবোর্ড সর্বস্ব হয়ে পড়ছে জনজাতিদের রক্ষা কবচ উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ? পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যেখানে এডিসির বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্ম কার্যত স্তব্ধ হয়ে গেছে বলেই মনে করছেন সাধারণ উপজাতিরা। ফলে অনেক লড়াই সংগ্রামের পর যে উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে এডিসি তা আক্ষরিক অর্থেই ব্যাহত হচ্ছে মারাত্মকভাবে। আর এর খেসারত দিতে হচ্ছে রাজ্যের জনজাতি অংশের সাধারণ মানুষকে। প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদে কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়েছে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি। এডিসির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 30টি স্কুল রয়েছে এডিসির আওতায়। প্রায় 2 দশক ধরে নতুন কোনো শিক্ষক নিয়োগ হয়নি ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদে। বর্তমানে এডিসিতে শাসন ক্ষমতায় রয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা কি তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। ডান, বাম কিংবা মথা কোন দলের শাসনেই এ নিয়ে কোনো ধরনের মাথা ব্যথা দেখা যায়নি বলে মনে করছেন তথ্যবিজ্ঞ মহল। ফলে এখনো এডিসি এলাকায় এমন বহু স্কুল রয়েছে যা চলছে মাত্র একজন শিক্ষক দিয়ে। মাত্র একজন শিক্ষক হওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলো প্রায়ই বন্ধ থাকে। একটি জুনিয়র বেসিক স্কুলে কমপক্ষে 5টি ক্লাস কিভাবে চলবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরাই। ইতিমধ্যে এডিসি আওতাধীন স্কুলগুলো থেকে একাংশ অভিভাবক তাদের ছেলে মেয়েদের নিয়ে যাচ্ছেন প্রাইভেট স্কুলে। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছেন আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলো। ফলে এডিসিতে বাড়ছে অস্থিরতা এবং আগামী দিনেও তা বাড়বে বলে মনে করেন শিক্ষানুরাগী মহল। শিক্ষার নামে আসলে এডিসি এলাকায় নির্মম রসিকতা চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। তবে সবচেয়ে বেশি বেহাল অবস্থা এডিসি এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলোর। ঘর নেই অথচ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের গুরুত্ব অনেক বেশি। কেননা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মাধ্যমে সরকারি বহু প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়, কিন্তু প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাবে আটকে আছে পুরো প্রকল্পটাই। অপরদিকে এডিসিতে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে পূর্ত। মারাত্মকভাবে সংকট দেখা দিয়েছে ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদে। প্রায় 1.5 দশক ধরে এডিসির পূর্ত দপ্তরে নিয়োগ হয় নতুন কোনো প্রকৌশলী। একই ধরনের অবস্থা এডিসির স্বাস্থ্য এবং পানীয় জল স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরে। এভাবে চলতে থাকলে নিকট ভবিষ্যতে সত্যিকার অর্থে গুরুত্ব হারাবে ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ বলে মনে করছেন তথ্যবিজ্ঞ মহল। অথচ এডিসিতে মথার শাসন শুরু হতেই কয়েক মাসের মধ্যেই সিইও থেকে শুরু করে প্রায় সমস্ত নির্বাহী সদস্যদের জন্য ক্রয় হয় বিলাসবহুল গাড়ি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আখের গুছিয়ে নিয়েছে একাংশ নির্বাহী সদস্য। অথচ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রশ্ন উঠলেই আর্থিক সংকটের কথা বলেন আমলা থেকে শুরু করে নির্বাহী সদস্যরা। সব মিলিয়ে কতটুকু উন্নতি হয়েছে তাদের তা নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন রাজ্যের জনজাতি অংশের সাধারণ মানুষ। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। বহিরাজ্য থেকে আগত খেলোয়াড়দের রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলি ভ্রমণ করার আমন্ত্রণ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। বৃহস্পতিবার 68তম জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ্ব 17 গার্লস জুডো প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে এই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার 68তম জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ্ব 17 গার্লস জুডো প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। আগরতলার নেতাজি সুভাষ আঞ্চলিক কোচিং সেন্টার বা NSRCC-তে শুরু হয়েছে এই প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বহিরাজ্য থেকে আগত খেলোয়াড়, আধিকারিক এবং ক্রীড়া প্রেমীদের ত্রিপুরার পর্যটন স্থলগুলি ভ্রমণ করার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। I will invite all the participants and their coaches and guardians. Some of them have come that you must visit some of the tourist spots of Tripura. I'm sure that you will like those tourist spots, and not only coming over here and after finishing this national games you will go off. Just you visit those areas, and I will ask the organizer to organize
for them to visit those areas. There are so many areas. I think you will know what we have in Tripura. There are so many religious tourism spots as well as some natural spots. And just like Amazon and Dal Lake, we have this kind of lake also. I hope you will enjoy if you go there. অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। Lies in our ability to overcome challenges, adapt to situations, and show respect for opponents. You not just on the mat but in life as well. It is great pleasure for me to know that School Games Federation of India has given responsibility to host the 68th National School Games 2024-25 in the discipline of Judo Girls under 17 years group in our state. I convey my thanks towards School Games Federation of India for providing us such opportunity to serve our best to the participants and officials of different states and units of the country. বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া 68তম জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ্ব 17 গার্লস জুডো প্রতিযোগিতা চলবে 15 ডিসেম্বর পর্যন্ত। সারা দেশ থেকে আগত তরুণ ক্রীড়াবিদরা প্রদর্শন করবেন তাঁদের জুডো প্রতিভা। মোট 27টি রাজ্য এবং 4টি জুডো অ্যাসোসিয়েশন থেকে খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করবেন এই প্রতিযোগিতায়। এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছেন 254 জন খেলোয়াড় এবং 71 জন কর্মকর্তা। বহিরাজ্য থেকে আগত কর্মকর্তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়রা থাকবেন NSRCC হোস্টেল এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার 10 জন কৃতি খেলোয়াড় যারা ন্যাশনাল স্কুল গেমস 65, 66 এবং 67তম সংস্করণে সাফল্য অর্জন করেছেন জাতীয় পর্যায়ে তাঁদেরকে জ্ঞাপন করা হয় সংবর্ধনা। এখনকার মতো সংবাদ এখানে শেষ করছি। অন্যান্য আপডেটস পেতে চোখ রাখুন নিউজ নাও এর পর্দায়। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু
সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগে। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। यूनियन कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन पारित किया है। केंद्र सरकार संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश कर सकती है। केंद्र ने वन नेशन वन इलेक्शन नीति लागू करने की दिशा में एक और कदम उठाया है। गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इस नीति को हरी झंडी दे दी है। केंद्र से इस संबंध में संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में एक विधेयक पेश कर सकता है। भाजपा लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन प्रणाली शुरू करने की रुचि दिखा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र अगर यह नीति लागू हो जाती है तो राष्ट्रीय चुनाव आयोग पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराएगा। वन नेशन वन इलेक्शन प्रणाली शुरू करने को लेकर मोदी सरकार का तर्क यह है कि अगर यह प्रणाली लागू होती है तो मतदान प्रक्रिया पर खर्च होने वाली रकम कम हो जाएगी। मतदान के लिए स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रोसीजर लागू होने से सरकार के विकास कार्य बार बार नहीं रुकेंगे। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों पर मतदाता सूची तैयार करने और मतदान से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का दबाव कम हो जाएगा। केंद्र ने लंबे समय से इस नियम को लागू करने के लिए कदम उठाया है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन प्रणाली लागू होने पर इसकी फीजिबिलिटी की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। पिछले मार्च में कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने राष्ट्रपति भवन का दौरा किया और द्रौपदी मुर्मू को एक रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि लोकसभा और विधानसभा में एक साथ मतदान किया जाए। रिपोर्ट में पंचायत और नगरपालिका चुनाव जैसे क्षेत्रीय चुनाव भी एक ही समय पर कराने पर सिफारिश की गई है। हालांकि विपक्षी राजनीतिक दल शुरू से ही सभी चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था पर आपत्ति जता रहे हैं। विरोधियों का तर्क है कि यह नीति देश और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ है। विपक्षी नेताओं का मानना है कि केंद्र सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन की नीति से भटककर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल के साथ कई तरह के प्रोसीजर्स हो सकते हैं, इसीलिए केंद्र सरकार इस पर चर्चा का रास्ता खोलना चाहती है। ऐसे में सरकार वन नेशन वन किसी के पास रहा है। ये रिपोर्ट न्यूज नाउ।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने गुरुवार को 68th नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 17 गर्ल्स जूडो चैंपियनशिप का उद्घाटन करते हुए राज्य के बाहर से खिलाड़ियों को राज्य के टूरिस्ट सेंटर का दौरा करने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने गुरुवार को 68th नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 17 गर्ल्स जूडो चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता अगरतला में नेताजी सुभाष रीजनल कोचिंग सेंटर या NSRCC में शुरू हुआ। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने राज्य के बाहर के खिलाड़ियों, अधिकारियों और खेल प्रेमियों को त्रिपुरा के पर्यटन स्थलों का दौरा करने के लिए आमंत्रण किया। I will invite all the participants and their coaches and guardians. Some of them have come, that you must visit some of the tourist spots of Tripura. I am sure that you will like those tourist spots, and not only coming over here and after finishing this national games you will go. Just you visit those areas, and I will ask the organizer to organize for them to visit those areas. There are so many areas. I think you will know what we have in Tripura. There are so many religious tourism spots as well as some natural spots, and just like Amazon and Dal Lake, we have this kind of lake also. I hope you will enjoy. इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन को त्रिपुरा में इस तरह की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित करने का ability to overcome challenges, adapt to situations, and our options. These are the very qualities that will guide you not just on the mat but in life as well. It is great pleasure for me to know that School Games Federation of India has given responsibility to host the 68th National School Games 2024-25 in the discipline of Judo Girls under 17 years group in our state. I convey my thanks towards School Games Federation of India for providing us such opportunity to serve our best to the participants and officials of different states. गुरुवार से शुरू हुए 68th नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 17 गर्ल्स जूडो चैंपियनशिप 15 दिसंबर तक चलेगा। देश भर से ये एथलीट्स अपनी जूडो प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। टूर्नामेंट में कुल 27 राज्यों और 4 जूडो संघों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। ऐसे में प्रतियोगिता में 254 खिलाड़ियों और 71 अधिकारियों ने हिस्सा लिया। राज्य के बाहर से आने वाले अधिकारियों को शहीद भगत सिंह यूथ होम में ठहराया जाता है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी NSRCC हॉस्टल और त्रिपुरा स्पोर्ट्स स्कूल में रहेंगे। उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय स्कूल खेलों के 65th, 66th और 67th संस्करण में राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करने वाले त्रिपुरा के 10 क्रिकेटर्स को सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। त्रिपुरा ने मीट प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता हासिल कर लिया है, लेकिन दूध उत्पादन में हम पीछे रह चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने गुरुवार को एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने गुरुवार को कहा कि मांस उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल उत्पादन में राज्य अभी काफी पीछे है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने पशुधन विकास विभाग द्वारा आयोजित ई-हेल्प कार्यक्रम का आधिकारिक उद्घाटन करते हुए कहा कि ट्रेन्ड एनिमल हेल्थ वर्कर्स को अतिरिक्त जिम्मेदारी निभानी होगी। এখানে মিটের দিক দিয়ে আমরা কিন্তু এখন স্বয়ংভর, কিন্তু আগামী দিনে ডিম এবং দুধের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এখন অনেকটা পিছিয়ে আছি, যেটা আমাকে আলোচনায় আসলো। তো আমরা কেন পিছিয়ে থাকবো? সবাই যদি আমরা এইভাবে যেভাবে কাজ চলছে, আগামী দিন যেখানে যেখানে খামতি আছে আমাদের ওই জায়গায় যে গ্যাপ যেন কোনো অবস্থা না হয়, সেটা আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। আর সবকটাই সাইন্টিফিক ওয়েতে, বৈজ্ঞানিক যে উপায় সেইভাবে আমাদের চিন্তা করতে হবে। একটা
উপর আমি জানলাম, যখনই ট্রেনিংটা দেবে তার একদম ভিতর অবধি ট্রেনিংটা নিতে হবে এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে যারা ট্রেনিং দেবেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, কোনো শঙ্কা থাকলে সেখান থেকে ক্লিয়ার যদি আপনার ধারণা থাকে তবেই কিন্তু আপনার এই ডেলিভারির ক্ষেত্রে সেটা অনেক সঠিক হবে। স্যানিটেশন বিষয়ে এবং স্বাস্থ্য কিভাবে সেখানে রাখা যায়, পশু मालिक এবং পশু উভয়কেই আপনারা কিন্তু আপনাদের মাধ্যমে সেটা সুস্থ রাখা। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को समारोह में यह भी कहा कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट के 10 प्रतिनिधि पशु स्वास्थ्य, निगरानी और रखरखाव का प्रशिक्षण लेने के लिए राज्य में आएंगे। রাজ্য থেকে আমার প্রায় ফাইলে আমার সই করতে হয়, জিজ্ঞেস করি কোথায় যাচ্ছে, বলে ট্রেনিং এর জন্য। এত ট্রেনিং কিসের ট্রেনিং? তো আজকে বুঝতে পারি ট্রেনিং এর কি কারণ, যে 10 জন আমরা রাজ্যের আধিকারিক ন্যাশনাল ডায়েরি ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট বোর্ড এনডিডিবি তাদের প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন এবং তারাও আপনাদেরকে এই যে ট্রেনিং অফ ট্রেনার্স তারাও এসে আপনাদেরকে সেইভাবে জানকারি দেবে কি ট্রেনিং ওনারা। তাছাড়া যারা ওখানকার স্বাস্থ্যকর্মীরা আছেন এবং যারা যাদের কাছে আপনারা এই যে বিষয়টা আপনার জানকারি নিয়েছেন সেটা দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনারা মিডল ম্যান হিসেবে কিন্তু কাজ করেন। 1 दिसंबर 2021 को ग्रामीण विकास विभाग और पशुधन विकास विभाग के बीच पशु उपचार और पशु स्वास्थ्य की सुरक्षा एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते के अनुसार वर्तमान में ई हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है, जहां सेल्फ हेल्प से चुने गए महिलाओं को लक्षित किया जाएगा और विशेष रूप से पशु स्वास्थ्य, सुरक्षा और निगरानी के लिए राज्य में भेजा। वर्तमान में राज्य में 1 कॉलेज ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, 16 पशु अस्पताल और 463 एनिमल हेल्थ प्राइमरी हॉस्पिटल है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ नाउ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने गुरुवार को भट्टपुर में एक नए भवन का उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य में अभी भी अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह भी कहा कि भले ही अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन उसे भारी हाथों से रोका जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस दिन कहा कि वर्तमान सरकार शांति और सद्भावना के आधार पर विकास करने की कोशिश कर रही है। তারা আসবে কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয় সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু एडीसी में लगभग 2 दशकों से कोई नए शिक्षक की भर्ती नहीं की गई है और एडीसी के वर्क डिपार्टमेंट में भी कोई नए इंजीनियर्स की नियुक्ति नहीं की गई है। यह स्थिति हेल्थ एंड ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन डिपार्टमेंट की भी है। आम जनजातियों के अनुसार स्थिति इस तरह पहुंच चुकी है कि एडीसी के विभिन्न विभागों का कामकाज व्यावहारिक रूप से ठप हो चुका है। परिणाम स्वरूप जिस उद्देश्य के लिए बाद एडीसी का गठन किया गया था वो वास्तव में बाधित हो रही है और इसकी कीमत राज्य के आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। प्रशासनिक निष्क्रियता के कारण त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स बाधित हो रही है। एडीसी का सबसे महत्वपूर्ण विभाग शिक्षा विभाग है। 1630 स्कूल एडीसी के अंडर आते हैं। लगभग 2 दशकों से त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में किसी भी नए शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है। एडीसी पर वर्तमान में तिपरामोथा का शासन है। सवाल यह भी उठता है कि इस मामले में उनकी क्या भूमिका है। नतीजा यह है कि एडीसी क्षेत्र में अभी तक कई स्कूल ऐसे हैं जो एक ही शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। एक ही शिक्षक होने के कारण संबंधित विद्यालय अक्सर बंद रहता है। एक जूनियर बेसिक स्कूल में कम से कम 5 कक्षाएं होती है। संबंधित शिक्षक सवाल उठा रहे हैं कि एक ही शिक्षक के सहारे 5 कक्षाएं कैसे चलाई जाएंगी। पहले से ही कुछ माता पिता अपने बेटे और बेटियों को एडीसी के तहत स्कूलों से प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार सबसे ज्यादा भुगत रहे हैं। नतीजा यह है कि एडीसी में अस्थिरता बढ़ती जा रही है और मानना है कि आने वाले दिनों में यह अस्थिरता और भी बढ़ सकती है। शिक्षा के नाम पर विभिन्न क्षेत्रों से शिकायतें आ रही है कि एडीसी क्षेत्र में एक
क्रूर मजाक चल रहा है। हालांकि सबसे खराब स्थिति एडीसी क्षेत्र के आंगनवाड़ी सेंटर्स की है। कोई घर नहीं है, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्र बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कई सरकारी परियोजनाएं आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से ही कार्यान्वित की जाती है, लेकिन जरूरत इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण प्रोजेक्ट्स अटकाई जा रही है। दूसरी ओर एडीसी में कार्य विभाग महत्वपूर्ण हो चुका है। टीटीएडीसी में इंजीनियर्स के पदों पर भर्ती नहीं हो रही है। एडीसी के कार्य विभाग में करीब 1.5 दशक से नए इंजीनियर्स की नियुक्ति नहीं। एडीसी के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, यदि ऐसा ही चलता रहा तो निकट भविष्य में टीटीएडीसी अपना महत्व खो देगा, ऐसा विश्लेषकों का मानना है। हालांकि एडीसी में मौथा का शासन शुरू होने के कुछ महीने के भीतर ही सीईओ से लेकर लगभग सभी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ने लग्जरी कार खरीद लिया है, लेकिन जब विकास परियोजना का सवाल आता है तो ब्यूरोक्रेट से लेकर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स वित्तीय संकट होने की बात करते हैं। राज्य के आम जनता सवाल उठा रहे हैं कि उनकी कितनी प्रगति हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। रेगा कार्य को लेकर 2 गुटों में हुई मारपीट से लाटियापुरा पंचायत क्षेत्र में कई लोग घायल हो गए। रेगा कार्य को लेकर लाटियापुरा क्षेत्र के लोगों में पहले कहासुनी और बाद में हाथापाई हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मामला बढ़ने के बाद थाने में कंप्लेंट दर्ज कराया गया। बता दें कि इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल छाया हुआ है। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মনে শুদ্ধ অগ্নি শুদ্ধ হলো এ সিঞ্জীবী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির কালিকা জুয়েলার্স আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार भर्ती की घोषणाएं की गई है, लेकिन प्रदेश में भर्तियां नहीं हो रही है। 2022 के बाद से शिक्षक के भर्ती के लिए कोई टेट परीक्षा आयोजित नहीं कराया गया है। 10 दिसंबर 2021 को राज्य मंत्री रतनलाल नाथ ने महाकरण में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि विद्या ज्योति के 100 स्कूलों में 1400 लोगों की नियुक्ति की जाएगी और अन्य स्कूलों के लिए 2622 लोगों की यानी कुल 4022 लोगों की नियुक्ति मार्च 2022 तक की जाएगी। भले ही 2024 खत्म होने को है, लेकिन मंत्री रतनलाल नाथ खुद शायद भूल गए होंगे कि ऐसी कोई घोषणा भी उन्होंने की थी। दिसंबर 2024 के चालू महीने में विद्या ज्योति स्कूल की भर्ती के लिए एक और व्यापक घोषणा की गई है। प्रदेश के सामान्य बेरोजगार यह भी सवाल उठा रहे हैं कि एक ही पद पर बार बार भर्ती की घोषणा के बावजूद वास्तव में भर्ती कहाँ हो रही है। पीआई और पीआईटी की नियुक्ति को लेकर पिछले 6.5 सालों में महाकरण में कम से कम 36 से 37 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा चुके हैं। इस पद पर अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं की गई है। इसी बीच शिक्षकों की नियुक्ति पर टीआरबीटी बोर्ड की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। राज्य में आखिरी बार टेट परीक्षा 2022 में आयोजित की गई थी। 2024 बीत रहा है, टेट बोर्ड एग्जाम लेने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा। एसटीजीटी परीक्षा दिसंबर 2022 में आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम आज जारी किया है। पिछले कुछ दिनों से इस बात का विरोध कर रहे हैं कि टीआरबीटी राज्य के शिक्षित लड़के लड़कियों को क्यों धोखा दे रही है। टीआरबीटी के संविधान में लिखा है कि टेट परीक्षा हर साल कम से कम एक बार ली जानी चाहिए, वही पिछले 3 बार। इसी बीच विपक्षी राजनीतिक दलों ने
विधानसभा में दावा किया है कि राज्य में 50,000 से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। हर साल लगभग 5,000 सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड होते हैं। पिछले 6.5 सालों में करीब 30,000 सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में वैकेंसीज है या नहीं, या है तो पर कोई निर्णय क्यों नहीं ले रही। बार बार भर्ती परीक्षा रद्द करने से त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन की भूमिका सवालों के घेरे में आ चुकी है। पिछले 3 वर्षों में टीपीएससी ने विभिन्न पदों के भर्ती परीक्षाओं की अधिसूचना 5 बार रद्द कर दिया है। प्राकृतिक कारणों से अपूर्ण भर्ती अब राज्य के बेरोजगारों के लिए अप्रासंगिक हो चुकी है। सरकार के इस प्रकार के रवैये के राज्य के शिक्षित बेरोजगार लोग आवास का शिकार हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। टेट परीक्षा को लेकर एक अच्छा खबर सामने आया है। लगभग 2 सालों के बाद टीआरबीटी सफल हुआ। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए टेट परीक्षा अधिसूचना जारी किया गया है। लगभग 2 साल बाद टीआरबीटी सफल हुआ। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए टेट परीक्षा अधिसूचना जारी किया गया है। टीआरबीटी ने कक्षा 1 से 5 तक ग्रेजुएट पदों के लिए और कक्षा 6 से 8वीं तक पोस्ट ग्रेजुएट पदों के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए टेट परीक्षा अधिसूचना जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक ग्रेजुएट के 1099 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें से सामान्य वर्ग में 571, एससी वर्ग में 187 और एसटी वर्ग में 341 लोगों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा 6ठी से 8वीं कक्षा तक 467 पोस्ट ग्रेजुएट पदों पर सूचना भी जारी की गई है। इसमें से 243 लोग सामान्य वर्ग के, 79 लोग एससी वर्ग के और 145 लोग एसटी से होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार 4 जनवरी से 10 जनवरी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। गुरुवार की सुबह अगरतला से कोलकाता जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट रद्द होने से बीएड कैंडिडेट्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब वे एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें फ्लाइट रद्द होने की जानकारी मिली, जिससे वहां तनाव का माहौल छा गया। छात्रों ने मुख्यमंत्री से उनके भविष्य की सुरक्षा करने की आग्रह भी की। एयर इंडिया के ऑफिसर्स के मुताबिक खराब मौसम के कारण फ्लाइट रद्द हो गया। रद्द फ्लाइट के कारण यात्रियों ने कहा कि अगरतला से कोलकाता जाने वाली और कोई फ्लाइट नहीं है, जिसके कारण उनकी परीक्षा मिस हो सकती है और उनका 1 साल बर्बाद हो सकता है। हालांकि फ्लाइट रद्द होने की सूचना निर्धारित समय से 12 घंटे पहले ही दी जा चुकी थी, लेकिन कई छात्रों ने कहा कि एयर इंडिया की फ्लाइट रद्द होने की खबर उनके फोन में नहीं आई। राज्य में सब्जियों के दाम अभी कम नहीं हुए हैं। आलू के दाम हाल के दिनों में सबसे ऊंचे दर पे है। इसी बीच विश्लेषकों ने कहा कि त्रिपुरा में आलू पैदावार करने के लिए यह महत्वपूर्ण समय है। सर्दियों के महीने करीब आ रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आम लोगों को सर्दी की सब्जियों के दाम चुकाने में अभी भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अन्य वर्षों में ठंड के इस दौरान आलू, प्याज और हरी सब्जियों के दाम नीचे आ जाते हैं। बाजार में जाकर आलू और सब्जियों के दाम जानने से खरीदारों को राहत मिलती है। खरीदार सस्ते आलू और सब्जियां बैग में भरकर ले जाते हैं, लेकिन इस बार सर्दियों के महीने के अंत में भी अगरतला समेत राज्य के बाजारों में आलू और सब्जियों की कीमतें अभी भी काफी ऊंची है। सर्दियों के बाजार में भी खरीदारों को राहत नहीं मिल रही है। सर्दी का असर बाजार में आलू, प्याज और दाम कब कम होगा, इसका ठीक अनुमान व्यापारी भी नहीं लगा पा रहे हैं। बाजार में आलू, प्याज और सब्जियों की स्थिति आपूर्ति की कमी के कारण कीमतें कम नहीं हो पा रही। असम, शिलोंग, वेस्ट बंगाल आदि राज्यों से अभी भी आलू, प्याज और सब्जियां लाई जा रही है। न केवल आ रही है बल्कि बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। प्रदेश के व्यापारियों ने दावा किया, भले ही इन राज्यों के बाहर से कम कीमत में खरीदा जा रहा हो, लेकिन उन आलू, प्याज और सब्जियों के परिवहन और सामान लाने और ले जाने के खर्च से सब्जियों के दाम यहाँ कम नहीं हो पा रहे हैं। अब सवाल यह उठाया जा रहा है कि स्थानीय आलू और सब्जियां आपूर्ति क्यों नहीं कर रही। इस संबंध में कृषि विभाग ने क्या कहा, ये सवाल लेकर से उठाया जा रहा है। बाजार में स्थानीय आलू और सब्जियों की आपूर्ति में
कमी के कारण बाजार में ऊंचे कीमतों में सब्जियां खरीदी जा रही है। पंजाब के जालभार से बोटला बाजार में नया आलू खुदरे दामों में भी 60 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है। दुर्गा चौमुनी, जीबी बाजार, अभयनगर बाजार, एमबी टीला बाजार, मोटचमुनी बाजार सहित अगरतला के 60 से 65 प्रति किलो आलू बिक रहा है। इसी बीच राज्य के आलू खेती की अपार संभावना है, लेकिन राज्य के कृषि विभाग के पास कोई होल्डर नहीं है। हाल की बाढ़ के कारण राज्य के अधिकांश कृषि भूमि जलरोध मिट्टी से समृद्ध हो चुकी है। स्टेट एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों के अनुसार इस प्रकार की कृषि भूमि आलू की उपज के लिए काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन राज्य का कृषि विभाग शीत नीति में व्यस्त है और व्यस्त कृषि मंत्री राज्य में जीएसडीपी को बढ़ावा देने में व्यस्त है। मंत्री रतनलाल नाथ ने शिक्षा और बिजली के बाद कृषि विभाग को भी डुबाने की उपलब्धि हासिल कर ली है। ऐसे राज्य के आम लोग को कृषि विभाग से मुक्त क्यों नहीं किया जा रहा है, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी के न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায়, কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়।
শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আমি মীনাক্ষী, চোখ রাখছি মুহূর্তের খবরে। বহিরাজ্য থেকে আগত খেলোয়াড়দের রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলো ভ্রমণ করার আমন্ত্রণ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। বৃহস্পতিবার 68তম জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ্ব-17 গার্লস জুডো প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার 68তম জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ্ব-17 গার্লস জুডো প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। আগরতলার নেতাজি সুভাষ আঞ্চলিক কোচিং সেন্টার বা NSRCC-তে শুরু হয়েছে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বহিরাজ্য থেকে আগত খেলোয়াড়, আধিকারিক এবং ক্রীড়া প্রেমীদের ত্রিপুরার পর্যটন স্থলগুলি ভ্রমণ করার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। I will invite all the participants and their coaches, guardians, some of them have come, that you must visit some of the tourist spots of Tripura. I'm sure that you will like those tourist spots, and not only coming over here and after finishing the and I will ask the organizer to organize for them to visit those areas. There are so many areas. I think you will know what we have in Tripura. There are so many religious tourism spots as well as some natural spots, and just like Amazon and Dal Lake, we have this kind of lake also. I hope you will enjoy if you go there. অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা এ ধরনের জাতীয় মানের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করার সুযোগ দেওয়ার জন্য জাতীয় স্কুল গেমস ফেডারেশনকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। Lies in our ability to overcome challenges, adapt to situations, and show respect to our opponents. These are the very qualities that will guide you not just on the mat but in life as well. It is great pleasure for me to know that School Games Federation of India has given responsibility to host the 68th National School Games 2024-25 in the discipline of judo girls under 17 years group in our state. I convey my thanks towards School Games Federation of India for providing us such opportunity to serve our best to the participants and officials of different states and units of the country. বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া 68তম জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ্ব-17 গার্লস জুডো প্রতিযোগিতা চলবে 15 ডিসেম্বর পর্যন্ত। সারা দেশ থেকে আগত তরুণ ক্রীড়াবিদরা প্রদর্শন করবেন তাঁদের জুডো প্রতিভা। মোট 27টি রাজ্য এবং 4টি জুডো অ্যাসোসিয়েশন থেকে খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করবেন এই প্রতিযোগিতায়। এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছেন 254 জন খেলোয়াড় এবং 71 জন কর্মকর্তা।
বহিরাজ্য থেকে আগত কর্মকর্তা শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়রা থাকবেন NSRCC হোস্টেল এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার 10 জন কৃতি খেলোয়াড় যারা ন্যাশনাল স্কুল গেমস 65, 66 এবং 67তম সংস্করণে সাফল্য অর্জন করেছেন জাতীয় পর্যায়ে তাঁদেরকে জ্ঞাপন করা হয় সংবর্ধনা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। প্রায় 2 বছর পর বোধোদয় হল টিআরবিতে জারি করল স্নাতক এবং স্নাতক পদে শিক্ষক নিয়োগে টেট পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত স্নাতক পদে এবং ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত স্নাতক পদে শিক্ষক নিয়োগে টেট পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি জারি করল টিআরবিতে। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত 1099টি স্নাতক পদে নিয়োগ করা হবে শিক্ষক। এর মধ্যে সাধারণ ক্যাটাগরিতে 571 জন, তপশিলি জাতি ক্যাটাগরিতে 187 জন, উপজাতি ক্যাটাগরিতে নিয়োগ করা হবে 341 জন। তাছাড়া ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত 467টি স্নাতক পদে শিক্ষক নিয়োগেরও জারি করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তির। এর মধ্যে সাধারণ ক্যাটাগরিতে 243 জন, তপশিলি জাতি ক্যাটাগরিতে 79 জন এবং উপজাতি 145 জন। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে আগামী 4 জানুয়ারি থেকে 10 জানুয়ারি পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা দিতে পারবে চাকরি প্রত্যাশীরা। অগ্রহায়ণ গিয়ে দোরগোড়ায় পৌষ মাস, কিন্তু রাজ্যে এখনো হ্রাস হয়নি শাকসবজির দাম। আলুর দর পৌঁছে গেছে স্মরণকালের মধ্যে সর্বোচ্চ দামে। এদিকে বিজ্ঞানীরা যখন একদিকে বলছেন ত্রিপুরাতে রয়েছে ব্যাপক আলু উৎপাদনের সম্ভাবনা, সেক্ষেত্রে শীত ঘুমে রয়েছে রাজ্য কৃষি দপ্তর। শীতের পৌষ মাসে দোরগোড়ায়, অথচ বিস্ময়কর হলো শীতের সময়ের শাকসবজির মূল্য দিতে এখনো বেগ পেতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। অন্যান্য বছর অগ্রহায়ণের এর সময় আলু, পেঁয়াজ, শাকসবজির মূল্য কমে তোলানিতে চলে আসতো। তাতে ক্রেতারা বাজারে গিয়ে আলু ও শাকসবজির মূল্য যাচাই করে স্বস্তি পেতেন। সস্তা আলু, শাকসবজি ক্রেতারা ব্যাগ ভরে বাড়িতে নিয়ে আসতেন। কিন্তু এবার শীতের অগ্রহায়ণ মাসের শেষের দিকেও আগরতলা সহ রাজ্যের বাজারগুলিতে আলু ও শাকসবজি বাজারে মূল্য যেন কিছুতেই কমছে না। তাতে শীতের বাজারেও ক্রেতা সাধারণের নাভিশ্বাস দূর হচ্ছে না। শীতের অগ্রহায়ণ মাসের বাজারে আলু, পেঁয়াজ ও শাকসবজির মূল্য খুব চড়া থাকায় বাজারে গিয়ে গ্রীষ্মের সময়ের মতোই মূল্য শুনে মাথায় হাতে দিচ্ছেন ক্রেতারা। বাজারে আলু, পেঁয়াজ, শাকসবজিতে শীতের প্রভাব কবে পড়বে, মূল্য কমে কবে তলানিতে আসবে তা সঠিকভাবে কিছু জানতে পারছেন না ব্যবসায়ীরাও। বাজারে আলু, পেঁয়াজ, শাকসবজির স্থানীয় বাজারে মূল্য নিচে নামছে না। আসাম, শিলং, পশ্চিমবঙ্গ, বেঙ্গালুরু ইত্যাদি রাজ্য থেকে আলু, পেঁয়াজ, শাকসবজি এখনো আসছে। শুধু আসছেই নয়, ব্যাপকভাবে আসছে বলে দাবি রাজ্যের। কম মূল্যে কিনে আনলেও সেই সব আলু, পেঁয়াজ, শাকসবজির পরিবহন খরচ ও আনুষঙ্গিক খরচ অনেকটা বেড়ে যায়। তাই শীতের এই সময়ও বাজারে চড়া মূল্য বহাল রয়েছে বলে সবজি ব্যবসায়ীদের দাবি। এখন প্রশ্ন উঠছে, রাজ্যের স্থানীয় উৎপাদন কোথায়? কেন শীতের সময়ও বাজারে স্থানীয় আলু, শাকসবজির যোগানে এত ঘাটতি রয়েছে তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। এক্ষেত্রে কি করেছে কৃষি দপ্তর? এই প্রশ্নটা জোরালো ভাবে উঠছে ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ক্রেতা ও বিভিন্ন মহলে। বাজারে স্থানীয় আলু, শাকসবজির চাহিদা মতো যোগান না থাকায় যে বাজারে চড়া মূল্য বহাল রয়েছে, তাতে বাজারে গিয়ে ক্রেতার পকেট ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। এতে ক্ষুব্ধ ক্রেতারা। পাঞ্জাবের জলন্ধরের নতুন আলু বটতলা বাজারে খুচরোতে প্রতি কিলো বিক্রি হচ্ছে মঠ চৌমনি সহ আগরতলা ও তারা পার্শ্ববর্তী বাজারগুলিতে জলন্ধরের আলু খুচরোতে প্রতি কিলো বিক্রি হচ্ছে 60 থেকে 62 টাকা। আগ্রা থেকেও রাজ্যে আসছে আলু, অনেকটা সাদা রঙের মতো। আগরতলায় আগ্রার আলু খুচরোতে 45 টাকায় বিক্রি হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের ধূপ এলেও এই আলু ব্যবসায়ীদের কাছে রয়েছে খুচরোতে 45 টাকা করে বিক্রি করা হচ্ছে। তবে বাজারে এখন জলন্ধরের নতুন আলুর যোগান সবচেয়ে বেশি। এদিকে রাজ্যে আলু চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা থাকলেও এক্ষেত্রে রাজ্যে কৃষি দপ্তরে নেই কোনো হেলদোল। সাম্প্রতিক বন্যায় পলি মাটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। ব্যাপক ফলনের জন্য এই ধরনের কৃষি জমি সর্বোৎকৃষ্ট বলে জানিয়েছেন রাজ্য কৃষি বিজ্ঞান অনুসন্ধান কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা। কিন্তু শীত ঘুমে ব্যস্ত রাজ্য কৃষি দপ্তর এবং বাক্যবাগী সে কৃষিমন্ত্রী ব্যস্ত
রাজ্যের জিএসডিপির কাল ভরা বুলি প্রচারে। শিক্ষা বিদ্যুতের পর কৃষি দপ্তরকেও হাওড়া নদীর বিষবাও জলে ডুবিয়ে দেবার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলে অভিযোগ রাজ্যের সাধারণ মানুষের। এই পরিস্থিতিতে কৃষি দপ্তর থেকে কেন মন্ত্রী রতনলাল নাথকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে না প্রশ্ন উঠছে তা নিয়েও। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। বাংলা আর ভারত বাংলাদেশের উদ্ভূত অস্থির পরিস্থিতির ফলে সীমান্ত এলাকায় কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর নজরদারির পাশাপাশি রাজ্য পুলিশ, টিএসআর, সিআরপিএফ বাহিনীর টহলদারি ও চলছে অন্যান্য এলাকার সঙ্গে বিলোনিয়া সীমান্ত এলাকায়। বিলোনিয়ায় কালীনগর, গিরিধারী 4 নম্বর ব্রিজ, সারাসীমা ও ত্রিপুরা বাজারের কাঁটা তার সীমান্ত এলাকায় পুলিশ ও বাহিনীর টহলদারি অব্যাহত রয়েছে। দুদেশের অস্থির পরিস্থিতি নিয়ে এলাকার মানুষের মনে যে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করতে এই টহলদারি এবং এই ধরনের পেট্রোলিং জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন বিলোনিয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিজিৎ দাস। দুই দেশের বর্ডারের পরিস্থিতির উপর বেস করে আমাদের টিএসআর, বিএসএফ, পুলিশ আমরা জয়েন্ট পেট্রোলিং করছি। বিশেষ করে বিলোনিয়ার এই শহরটা এক আন্তর্জাতিক সীমানার সঙ্গে একদম লাগোয়া, তার জন্য এটা একটা এদিকে পেট্রোলিংটা আমরা কন্টিনিউ করি এবং একটু সতর্কভাবে এবং মানুষের মধ্যে কনফিডেন্স বৃদ্ধি করার জন্য এই পেট্রোলিংটা চলছে এবং আগামী দিনেও চলছে। আমরা খরপোশ মামলায় বড় সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্টের। সম্প্রতি একটি বিবাহ বিচ্ছেদের মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি প্রসন্ন ভি ভারালের ডিভিশন বেঞ্চের পরামর্শ অনুযায়ী এই ঐতিহাসিক রায়ের ঘোষণা দেওয়া হয়। সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে এক ব্যক্তির স্ত্রীর অত্যাচারে আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে তাকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করে খরপোশের মামলার অভিযোগ উঠেছিল স্ত্রীর বিরুদ্ধে। বিভিন্ন বিতর্কের মধ্যে খরপোশ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সেই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট খরপোশের মূল্য নির্ধারণ করার পূর্বে 8টি বিষয়ের উপর বিশেষ নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দেশের সমস্ত উচ্চ আদালতকে। খরপোশের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার পূর্বে যে 8টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখার কথা বলা হয়েছে সেগুলো হলো: 1. স্ত্রী ও স্বামীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি। 2. স্বামী স্ত্রী উভয়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা। 3. স্ত্রী ও সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য মুখ্য চাহিদা কি এবং কতটুকু। 4. স্বামীর আয়ের উৎস ও সম্পত্তির পরিমাণ। 5. বিবাহের পূর্বে মহিলাদের জীবনযাত্রার মান কেমন ছিল। 6. আইনি লড়াইয়ের জন্য উপার্জনে অক্ষম স্ত্রীর কতটুকু অর্থ খরচ হয়েছে। 7. পরিবারের খেয়াল রাখতে স্ত্রী চাকুরি ছেড়েছেন কিনা। 8. স্ত্রীর ভরণ পোষণ দেওয়ার পর স্বামীর আর্থিক অবস্থা কেমন হবে। সম্প্রতি জানা যায় একটি বিবাহ বিচ্ছেদের মামলার শুনানিতে 5 কোটি টাকা খরপোশ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। চা অকশনের ক্ষেত্রে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল ত্রিপুরা। শুক্রবারই রাজ্যে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বায়ার্স সেলার্স মিট। এক্ষেত্রে সফল হতে চলেছে মুখ্যমন্ত্রী নেওয়া উদ্যোগ। বৃহস্পতিবার একথা জানিয়েছেন ত্রিপুরা চা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান সমীর ঘোষ। চা অকশনের ক্ষেত্রে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল ত্রিপুরা। শুক্রবার রাজ্যে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে চলেছে চায়ের বায়ার্স সেলার্স মিট। ত্রিপুরায় একটা চা অকশন সেন্টার গড়ে তোলার জন্য নীতি আয়োগের কাছে প্রস্তাব রেখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। পরবর্তী সময়ে এই প্রস্তাবে সায় দেয় নীতি আয়োগ। গত 14 মার্চ গোর্খাবস্তিতে শিলান্যাস হয় একটি টি অকশন সেন্টারের। রাজ্যে চা অকশনের এই প্রক্রিয়াতেই এবার এক ধাপ এগিয়ে যেতে চলেছে ত্রিপুরা। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা জানিয়েছেন ত্রিপুরার চা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান সমীর ঘোষ। মুখ্যমন্ত্রী আমাদের নীতি আয়োগের বৈঠকে আমাদের রাজ্যের পক্ষ থেকে আমাদের রাজ্যে যে অকশনে যে চা পাঠানোর ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা আমাদের সম্মুখীন হতে হতো সেগুলি সমাধানের স্থায়ী লক্ষ্যে এবং চা শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়নের সাথে আমাদের রাজ্যে টি অকশন সেন্টার চালু করার জন্য প্রস্তাব রেখেছিলেন এবং ওনার প্রচেষ্টায় আমাদের নীতি আয়োগের পক্ষ থেকে আমরা তার স্যাংশন পাই। টি বোর্ড আমাদেরকে সেই বিষয়টা অবগত করে। তারই অঙ্গ হিসেবে আজকে আমাদের রাজ্যে প্রথমেই এই বছরের মার্চ মাসের 14 তারিখে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে আমাদের ফাউন্ডেশন স্টোন আমাদের হয়েছে, শিলান্যাস হয়েছে আমাদের অকশন সেন্টারে।
আমাদের গুর্খাবস্তিতে আমাদের যে ওল্ড যে আমাদের যে শিল্প ভবন ছিল, ডাইরেক্টরেট ছিল, সেখানে আমাদের সেটা শিলান্যাস হয়েছে। তো এটারই কাজ আমাদের সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের একটা বায়ার সেলার মিট আমাদের রাজ্যে আগামীকাল দুপুর 12টায় আমাদের পোলো টাওয়ার হোটেলে সংগঠিত হচ্ছে। সেখানে আমাদের ভারতবর্ষের চা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত যারা রয়েছেন বিভিন্ন অর্গানাইজেশন, বিশেষ করে আইপিএ ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন এবং ইন্ডিয়ান অকশন অ্যাসোসিয়েশন এবং আমাদের টাই টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া, তাদের বিভিন্ন প্রতিনিধি, টি বোর্ড ইন্ডিয়া, টিআরএ, তাদের প্রতিনিধিরা রিপ্রেজেন্টেটিভে কাল অংশগ্রহণ করবেন। এছাড়া আমাদের রাজ্যের যারা সেলার এজ ওয়েল এস প্রডিউসার যারা আছেন তারা আমাদের অংশগ্রহণ করবেন এবং আমাদের লোকাল বায়ার হিসেবে যারা আছেন তারাও সেই বৈঠকে থাকবেন। তো আমরা আগামী কাল যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সেই বৈঠকের মধ্য দিয়ে আমাদের যে অকশন সেন্টারের যে আমাদের সামগ্রিকভাবে আমাদের অকশন সেন্টার আগামী সেশন থেকে যাতে আমরা চালু করতে পারি, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কালকের এই বৈঠকটা অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমানে আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গে চা অকশনে অংশ নেয় ত্রিপুরা। এতে পরিবহন খরচ লাগে বেশি। শুধু তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গ আসাম চা উৎপাদন করে নিজেরাই, ফলে তাদের চা বিক্রির পর বিক্রি হয় ত্রিপুরার চা। রাজ্যে টি অকশন সেন্টার চালু হলে এই বিষয়গুলিতে উপকৃত হবে ত্রিপুরা বলে জানিয়েছেন ত্রিপুরাতে চা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান সমীর ঘোষ। সেটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশনে একটা বিশাল সুবিধা হবে। আর আমাদের রাজ্যে এই যে আমরা যে চাটা যে অকশনে যে আমরা এতদিন ধরে যে পাঠাতাম, সেক্ষেত্রে আমাদের টোটাল প্রসেসটা কমপ্লিট হতে 44 দিন লাগে, 44 ডেজ। তো সেখানে আমাদের রাজ্যে হলে পরে তার যে টোটাল যে সিস্টেমটা অকশন মানে প্রক্রিয়াটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটা কাজ করতে এতদিন যে 44 ডেজ লাগতো, সেটা আমাদের রাজ্যে হলে পরে লাগবে না। সেক্ষেত্রে আমাদের 40% টাইম কম লাগবে। তো সেক্ষেত্রে আমরা প্রায় 29 দিনের মধ্যে, যেখানে 44 ডেজ লাগতো একটা কনসাইনমেন্ট গেলে পরে তার শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিক্রি সেল প্রসিড আস্তে আস্তে সেটা 44 ডেজ লাগবে, এখন সেটা 29 দিনের মাথায় কমপ্লিট হয়ে যাবে আমাদের হলে পরে। তো এজ এ রেজাল্ট অফ ফ্যাক্ট কি হবে, আমাদের যারা সেলাররা আছে তাদের লিকুইডিটি অফ ক্যাশ যেটা সেল প্রসিড যেটা খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবে। তো এটা আমাদের একটা বিশাল সুবিধা। ট্রান্সপোর্টেশনের দিক দিয়ে প্রতি কেজিতে 3 থেকে 6 টাকা কেজিতে গুয়াহাটি আমাদের লাগে, গুয়াহাটি কলকাতা যেতে আরো বেশি লাগে। সেই ট্রান্সপোর্টেশন কস্টে আমাদের সেলাররা উপকৃত হবে। এবং আমাদের সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা, সেটা হচ্ছে আমাদের চায়ের যে গুণগত মান, এই গুণগত মান অনুসারে আমাদের প্রাইস রিয়েলাইজেশনের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বঞ্চিত হতাম আগে, সেটা আর হবে না। চা শিল্পের বিকাশে ত্রিপুরা চা উন্নয়ন পর্ষদ বা টিটিডিসি কাজ করে চলেছে গত 45 বছর ধরে। টিটিডিসির অধীনে রয়েছে 5টি বাগান ও 2টি ফ্যাক্টরি। এছাড়া চায়ের মতো 54টি বড় বাগান রয়েছে টিটিডিসির অধীনে। রাজ্য বর্তমানে চা উৎপাদন হয় বছরে গড়ে 90 লক্ষ মেট্রিক টন। পিডিএস ব্যবস্থাপনায়ও চা বিতরণ করে থাকে টিটিডিসি। রিপোর্ট নিউজ নাও। এখনকার মতো এই মুহূর্তে সংবাদ এই পর্যন্ত। অন্যান্য আপডেটস দেখার জন্য অবশ্যই নজর রাখতে হবে নিউজ নাও পর্দায়। নমস্কার।
নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ নাও। আমি রয়েছি সংযুক্ত চোখ রাখবো এই মুহূর্তের সংবাদে। রাজ্যে এখনো মাঝে মাঝে অশান্তি সৃষ্টি করা হয় বলে বৃহস্পতিবার মন্তব্য করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। বৃহস্পতিবার ভট্টপুকুরে একটি নতুন ভবনের অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করতে গিয়ে এই মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করা হলেও সাথে সাথেই শক্ত হাতে দমন করা হয় বলেও এই অপচেষ্টা বলেও এদিন মন্তব্য করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। শান্তি এবং সম্প্রীতির উপর ভিত্তি করে উন্নয়নের ভিত তৈরি করার চেষ্টা করছে বর্তমান সরকার বলে এদিন মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব হবে। শুধু একবার দুবার নয়, বারবার নিয়োগের ঘোষণা দিয়ে বছরের পর বছর গড়িয়ে গেলেও নিয়োগের বাস্তবায়ন হচ্ছে না রাজ্যে। শিক্ষা দপ্তরে 4022 জন নিয়োগ হবেন বলে 2021 সালে ঘোষণা দিয়েছিলেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ, কিন্তু আজ পর্যন্ত হয়নি নিয়োগ। পিআই বা পিআইটি নিয়োগের 36 বার ঘোষণা দিয়েছে রাজ্য সরকার, এক্ষেত্রেও আজ পর্যন্ত হয়নি নিয়োগ। 2022 সালের পর আর হয়নি শিক্ষক নিয়োগের টেট পরীক্ষাও। বাস্তবায়নহীন নিয়োগের শুধুমাত্র ঘোষণা অনেকটাই গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে রাজ্যের বেকারদের কাছে। রাজ্যে নিয়োগের নামে কি চলছে চরম প্রতারণা? রাজ্যের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে কিন্তু জন্ম নিচ্ছে এই বদ্ধমূল ধারণা। সৌজন্যে সরকারের বাস্তবায়নহীন শুধুমাত্র ঘোষণা সর্বস্ব নিয়োগ। 2021 সালের ডিসেম্বর মাসের 10 তারিখ রাজ্যের মন্ত্রী রতনলাল নাথ মহাকরণে বসে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছিলেন, বিদ্যাজ্যোতির 100টি স্কুলের জন্য 1400 জন এবং অন্যান্য স্কুলের জন্য 2622 জন মিলিয়ে মোট 4022 জনকে 2022 সালের মার্চ মাসের মধ্যে নিয়োগ করা হবে। 2024 শেষ হতে চললেও এই নিয়োগের ঘোষণার কথা হয়তো ভুলে গেছেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ নিজেই। 2024 সালে নিয়োগ করা হয়, ভাবেই একই পদে বারবার নিয়োগের ঘোষণা দিয়েও আদতে নিয়োগ হচ্ছে কোথায় তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন রাজ্য সাধারণ বেকাররা। ঘোষণা সর্বস্ব নিয়োগের খতিয়ান শেষ নয় এখানেই। গত 6.5 বছরে মহাকরণে ন্যূনতম 36 থেকে বলা হচ্ছে এই পদে এখনো পর্যন্ত নিয়োগ করা হয়নি একজনকেও। এদিকে প্রশ্ন উঠছে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে টিআরবিটি বোর্ডের ভূমিকা নিয়েও। রাজ্যে শেষবার টেট পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল 2022 সালে। 2024 পেরিয়ে যাচ্ছে, টেট পরীক্ষা নেওয়ার কোনো পদক্ষেপই দিচ্ছে না টেট বোর্ড। এসটিজিটির পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল 2022 সালের ডিসেম্বর মাসে, আজকে পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়নি তার ফলাফল। রাজ্যে শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের সাথে কেন প্রতারণা করছে টিআরবিটি তা নিয়ে দিন দুয়েক পর পরই বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন রাজ্যের শিক্ষিত বেকাররা। প্রতি বছর ন্যূনতম একবার টেট পরীক্ষা নিতে হবে লেখা আছে টিআরবিটির সংবিধানে, আর এই জায়গাতে গত 6.5 বছরে টেট পরীক্ষা হয়েছে মাত্র 3 বার। এদিকে রাজ্যে 50,000-এর উপর সরকারি পদ শূন্য পড়ে রয়েছে বলে বিধানসভায় দাবি করেছিল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো। প্রতি বছর 5,000-এর মতো সরকারি কর্মচারী অবসরে যাচ্ছেন। গত 6.5 বছরে সরকারি কর্মচারী অবসরে গেছেন প্রায় 30,000-এর মতো। 10,323 চাকুরি চুক্তির পদগুলি রয়েছে কিনা বা যদি শূন্য পদ থাকে সেগুলি পূরণের বিষয়টিতেও কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না রাজ্য সরকার। বারবার নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল করে প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে ত্রিপুরা লোক সেবা আয়োগের ভূমিকাও। গত 3 বছরে বিভিন্ন পদে নিয়োগ পরীক্ষার ঘোষণা 5 বার বাতিল করেছে ত্রিপুরা লোক সেবা আয়োগ। স্বাভাবিক কারণে বাস্তবায়নহীন নিয়োগের শুধুমাত্র ঘোষণা বর্তমানে অনেকটাই গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে রাজ্যের পদ্ধতির কারণে হতাশায় ভুগছেন রাজ্যের শিক্ষিত বেকাররা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।
রেগার কাজ নিয়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে লাঠিয়াপুরা পঞ্চায়েত এলাকায়। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মারামারির জেরে আহত হয়েছেন এলাকার বেশ কয়েকজন লোক। রেগার কাজ নিয়ে প্রতিবাদ ও পাল্টা প্রতিবাদে লাঠিয়াপুরা এলাকার লোকজন বাক বিতণ্ডায় জড়িয়ে মারামারি শুরু হয়ে গেলে আহত হয় বেশ কয়েকজন লোক। পরিস্থিতি বেগতিক হওয়ার ফলে থানায় মামলাও করা হয়। আহতরা শাসক দলের সমর্থক বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালের এয়ার ইন্ডিয়া আগরতলা থেকে কলকাতা যাওয়ার বিমান বাতিল করার ফলে বিপাকে বিএড। আগামীকাল তাদের পরীক্ষা উপলক্ষে বৃহস্পতিবার এয়ার অনেক বাতিলের ব্যাপারে জানতে পারেন। বিমান বাতিলের ঘটনায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বিমানবন্দর চত্বরে। ছাত্রছাত্রীরা এই ব্যাপারে তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের আবেদন জানিয়েছেন। প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য বিমান বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ। আগরতলা থেকে কলকাতা যাওয়ার কোনো বিমানের টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না, ফলে ছাত্রছাত্রীরা আগামীকাল পরীক্ষায় বসতে না পারলে তাদের 1 বছর নষ্ট হবে বলে জানিয়েছে বাতিল বিমানের যাত্রীরা। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের 12 ঘন্টা আগে বিমান পরিষেবা বাতিলের ঘোষণা দেওয়ার কথা বললেও ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই তাদের মোবাইলে এই মর্মে কোনো ধরনের বার্তা এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে পাননি বলে জানিয়েছে ছাত্রছাত্রীরা। ফলে বিপাকে পড়েছেন ছাত্রছাত্রী সহ অন্যান্য যাত্রীরা। এখনকার মতো সংবাদ এখানে শেষ করছি। অন্যান্য আপডেটস পেতে চোখ রাখুন নিউজ নাও এর পর্দায়। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। জুয়েলার্স আগরতলা। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ নাও। আমি রয়েছে সংযুক্তা। চোখ রাখবো এই মুহূর্তের সংবাদে। মাংস উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে ত্রিপুরা, তবে আমরা পিছিয়ে রয়েছি দুগ্ধ উৎপাদনে। নজর দিতে হবে এই বিষয়টিতে। বৃহস্পতিবার প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর আয়োজিত কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে একথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। মাংস উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করা হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। তবে দুগ্ধ উৎপাদনে এখনো অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে রাজ্য বলেও জানিয়েছেন তিনি। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পশু স্বাস্থ্য রক্ষাকারীদের বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে বলে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর আয়োজিত এ হেল্প কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। আমাদের এখানে মিটের দিক দিয়ে আমরা কিন্তু এখন স্বয়ংভর, কিন্তু আগামী দিনে ডিম এবং দুধের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এখন অনেকটা পিছিয়ে আছি, যেটা আমাকে আলোচনায় আসলো। তো আমরা কেন পিছিয়ে থাকবো? সবাই যদি আমরা এইভাবে যেভাবে কাজ চলছে, আগামী দিন যেখানে যেখানে খামতি আছে আমাদের ওই কোনো অবস্থা না হয় সেটা আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। আর সবকটাই সাইন্টিফিক ওয়েতে, বৈজ্ঞানিক যে উপায় সেইভাবে আমাদের চিন্তা করতে হবে। একটা উপর আমি জানলাম, যখনই ট্রেনিংটা দেবে তার একদম ভিতর অব্দি ট্রেনিংটা নিতে হবে, এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে যারা ট্রেনিং দেবেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন। কোনো শঙ্কা থাকলে সেখান থেকে ক্লিয়ার যদি আপনার ধারণা থাকে তবেই কিন্তু আপনার এই ডেলিভারির ক্ষেত্রে সেটা অনেক সঠিক হবে। স্যানিটেশন বিষয়ে এবং স্বাস্থ্য সেখানে রাখা যায়,
পশু মালিক এবং পশু উভয়কেই আপনাকে যাবে। পশু পর্যবেক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রশিক্ষণের জন্য ন্যাশনাল ডায়েরি ডেভেলপমেন্টের 10 জন প্রতিনিধি রাজ্যে আসবে বলেও বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠানে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ত্রিপুরা রাজ্যের থেকে আমার প্রায় ফাইলে আমার সই করতে হয়, জিজ্ঞেস করি কোথায় যাচ্ছে, বলে ট্রেনিং এর জন্য। এত ট্রেনিং কিসের ট্রেনিং? তো আজকে বুঝতে পারি ট্রেনিং এর কি কারণ, যে 10 জন আমরা রাজ্যের আধিকারিক ন্যাশনাল ডায়েরি ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট বোর্ড NDDB তাদের প্রশিক্ষণের যে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন, এবং তারাও আপনাদেরকে এই যে TOT যেটাকে বলে ট্রেনিং অফ ট্রেনার, তারাও এসে আপনাদেরকে সেইভাবে জানকারি দেবে কি কি ট্রেনিং ওনারা নিয়ে এসেন। তাছাড়া আপনারা কিন্তু মাঝখানে সংযোগকারী হিসাবেও কিন্তু আপনারা কাজ করবেন, ভেটেরিনারি ডাক্তারবাবুরা এবং যারা ওখানকার স্বাস্থ্যকর্মীরা আছেন, এবং যে বিষয়টা আপনার জানকারি নিয়েছেন সেটা দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনারা মিডল ম্যান হিসেবে কিন্তু কাজ করবেন। পশু চিকিৎসা এবং পশু সম্পদ বিকাশ স্বাক্ষরিত হয় চুক্তি। এই চুক্তি অনুসারে হেলথ কার্যক্রম, যেখানে সেলফ হেল্প থেকে নির্বাচিত মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে পাঠানো হবে রাজ্যের দুর্গম এলাকায়, বিশেষ করে পশু স্বাস্থ্য রক্ষা এবং পর্যবেক্ষণের জন্য। রাজ্যে বর্তমানে রয়েছে একটি পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, রয়েছে 16টি পশু হাসপাতাল এবং 463টি পশু স্বাস্থ্য প্রাথমিক হাসপাতাল। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। প্রায় 2 দশক ধরে এডিসিতে এই নতুন কোনো শিক্ষক নিয়োগ। প্রায় 1.5 দশক ধরে এডিসির পূর্ত দপ্তরে নিয়োগ হয়নি নতুন কৌশলী। একই অবস্থা স্বাস্থ্য এবং পানীয় জল স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরে। সার্বিক পরিস্থিতিতে কি সাইনবোর্ড সর্বস্ব হয়ে পড়েছে ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ? প্রশ্ন উঠছে তা নিয়ে। ক্রমশ কি সাইনবোর্ড সর্বস্ব হয়ে পড়ছে জনজাতিদের রক্ষা কবচ উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ? পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যেখানে এডিসির বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্ম কার্যত স্তব্ধ হয়ে গেছে বলেই মনে করছেন সাধারণ উপজাতিরা। ফলে অনেক লড়াই সংগ্রামের পর যে উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে এডিসি তা আক্ষরিক অর্থেই ব্যাহত হচ্ছে মারাত্মকভাবে। আর এর খেসারত দিতে হচ্ছে রাজ্যের জনজাতি অংশের সাধারণ মানুষকে। প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদে কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়েছে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি। এডিসির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর হলো শিক্ষা দপ্তর। 1630টি স্কুল রয়েছে এডিসির আওতায়। প্রায় 2 দশক ধরে হয়নি ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদে। বর্তমানে এডিসিতে শাসন ক্ষমতায় রয়েছে ত্রিপুরা মথা। এক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা কি তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। ডান, বাম কিংবা মথা কোন দলের শাসনেই এ নিয়ে কোনো ধরনের মাথা ব্যথা দেখা যায়নি বলে মনে করছেন তথ্যবিজ্ঞ মহল। ফলে এখনো এডিসি এলাকায় এমন বহু স্কুল রয়েছে যা চলছে মাত্র একজন শিক্ষক দিয়ে। মাত্র একজন শিক্ষক হওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলো প্রায়ই বন্ধ থাকে। একটি জুনিয়র বেসিক স্কুলে কমপক্ষে 5টি ক্লাস থাকে। একজন শিক্ষক দিয়ে 5টি ক্লাস কিভাবে চলবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরাই। ইতিমধ্যে এডিসি আওতাধীন প্রাইভেট স্কুলে। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছেন আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলো। ফলে এডিসিতে বাড়ছে অস্থিরতা এবং আগামী দিনেও তা বাড়বে বলে মনে করেন শিক্ষানুরাগী মহল। শিক্ষার নামে আসলে এডিসি এলাকায় নির্মম রসিকতা চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। তবে সবচেয়ে বেশি বেহাল অবস্থা এডিসি এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলোর। ঘর নেই অথচ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের গুরুত্ব অনেক বেশি। কেননা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মাধ্যমে সরকারি বহু প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়, কিন্তু প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাবে আটকে আছে পুরো প্রকল্পটাই। অপরদিকে এডিসিতে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে পূর্ত দপ্তরও। ইঞ্জিনিয়ার পদে মারাত্মকভাবে সংকট দেখা দিয়েছে ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদে। প্রায় 1.5 দশক ধরে এডিসির পূর্ত দপ্তরে নিয়োগ হয়নি নতুন কোনো প্রকৌশলী। একই ধরনের অবস্থা এডিসির স্বাস্থ্য এবং পানীয় জল স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরে। তবে চলতে থাকলে নিকট ভবিষ্যতে সত্যিকার অর্থে গুরুত্ব হারাবে ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ বলে মনে করছেন তথ্যবিজ্ঞ মহল। অথচ এডিসিতে মথার শাসন শুরু হতেই কয়েক মাসের মধ্যেই সিইও থেকে শুরু করে প্রায় সমস্ত নির্বাহী সদস্যদের জন্য ক্রয় হয় বিলাসবহুল গাড়ি।
কোনো কোনো ক্ষেত্রে আখের গুছিয়ে নিয়েছে একাংশ নির্বাহী সদস্য। অথচ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রশ্ন উঠলেই আর্থিক সংকটের কথা বলেন আমলা থেকে সদস্যরা। সব মিলিয়ে কতটুকু উন্নতি হয়েছে তাদের, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন রাজ্যের জনজাতি অংশের সাধারণ মানুষ। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। বহিরাজ্য থেকে আগত খেলোয়াড়দের রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলি ভ্রমণ করার আমন্ত্রণ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। বৃহস্পতিবার ৬৮তম জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ্ব ১৭ গার্লস জুডো প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে এই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার ৬৮তম জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ্ব ১৭ গার্লস জুডো প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। আগরতলার নেতাজি সুভাষ আঞ্চলিক কোচিং সেন্টার বা NSRCC-তে শুরু হয়েছে এই প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বহিরাজ্য থেকে আগত খেলোয়াড়, আধিকারিক এবং ক্রীড়া প্রেমীদের ত্রিপুরার পর্যটন স্থলগুলি ভ্রমণ করার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। I will invite all the participants and their coaches and guardians. Some of them have come, that you must visit some of the tourist spots of Tripura. I'm sure that you will like those tourist spots, and not only coming over here and after finishing this national games you will go off. Just you visit those areas, and I will ask the organizer to organize for them to visit those areas. There are so many areas. I think you will know what we have in Tripura. There are so many religious tourism spots as well as some natural spots, and just like Amazon and Dal Lake, we have this kind of lake also. I hope you will enjoy if you go there. অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা এ ধরনের জাতীয় মানের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করার সুযোগ দেওয়ার জন্য জাতীয় স্কুল গেমস ফেডারেশন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। Lies in our ability to overcome challenges, adapt to situations, and show respect to our opponents. These are the very qualities that will guide you not just on the mat but in life as well. The School Games Federation of India has given responsibility to host the 68th National School Games 2024-25 in the discipline of Judo Girls group. My thanks to our School Games Federation of India for providing us such opportunity to serve our best to the participants and officials of different states and units of the country. বৃহস্পতিবার শুরু হওয়া ৬৮তম জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ্ব ১৭ গার্লস জুডো প্রতিযোগিতা চলবে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সারা দেশ থেকে আগত তরুণ ক্রীড়াবিদরা প্রদর্শন করবেন তাঁদের জুডো প্রতিভা। মোট ২৭টি রাজ্য এবং ৪টি জুডো অ্যাসোসিয়েশন থেকে খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করবেন এই প্রতিযোগিতায়। এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছেন ২৫৪ জন খেলোয়াড় এবং ৭১ জন কর্মকর্তা। বহিরাজ্য থেকে আগত কর্মকর্তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়রা থাকবেন NSRCC হোস্টেল এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার ১০ জন কৃতী খেলোয়াড়, যারা ন্যাশনাল স্কুল গেমস ৬৫, ৬৬ এবং ৬৭তম সংস্করণে সাফল্য অর্জন করেছেন, জাতীয় পর্যায়ে অন্যান্য আপডেটস পেতে চোখ রাখুন নিউজ নাও এর পর্দায়। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে।
নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র যদি আমরা কাজ করি, কিন্তু একটা আদর্শের উপর তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে, অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু সাথে সাথে থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবে সেটা সম্ভব হবে। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।
নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আমি মীনাক্ষী, চোখ রাখছি মুহূর্তের খবরে। বহিরাজ্য থেকে আগত খেলোয়াড়দের রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলো ভ্রমণ করার আমন্ত্রণ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। বৃহস্পতিবার ৬৮তম জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ্ব-17 গার্লস জুডো প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার ৬৮তম জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ্ব-17 গার্লস জুডো প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। আগরতলার নেতাজি সুভাষ আঞ্চলিক কোচিং সেন্টার বা NSRCC-তে শুরু হয়েছে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বহিরাজ্য থেকে আগত খেলোয়াড়, আধিকারিক এবং ক্রীড়া প্রেমীদের ত্রিপুরার পর্যটন স্থলগুলি ভ্রমণ করার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। I will invite all the participants and their coaches and guardians, some of them come, that you must visit some of the tourist spots of Tripura. I'm sure that you will like those tourist spots, and not only coming over here and after finishing this national games you will go off. Just you visit those areas, and I will ask the organizer to organize for them to visit those areas. There are so many areas. I think you will know what we have in Tripura. There are so many religious tourism as well as some natural spots, and just like Amazon and Dal Lake, we have this kind of lake also. I hope you will enjoy if you go there. অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা এ ধরনের জাতীয় মানের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করার সুযোগ দেওয়ার জন্য জাতীয় স্কুল গেমস ফেডারেশনকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। Lies in our ability to overcome challenges, adapt to situations, and show respect to our opponents. These are the very qualities that will guide you not just on the mat but in life as well. It is great pleasure for me to know that School Games Federation of India has given responsibility to host the 68th National School Games 2024-25 in the discipline of Judo Girls under 17 years group in our state. I convey my thanks towards School Games Federation of India for providing us such opportunity to serve our best to the participants and officials of different states and units of the country. বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া ৬৮তম জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ্ব-17 গার্লস জুডো প্রতিযোগিতা চলবে 15 ডিসেম্বর পর্যন্ত। সারা দেশ থেকে আগত তরুণ ক্রীড়াবিদরা প্রদর্শন করবেন তাঁদের জুডো প্রতিভা। মোট ২৭টি রাজ্য এবং 4টি জুডো অ্যাসোসিয়েশন থেকে খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করবেন এই প্রতিযোগিতায়। এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছেন 254 জন খেলোয়াড় এবং 71 জন কর্মকর্তা। বহিরাজ্য থেকে আগত কর্মকর্তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়রা থাকবেন NSRCC হোস্টেল এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার 10 জন কৃতি খেলোয়াড় সংস্করণে সাফল্য অর্জন করেছেন জাতীয় পর্যায়ে তাঁদেরকে জ্ঞাপন করা হয় সংবর্ধনা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। প্রায় 2 বছর পর বোধোদয় হলো টিআরবিতে জারি করলো অস্নাতক এবং স্নাতক পদে শিক্ষক নিয়োগে টেট পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অস্নাতক পদে এবং ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত স্নাতক পদে শিক্ষক নিয়োগে টেট পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি জারি করলো টিআরবিতে। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত 1099টি অস্নাতক পদে নিয়োগ করা হবে শিক্ষক। এর মধ্যে সাধারণ ক্যাটাগরিতে 571 জন, তপশিলি জাতি ক্যাটাগরিতে 187 জন এবং তপশিলি উপজাতি ক্যাটাগরিতে নিয়োগ করা হবে 341 জন। তাছাড়া ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত 467টি স্নাতক পদে শিক্ষক নিয়োগেরও জারি করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তির। এর মধ্যে সাধারণ ক্যাটাগরিতে 243 জন, তপশিলি জাতি ক্যাটাগরিতে 79 জন এবং উপজাতি 145 জন। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে আগামী
4 জানুয়ারি থেকে 10 জানুয়ারি পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা দিতে পারবে চাকরি প্রত্যাশীরা। অগ্রহায়ণ গিয়ে দোরগোড়া পৌষ মাস, কিন্তু রাজ্যে এখনো হ্রাস হয়নি শাকসবজির দাম। আলুর দর পৌঁছে গেছে স্মরণকালের মধ্যে সর্বোচ্চ দামে। এদিকে বিজ্ঞানীরা যখন একদিকে বলছেন ত্রিপুরাতে রয়েছে ব্যাপক আলু উৎপাদনের সম্ভাবনা, সেক্ষেত্রে শীত ঘুমে রয়েছে রাজ্য কৃষি দপ্তর। শীতের পৌষ মাসে দোরগোড়ায়, অথচ বিস্ময়কর হলো শীতের সময়ের শাকসবজির মূল্য দিতে এখনো বেগ পেতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। অন্যান্য বছর অগ্রহায়ণের এর সময় আলু, পেঁয়াজ, শাকসবজির মূল্য কমে তোলানিতে চলে আসতো। তাতে ক্রেতারা বাজারে গিয়ে আলু ও শাকসবজির মূল্য যাচাই করে স্বস্তি পেতেন। সস্তা আলু, শাকসবজি ক্রেতারা ব্যাগ ভরে বাড়িতে নিয়ে আসতেন। কিন্তু এবার শীতের অগ্রহায়ণ মাসের শেষের দিকেও আগরতলা সহ রাজ্যের বাজারগুলিতে আলু ও শাকসবজির মূল্য এখনো খুব চড়া। বাজারে মূল্য যেন কিছুতেই কমছে না। তাতে শীতের বাজারেও ক্রেতা সাধারণের নাভিশ্বাস দূর হচ্ছে না। শীতের অগ্রহায়ণ মাসের বাজারে আলু, পেঁয়াজ ও শাকসবজির মূল্য খুব চড়া থাকায় বাজারে গিয়ে গ্রীষ্মের সময়ের মতোই মূল্য শুনে মাথায় হাতে দিচ্ছেন ক্রেতারা। বাজারে আলু, পেঁয়াজ, শাকসবজিতে শীতের প্রভাব কবে পড়বে, মূল্য কমে কবে তলানিতে আসবে, তা সঠিকভাবে কিছু জানতে পারছেন না ব্যবসায়ীরাও। বাজারে আলু, পেঁয়াজ, শাকসবজির স্থানীয় যোগানে এখনো সংকট থাকায় বাজারে মূল্য নিচে নামছে না। আসাম, শিলং, পশ্চিমবঙ্গ, বেঙ্গালুরু ইত্যাদি রাজ্য থেকে আলু, পেঁয়াজ, শাকসবজি এখনো আসছে। শুধু আসছেই নয়, ব্যাপকভাবেই আসছে বলে দাবি রাজ্যের ব্যবসায়ীদের। বহিরাজ্য থেকে কম মূল্যে কিনে আনলেও সেই সব আলু, পেঁয়াজ, শাকসবজির পরিবহন খরচ ও আনুষঙ্গিক খরচ অনেক বেড়ে যায়। তাই শীতের এই সময়ও বাজারে চড়া মূল্য বহাল রয়েছে বলে সবজি ব্যবসায়ীদের দাবি। এখন প্রশ্ন উঠছে, রাজ্যের স্থানীয় উৎপাদন কোথায়? কেন শীতের সময়েও বাজারে স্থানীয় আলু, শাকসবজির যোগানে এত ঘাটতি রয়েছে তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। এক্ষেত্রে কি করেছে কৃষি দপ্তর? এই প্রশ্নটা জোরালোভাবে উঠছে ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ক্রেতা ও বিভিন্ন মহলে। বাজারে স্থানীয় আলু, শাকসবজির চাহিদা মতো যোগান না থাকায় যে বাজারে চড়া মূল্য বহাল রয়েছে, তাতে বাজারে গিয়ে ক্রেতার পকেট ভাঙা হয়ে যাচ্ছে। এতে ক্ষুব্ধ ক্রেতারা। পাঞ্জাবের জলন্ধরের নতুন আলু বটতলা বাজারে খুচরোতে প্রতি কিলো বিক্রি হচ্ছে 60 টাকায়। লেক চৌমুহনী, দুর্গা চৌমুহনী, জিবি বাজার, অভয়নগর বাজার, এমপিটিলা, মঠ চৌমুহনী সহ আগরতলা ও তারা পার্শ্ববর্তী বাজারগুলিতে জলন্ধরের আলু খুচরোতে প্রতি কিলো বিক্রি হচ্ছে 60 থেকে 62 টাকা। আগ্রা থেকেও রাজ্যে আসছে আলু, অনেকটা সাদা রঙের মতো। আগরতলা বিক্রি হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের ধূপগুড়ি থেকে পুরনো জ্যোতি আলু এখন না এলেও এই আলু ব্যবসায়ীদের কাছে রয়েছে খুচরোতে 45 টাকা করে বিক্রি করা হচ্ছে। তবে বাজারে এখন জলন্ধরের নতুন আলুর যোগান সবচেয়ে বেশি। এদিকে রাজ্যে আলু চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা থাকলেও এক্ষেত্রে রাজ্যে কৃষি দপ্তরে নেই কোনো হেলদোল। সম্প্রতি কৃষি জমি আলুর ব্যাপক ফলনের জন্য এই ধরনের কৃষি জমিও সর্বোৎকৃষ্ট বলে জানিয়েছেন রাজ্য কৃষি বিজ্ঞান অনুসন্ধান কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা। কিন্তু শীত ঘুমে ব্যস্ত রাজ্য কৃষি দপ্তর এবং বাক্যবাগী সে কৃষিমন্ত্রী ব্যস্ত রাজ্যের জিএসডিপির গালভরা বুলি প্রচারে। শিক্ষা, বিদ্যুতের পর কৃষি দপ্তরকেও হাওড়া নদীর 20 বাও জলে ডুবিয়ে দেবার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলে অভিযোগ রাজ্যের সাধারণ মানুষের। এই পরিস্থিতিতে কৃষি দপ্তর থেকে কেন মন্ত্রী রতনলাল নাথকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে না প্রশ্ন উঠছে তা নিয়েও। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। বাংলা আর ভারত বাংলাদেশের উদ্ভূত অস্থির পরিস্থিতির ফলে সীমান্ত এলাকায় কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সীমান্ত রক্ষী বাহিনী নজরদারির পাশাপাশি রাজ্য পুলিশ, টিএসআর, সিআরপিএফ বাহিনীর টহলদারি ও চলছে সঙ্গে বিলোনিয়া সীমান্ত এলাকায়। বিলোনিয়ায় কালীনগর, গিরিধারী 4 নম্বর ব্রিজ, সারাসীমা ও ত্রিপুরা বাজারের কাঁটা তার সীমান্ত এলাকায় পুলিশ ও বাহিনীর টহলদারি অব্যাহত রয়েছে। দুদেশের অস্থির পরিস্থিতি নিয়ে এলাকার মানুষের মনে যে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করতে এই টহলদারি এবং এই ধরনের পেট্রোলিং জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন বিলোনিয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিজিৎ দাস। দুই দেশের বর্ডারের পরিস্থিতির উপর বেস করে আমাদের টিএসআর, বিএসএফ, পুলিশ আমরা জয়েন্ট পেট্রোলিং করছি।
শহরটা এক আন্তর্জাতিক সীমানার সঙ্গে একদম লাগোয়া, তার জন্য এটা একটা সেন্সিটিভ এরিয়া। এদিকে পেট্রোলিংটা আমরা কন্টিনিউ করি এবং একটু সতর্কভাবে এবং মানুষের মধ্যে কনফিডেন্স বৃদ্ধি করার জন্য এই পেট্রোলিংটা চলছে এবং আগামী দিনেও চলবে। আমরা খরপোশ মামলায় বড় সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্টের। সম্প্রতি একটি বিবাহ বিচ্ছেদের মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট বিক্রমনাথ ও বিচারপতি প্রসন্ন ভি ভারালের পরামর্শ অনুযায়ী এই ঐতিহাসিক রায়ের ঘোষণা দেওয়া হয়। সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে এক ব্যক্তির স্ত্রীর অত্যাচারে আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে তাকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করে খরপোশের মামলার অভিযোগ উঠেছিল স্ত্রীর বিরুদ্ধে। বিভিন্ন বিতর্কের মধ্যে খরপোশ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সেই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট থেকে খরপোশের মূল্য নির্ধারণ করার পূর্বে 8টি বিষয়ের উপর বিশেষ নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দেশের সমস্ত উচ্চ আদালতকে। খরপোশের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার পূর্বে যে 8টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখার কথা বলা হয়েছে সেগুলো হলো: 1. স্ত্রী ও স্বামীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি। 2. স্বামী স্ত্রী উভয়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা। 3. স্ত্রী ও সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য মুখ্য চাহিদা কি এবং কতটুকু। 4. স্বামীর আয়ের উৎস ও সম্পত্তির পরিমাণ। 5. বিবাহের পূর্বে মহিলাদের জীবনযাত্রার মান কেমন ছিল। 6. আইনি লড়াইয়ের জন্য উপার্জনে অক্ষম স্ত্রীর কতটুকু অর্থ খরচ হয়েছে। 7. পরিবারের খেয়াল রাখতে স্ত্রী চাকুরি ছেড়েছেন কিনা। 8. স্ত্রীর ভরণ পোষণ দেওয়ার পর স্বামীর আর্থিক অবস্থা কেমন হবে। সম্প্রতি জানা যায় একটি বিবাহ বিচ্ছেদের মামলার শুনানিতে 5 কোটি টাকা খরপোশ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। চা অকশনের ক্ষেত্রে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল ত্রিপুরা। শুক্রবারই রাজ্যে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বায়ার্স সেলার্স মিট। এক্ষেত্রে সফল হতে চলেছে মুখ্যমন্ত্রী নেওয়া উদ্যোগ। বৃহস্পতিবার একথা জানিয়েছেন ত্রিপুরা চা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান সমীর ঘোষ। চা অকশনের ক্ষেত্রে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল ত্রিপুরা। শুক্রবার রাজ্যে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে চলেছে চায়ের বায়ার্স সেলার্স মিট। ত্রিপুরায় একটা চা অকশন সেন্টার গড়ে তোলার জন্য নীতি আয়োগের কাছে প্রস্তাব রেখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। পরবর্তী সময়ে এই প্রস্তাবে সায় দেয় নীতি আয়োগ। গত 14 মার্চ গোর্খাবস্তিতে শিলান্যাস হয় একটি টি অকশন সেন্টারের। রাজ্যের চা অকশনের এই প্রক্রিয়াতেই এবার এক ধাপ এগিয়ে যেতে চলেছে ত্রিপুরা। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা জানিয়েছেন ত্রিপুরার চা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান সমীর ঘোষ। মুখ্যমন্ত্রী আমাদের নীতি আয়োগের বৈঠকে আমাদের রাজ্যের পক্ষ থেকে আমাদের রাজ্যে যে অকশনে যে চা পাঠানোর ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা আমাদের সম্মুখীন হতে হতো, সেগুলি সমাধানের স্থায়ী লক্ষ্যে এবং চা শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়নের সাথে আমাদের রাজ্যে টি অকশন সেন্টার চালু করার জন্য প্রস্তাব রেখেছিলেন এবং ওনার প্রচেষ্টায় আমাদের নীতি আয়োগের পক্ষ থেকে আমরা তার স্যাংশন পাই। টি বোর্ড আমাদেরকে সেই বিষয়টা অবগত করে। তারই অঙ্গ হিসাবে আজকে আমাদের রাজ্যে প্রথমেই এই বছরের মার্চ মাসের 14 তারিখে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে আমাদের ফাউন্ডেশন স্টোন আমাদের হয়েছে, শিলান্যাস হয়েছে আমাদের অকশন সেন্টারে। আমাদের গোর্খাবস্তিতে আমাদের যে ওল্ড যে আমাদের যে শিল্প ভবন ছিল, ডাইরেক্টরেট ছিল, সেখানে আমাদের সেটা শিলান্যাস হয়েছে। তো এটারই কাজ আমাদের সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের একটা বায়ার সেলার মিট আমাদের রাজ্যে আগামীকাল দুপুর 12টায় আমাদের পোলো টাওয়ার হোটেলে সংগঠিত হচ্ছে। সেখানে আমাদের ভারতবর্ষের চা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত যারা রয়েছেন বিভিন্ন অর্গানাইজেশন এবং ইন্ডিয়ান অকশন অ্যাসোসিয়েশন এবং আমাদের টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া, তাদের বিভিন্ন প্রতিনিধি, টি বোর্ড ইন্ডিয়া, টিআরএ, তাদের প্রতিনিধিরা রিপ্রেজেন্টেটিভরা কালকে এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করবেন। এছাড়া আমাদের রাজ্যের যারা সেলার এজ ওয়েল এজ প্রডিউসার যারা আছেন তারা আমাদের অংশগ্রহণ করবেন এবং আমাদের লোকাল বায়ার হিসেবে যারা আছেন তারাও সেই বৈঠকে থাকবেন। তো আমরা আগামী কাল যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সেই বৈঠকের মধ্য দিয়ে আমাদের যে অকশন সেন্টারের যে আমাদের সামগ্রিকভাবে আমাদের অকশন সেন্টার আগামী সেশন থেকে যাতে আমরা চালু করতে পারি, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কালকের এই বৈঠকটা অনুষ্ঠিত হবে।
বর্তমানে আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গে চা অকশনে অংশ নেয় ত্রিপুরা। এতে পরিবহন খরচ লাগে বেশি। শুধু তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গ আসাম চা উৎপাদন করে নিজেরাই, ফলে তাদের চা বিক্রির পর বিক্রি হয় ত্রিপুরার চা। রাজ্যে টি অকশন সেন্টার চালু হলে এই বিষয়গুলিতে উপকৃত হবে ত্রিপুরা, জানিয়েছেন ত্রিপুরাতে চা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান সমীর ঘোষ। সেটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশনে একটা বিশাল সুবিধা হবে। আর আমাদের রাজ্যে এই যে আমরা যে চাটা যে অকশনে যে আমরা একদিন ধরে যে পাঠাতাম, সেক্ষেত্রে আমাদের টোটাল প্রসেসটা কমপ্লিট হতে 44 দিন লাগবে, 44 ডেজ। তো সেখানে আমাদের রাজ্যে হলে পরে তার যে টোটাল যে সিস্টেমটা অকশন মানে প্রক্রিয়াটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটা কাজ করতে এতদিন যে 44 ডেজ লাগতো, সেটা আমাদের রাজ্যে হলে পরে লাগবে না। সেক্ষেত্রে আমাদের 40% টাইম কম লাগবে। তো সেক্ষেত্রে আমরা প্রায় 29 দিনের মধ্যে, যেখানে 44 ডেজ লাগতো একটা কনসাইনমেন্ট গেলে পরে তার শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিক্রি সেল প্রসিড আস্তে আস্তে সেটা 44 ডেজ লাগবে, এখন সেটা 29 দিনের মাথায় কমপ্লিট হয়ে যাবে আমাদের রাজ্যে হলে পরে। এজ এ রেজাল্ট অফ ফ্যাক্ট কি হবে, আমাদের যারা সেলাররা আছে তাদের লিকুইডিটি অফ ক্যাশ যেটা সেল প্রসিড যেটা খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবে। তো এটা আমাদের একটা বিশাল সুবিধা। ট্রান্সপোর্টেশনের দিক দিয়ে প্রতি কেজিতে 3 থেকে 6 টাকা কেজিতে গুয়াহাটি যেতে মানে আমাদের লাগে, গুয়াহাটি কলকাতা যেতে আরো বেশি লাগে। সেই ট্রান্সপোর্টেশন কস্টে আমাদের সেলাররা উপকৃত হবে। এবং আমাদের সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা, সেটা হচ্ছে আমাদের চায়ের যে গুণগত মান, এই গুণগত মান অনুসারে আমাদের প্রাইস রিয়েলাইজেশনের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বঞ্চিত হতাম আগে, সেটা আর হবে না। চা শিল্পের বিকাশে ত্রিপুরা চা উন্নয়ন পর্ষদ বা টিটিডিসি কাজ করে চলেছে গত 45 বছর ধরে। টিটিডিসির অধীনে রয়েছে 5টি বাগান ও 2টি ফ্যাক্টরি। এছাড়া চায়ের মতো 54টি বড় বাগান রয়েছে টিটিডিসির অধীনে। রাজ্য বর্তমানে চা উৎপাদন হয় বছরে গড়ে 90 লক্ষ মেট্রিক টন। পিডিএস ব্যবস্থাপনায়ও চা বিতরণ করে থাকে টিটিডিসি। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। এখনকার মতো এই মুহূর্তে সংবাদে এই পর্যন্ত। অন্যান্য আপডেটস দেখার জন্য অবশ্যই নজর রাখতে হবে নিউজ নাও পর্দায়। নমস্কার। নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ নাও। আমি রয়েছে সংযুক্তা। চোখ রাখবো এই মুহূর্তের সংবাদে। রাজ্যে এখনো মাঝে মাঝে অশান্তি সৃষ্টি করা হয় বলে বৃহস্পতিবার মন্তব্য করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। বৃহস্পতিবার ভট্টপুকুরে একটি নতুন ভবনের অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করতে এই মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করা হলেও সাথে সাথেই শক্ত হাতে দমন করা হয় বলেও এই অপচেষ্টা বলেও এদিন মন্তব্য করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। শান্তি এবং সম্প্রীতির উপর ভিত্তি করে উন্নয়নের ভিত তৈরি করার চেষ্টা করছে বর্তমান সরকার বলে এদিন মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে
এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে থাকে। আমরা চেষ্টা করি যে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয়। শুধু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, তবেই সেটা সম্ভব হবে। শুধু একবার দুবার নয়, বারবার নিয়োগের ঘোষণা দিয়ে বছরের পর বছর গড়িয়ে গেলেও নিয়োগের বাস্তবায়ন হচ্ছে না রাজ্যে। শিক্ষা দপ্তরে 4022 জন নিয়োগ হবেন বলে 2021 সালে ঘোষণা দিয়েছিলেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ, কিন্তু আজ পর্যন্ত হয়নি নিয়োগ। পিআই বা পিআইটি নিয়োগের 36 বার ঘোষণা দিয়েছে রাজ্য সরকার, এক্ষেত্রেও আজ পর্যন্ত হয়নি নিয়োগ। 2022 সালের পর আর হয়নি শিক্ষক নিয়োগের টেট পরীক্ষাও। বাস্তবায়নহীন নিয়োগের শুধুমাত্র ঘোষণা অনেকটাই গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে রাজ্যের বেকারদের কাছে। রাজ্যে নিয়োগের নামে কি চলছে চরম প্রতারণা? রাজ্যের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে কিন্তু জন্ম নিচ্ছে এই বদ্ধমূল ধারণা। সৌজন্যে সরকারের বাস্তবায়নহীন শুধুমাত্র ঘোষণা সর্বস্ব নিয়োগ। 2021 সালের ডিসেম্বর মাসে রাজ্যের মন্ত্রী রতনলাল নাথ মহাকরণে বসে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছিলেন, বিদ্যাজ্যোতির 100টি স্কুলের জন্য 1400 জন এবং অন্যান্য স্কুলের জন্য 2622 জন মিলিয়ে মোট 4022 জনকে 2022 সালের মার্চ মাসের মধ্যে নিয়োগ করা হবে। 2024 শেষ হতে চললেও এই নিয়োগের ঘোষণার কথা হয়তো ভুলে গেছেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ নিজেই। 2024 সালের চলতি ডিসেম্বর মাসে বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের জন্য নিয়োগ করার দেওয়া হয় আরেক প্রস্ত ঘোষণা। স্বাভাবিকভাবেই একই পদে বারবার নিয়োগের ঘোষণা দিয়েও আদতে নিয়োগ হচ্ছে কোথায় তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন রাজ্য সাধারণ বেকাররা। ঘোষণা সর্বস্ব নিয়োগের খতিয়ান শেষ নয় এখানেই। গত 6.5 বছরে মহাকরণে ন্যূনতম 36 থেকে 37টি সাংবাদিক সম্মেলন করে বলা হয়েছে পিআই এবং পিআইটি নিয়োগ নিয়ে। এই পদে এখনো পর্যন্ত নিয়োগ করা হয়নি একজনকেও। এদিকে প্রশ্ন উঠছে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে টিআরবিটি বোর্ডের ভূমিকা নিয়েও। রাজ্যে শেষবার টেট পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল 2022 সালে। 2024 পেরিয়ে যাচ্ছে, টেট পরীক্ষা নেওয়ার কোনো পদক্ষেপই দিচ্ছে না টেট বোর্ড। এসটিজিটির পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল 2022 সালের ডিসেম্বর মাসে, আজকে পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়নি তার ফলাফল। রাজ্যে শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের সাথে কেন প্রতারণা করছে টিআরবিটি তা নিয়ে দিন দুয়েক পর পরই বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন রাজ্যের বছর ন্যূনতম একবার টেট পরীক্ষা নিতে হবে লেখা আছে টিআরবিটির সংবিধানে। আর এই জায়গাতে গত 6.5 বছরে টেট পরীক্ষা হয়েছে মাত্র 3 বার। এদিকে রাজ্যে 50,000-এর উপর সরকারি পদ শূন্য পড়ে রয়েছে বলে বিধানসভায় দাবি করেছিল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো। প্রতি বছর 5,000-এর মতো সরকারি কর্মচারী অবসরে যাচ্ছেন। গত 6.5 বছরে সরকারি কর্মচারী অবসরে গেছেন প্রায় 30,000-এর মতো। 10,323 চাকুরি চুক্তির ঘটনা চলে গেছে ইতিহাসের পাতায়, কিন্তু এই ক্ষেত্রে শূন্য পদগুলি রয়েছে কিনা বা যদি শূন্য পদ থাকে সেগুলি পূরণের বিষয়টিতেও কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না রাজ্য সরকার। বারবার নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল করে প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে ত্রিপুরা লোক সেবা আয়োগের ভূমিকা। গত 3 বছরে বিভিন্ন পদে নিয়োগ পরীক্ষার ঘোষণা 5 বার বাতিল করেছে ত্রিপুরা লোক সেবা আয়োগ। স্বাভাবিক কারণে বাস্তবায়নহীন নিয়োগের শুধুমাত্র ঘোষণা বর্তমানে অনেকটাই গুরুত্বহীন পদ্ধতির কারণে হতাশায় ভুগছেন রাজ্যের শিক্ষিত বেকাররা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। রেগার কাজ নিয়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে লাঠিয়াপুরা পঞ্চায়েত এলাকায়। 2 গোষ্ঠীর মধ্যে মারামারির জেরে আহত হয়েছে এলাকার বেশ কয়েকজন লোক। রেগার কাজ নিয়ে প্রতিবাদ ও পাল্টা প্রতিবাদে লাঠিয়াপুরা এলাকার লোকজন বাক বিতণ্ডায় জড়িয়ে শেষ পর্যন্ত দুপক্ষের মধ্যে মারামারি শুরু হয়ে গেলে আহত হয় বেশ কয়েকজন লোক। পরিস্থিতি বেগতিক হওয়ার ফলে থানায় মামলাও করা হয়। আহতরা শাসক দলের সমর্থক বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালের থেকে কলকাতা যাওয়ার বিমান বাতিল করার ফলে বিপাকে বিএড পরীক্ষার্থীরা। আগামীকাল তাদের পরীক্ষা উপলক্ষে বৃহস্পতিবার এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের সকালের টিকিট কাটা হয়েছিল।
বিপজ্জনকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বিমানবন্দর চত্বরে। ছাত্রছাত্রীরা এ ব্যাপারে তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের আবেদন জানিয়েছেন। প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য বিমান বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ। বিমানের টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না, ফলে ছাত্রছাত্রীরা আগামীকাল পরীক্ষায় বসতে না পারলে তাদের 1 বছর নষ্ট হবে বলে জানিয়েছে বাতিল বিমানের যাত্রীরা। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের 12 ঘন্টা আগে বিমান পরিষেবা বাতিলের ঘোষণা দেওয়ার কথা বললেও ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই তাদের মোবাইলে এই মর্মে কোনো ধরনের বার্তা এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে পাননি বলে জানিয়েছে ছাত্রছাত্রীরা। ফলে বিপাকে পড়েছেন ছাত্রছাত্রী সহ অন্যান্য যাত্রীরা। এখনকার মতো সংবাদ এখানে শেষ করছি। অন্যান্য আপডেটস পেতে চোখ রাখুন নিউজ নাও এর পর্দায়। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ নাও। আমি রয়েছে সংযুক্তা। চোখ রাখবো এই মুহূর্তের সংবাদে। মাংস উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে ত্রিপুরা, তবে আমরা পিছিয়ে রয়েছি দুগ্ধ উৎপাদনে। নজর দিতে হবে এই বিষয়টিতে। বৃহস্পতিবার প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর আয়োজিত কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে একথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। মাংস উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করা হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। তবে দুগ্ধ উৎপাদনে এখনো অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে রাজ্য বলেও জানিয়েছেন তিনি। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পশু স্বাস্থ্য রক্ষাকারীদের বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে বলে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর আয়োজিত এ হেল্প কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। আমাদের এখানে মিটের দিক দিয়ে আমরা কিন্তু এখন স্বয়ংভর, কিন্তু আগামী দিনে ডিম এবং দুধের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এখন অনেকটা পিছিয়ে আছি, যেটা আমাকে আলোচনায় আসবে। তো আমরা কেন পিছিয়ে থাকবো? সবাই যদি আমরা এইভাবে যেভাবে কাজ চলছে, আগামী দিন যেখানে যেখানে খামতি আছে আমাদের ওই জায়গায় যে গ্যাপ যেন কোনো অবস্থা না হয়, সেটা আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। আর সবকটাই সাইন্টিফিক ওয়েতে, বৈজ্ঞানিক যে উপায় সেইভাবে আমাদের চিন্তা করতে হবে। একটা উপর আমি জানলাম, যখনই ট্রেনিংটা দেবে তার একদম ভিতর অব্দি ট্রেনিংটা নিতে হবে, এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে যারা ট্রেনিং দেবেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন। কোনো শঙ্কা থাকলে সেখান থেকে ক্লিয়ার যদি আপনার ধারণা থাকে, তবেই কিন্তু আপনার এই ডেলিভারির ক্ষেত্রে সেটা অনেক সঠিক হবে। স্যানিটেশন বিষয়ে এবং স্বাস্থ্য কিভাবে সেখানে রাখা যায়, পশু মালিক এবং পশু উভয়কেই আপনারা কিন্তু আপনাদের মাধ্যমে সেটা সুস্থ রাখা যাবে। পশু স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রশিক্ষণের জন্য ন্যাশনাল ডায়েরি ডেভেলপমেন্টের 10 জন প্রতিনিধি রাজ্যে আসবে বলেও বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠানে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ত্রিপুরা রাজ্য থেকে আমার প্রায় ফাইল আমার সই আমরা রাজ্যের আধিকারিক প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন, এবং তারাও আপনাদেরকে এই যে টিওটি যেটাকে বলে ট্রেনিং অফ ট্রেনার, তারাও এসে আপনাদেরকে সেইভাবে জানকারি দেবে কি কি ট্রেনিং ওনারা নিয়ে এসেন। তাছাড়া আপনারা কিন্তু
মাঝখানে সংযোগকারী হিসাবেও কিন্তু আপনারা কাজ করবেন। ভেটেরিনারি ডাক্তারবাবুরা এবং যারা ওখানকার স্বাস্থ্যকর্মীরা আছেন এবং যারা যাদের কাছে আপনারা এই যে বিষয়টা আপনার জানকারি নিয়েছেন সেটা দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনারা মিডল ম্যান হিসেবে কিন্তু কাজ করবেন। পশু চিকিৎসা এবং পশু স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর এবং প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মধ্যে 2021 সালের 1 ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত হয় চুক্তি। এই চুক্তি অনুসারে বর্তমানে গ্রহণ করা হয়েছে হেল্প কার্যক্রম, যেখানে সেলফ হেল্প থেকে নির্বাচিত মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে পাঠানো হবে রাজ্যের দুর্গম এলাকায়, বিশেষ করে পশু স্বাস্থ্য রক্ষা। রাজ্যে বর্তমানে রয়েছে একটি পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, রয়েছে 16টি পশু হাসপাতাল এবং 463টি পশু স্বাস্থ্য প্রাথমিক হাসপাতাল। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। প্রায় 2 দশক ধরে এডিসিতে নেই নতুন কোনো শিক্ষক নিয়োগ। প্রায় 1.5 দশক ধরে এডিসির পূর্ত দপ্তরে নিয়োগ হয়নি নতুন কোনো প্রকৌশলী। একই অবস্থা সাইনবোর্ড সর্বস্ব হয়ে পড়ছে শাসিত জেলা পরিষদ, প্রশ্ন উঠছে তা নিয়ে। ক্রমশ কি সাইনবোর্ড সর্বস্ব হয়ে পড়ছে জনজাতিদের রক্ষা কবচ উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ? পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যেখানে এডিসির বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্ম কার্যত স্তব্ধ হয়ে গেছে বলেই মনে করছেন সাধারণ উপজাতিরা। ফলে অনেক লড়াই সংগ্রামে গঠিত হয়েছে এডিসি, তা আক্ষরিক অর্থেই ব্যাহত হচ্ছে মারাত্মকভাবে। আর এর খেসারত দিতে হচ্ছে রাজ্যের জনজাতি অংশের সাধারণ মানুষকে। প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদে কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়েছে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি। এডিসির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর হলো শিক্ষা দপ্তর। 1630টি স্কুল রয়েছে এডিসির আওতায়। প্রায় 2 দশক ধরে নতুন কোনো শিক্ষক নিয়োগ হয়নি ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদে। বর্তমানে এডিসিতে কথা, এক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা কি তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। ডান, বাম কিংবা মথা কোন দলের শাসনেই এ নিয়ে কোনো ধরনের মাথা ব্যথা দেখা যায়নি বলে মনে করছেন তথ্যবিজ্ঞ মহল। ফলে এখনো এডিসি এলাকায় এমন বহু স্কুল রয়েছে যা চলছে মাত্র একজন শিক্ষক দিয়ে। মাত্র একজন শিক্ষক হওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলো প্রায়ই বন্ধ থাকে। একটি জুনিয়র বেসিক স্কুলে কমপক্ষে 5টি ক্লাস থাকে। একজন শিক্ষক দিয়ে 5টি ক্লাস কিভাবে চলবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরাই। ইতিমধ্যে এডিসি আওতাধীন স্কুলগুলো থেকে একাংশ অভিভাবক তাদের ছেলে মেয়েদের নিয়ে যাচ্ছেন প্রাইভেট স্কুলে। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছেন আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলো। ফলে এডিসিতে বাড়ছে অস্থিরতা এবং আগামী দিনেও তা বাড়বে বলে মনে করেন শিক্ষানুরাগী মহল। শিক্ষার নামে আসলে এডিসি এলাকায় নির্মম রসিকতা চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। তবে সবচেয়ে বেশি বেহাল অবস্থা এডিসি এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলোর। ঘর নেই, অথচ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের গুরুত্ব অনেক বেশি। কেননা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মাধ্যমে সরকারি বহু প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়, কিন্তু প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাবে আটকে আছে পুরো প্রকল্পটাই। অপরদিকে এডিসিতে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে পূর্ত দপ্তরও। ইঞ্জিনিয়ার পদে মারাত্মকভাবে সংকট দেখা দিয়েছে ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদে। প্রায় 1.5 দশক ধরে এডিসির পূর্ত দপ্তরে নিয়োগ হয়নি নতুন কোনো প্রকৌশলী। একই ধরনের অবস্থা এডিসির নমস্কার, নিউজ নাওর প্রাইম নিউজে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমি দেখছি খবরের চোখে। বহিরাজ্য থেকে আগত খেলোয়াড়দের রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলো ভ্রমণ করার আমন্ত্রণ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। বৃহস্পতিবার 68তম জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ্ব 17 গার্লস জুডো প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে এই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার 68তম জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ্ব 17 গার্লস জুডো প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। আগরতলার নেতাজি সুভাষ আঞ্চলিক কোচিং সেন্টার বা NSRCC-তে শুরু হয়েছে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বহিরাজ্য থেকে আগত খেলোয়াড়, আধিকারিক এবং ক্রীড়া প্রেমীদের মুখ্যমন্ত্রী। I will invite all the participants and their coaches
and guardians, some of them have come, that you must visit some of the tourist spots of Tripura. I'm sure that you will like those tourist spots. And not only coming over here and after finishing this national games you will go off. Just you visit those areas, and I will ask the organizer to organize for them to visit those areas. There are so many areas. I think you will know what we have in Tripura. Tourism spot as well as some natural spots, and just like Amazon and বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা এ ধরনের জাতীয় মানের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করার সুযোগ দেওয়ার জন্য জাতীয় স্কুল গেমস ফেডারেশনকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। lies in our ability to overcome challenges, adapt to situations, and show respect to our opponents. These are the very qualities that will guide you not just on the mat but in life as well. It is great pleasure for me to know that School Games Federation of India has given responsibility to host the 68th National School Games 2024-25 in the discipline of judo girls under 17 years group in our state. I convey my thanks towards School Games Federation of India for providing us such opportunity to serve our best to the participants and officials of different state and unit of the country. বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া 68তম জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ্ব 17 গার্লস জুডো প্রতিযোগিতা চলবে 15 ডিসেম্বর পর্যন্ত। সারা দেশ থেকে আগত তরুণ ক্রীড়াবিদরা প্রদর্শন করবেন তাদের জুডো প্রতিভা। মোট 27টি রাজ্য এবং 4টি জুডো অ্যাসোসিয়েশন থেকে খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করবেন এই প্রতিযোগিতায়। এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছেন 254 জন খেলোয়াড় এবং 71 জন কর্মকর্তা। বহিরাজ্য থেকে আগত কর্মকর্তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়রা থাকবেন এনএসআরসিসি হোস্টেল এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার 10 জন কৃতি খেলোয়াড় যারা ন্যাশনাল স্কুল গেমস 65, 66 এবং 67তম সংস্করণে সাফল্য অর্জন করেছেন জাতীয় পর্যায়ে তাদের করা হবে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। চোখ রাখছি পরে খবরে। রাজ্যে এখনো মাঝে মাঝে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করা হয় বলে বৃহস্পতিবার মন্তব্য করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। বৃহস্পতিবার ভট্টপুকুরে একটি নতুন ভবনের অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করতে গিয়ে এই মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করা হলেও সাথে সাথে শক্ত হাতে দমন করা হয় এই অপচেষ্টা বলেও এদিন মন্তব্য করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। তৈরি করার চেষ্টা করছে বর্তমান সরকার বলেও জানান এদিন মুখ্যমন্ত্রী। তারা আসবে, কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়, সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে। আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে। অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমরা কিন্তু কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটে পাশ হলো এক দেশ এক নির্বাচন। সংসদে চলতি শীতকালীন অধিবেশনে এক দেশ এক নির্বাচন বিল পেশ করতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার। এক দেশ এক ভোট নীতি কার্যকর করার পথে আরো এক ধাপ এগোলো কেন্দ্র। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে এই নীতিতে। সংসদের চলতি শীতকালীন অধিবেশনেই এই বিষয়ে বিল পেশ করতে পারে কেন্দ্র। এক দেশ এক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করার বিষয়ে বিজেপি অনেক দিন ধরেই আগ্রহী। লোকসভা ভোটের আগে বিজেপির নির্বাচনী ইশতেহারেও এই বিষয়ে জোর দেওয়া হয়। এই নিয়ম কার্যকর হলে সারা দেশে একসঙ্গে লোকসভা বিধানসভা নির্বাচনের আয়োজন করবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।
এক দেশ এক নির্বাচন ব্যবস্থা চালুর ব্যাপারে মোদী সরকারের যুক্তি, এই ব্যবস্থা চালু হলে ভোট প্রক্রিয়ার জন্য যে বড় অঙ্কের খরচ হয় তা কমে যাবে। ভোটের আদর্শ আচরণবিধির জন্য বারবার সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ থমকে থাকবে না এবং তার সঙ্গে সরকারি কর্মীদের ওপর থেকেও ভোটার তালিকা তৈরি ও ভোট সংক্রান্ত নানা কাজকর্মের চাপ কমবে। এই নিয়ম কার্যকর করতে অনেক দিন ধরেই একটু একটু করে পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্র। এক দেশ এক নির্বাচন ব্যবস্থা এই দেশে চালু হলে তা কতটা বাস্তবসম্মত গঠন করা হয়। কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। গত মার্চ মাসে কোবিন্দের নেতৃত্বাধীন কমিটি রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে একটি রিপোর্ট জমা দেয়। একসঙ্গে লোকসভা এবং বিধানসভা ভোট করার প্রস্তাব দেওয়া হয় রিপোর্টে। পাশাপাশি পঞ্চায়েত এবং পুরসভা ভোটের মতো আঞ্চলিক নির্বাচনগুলিও ওই একই সময়ে করানোর সুপারিশও করা হয় রিপোর্টে। যদিও একসঙ্গে সব নির্বাচন করার ব্যবস্থা নিয়ে শুরু থেকে আপত্তি জানিয়ে আসছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো। বিরোধীদের পাল্টা যুক্তি, এই নীতি দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিপন্থী। এক দেশ এক নির্বাচন নীতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার ঘুরপথে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মতো একটি ব্যবস্থা চালু করতে চাইছে বলে মনে করছেন বিরোধী নেতৃত্বরা। এই বিলটি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের চর্চা হতে পারে তা আঁচ করে আগাম পরিকল্পনাও সেরে নিয়েছে কেন্দ্র। তাই এটি নিয়ে আলোচনার পথ খোলা রাখতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেক্ষেত্রে এক দেশ এক নির্বাচন বিলটি খতিয়ে দেখতে যৌথ সংসদীয় কমিটি বা জেপিসিতে পাঠানোর কথাও ভাবছে সরকার। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। প্রায় 2 বছর পর অস্নাতক এবং স্নাতক পদে শিক্ষক নিয়োগের টেট পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অস্নাতক পদে এবং ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত স্নাতক পদে শিক্ষক নিয়োগের টেট পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি জারি করলো টিআরবিটি। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত 1099টি অস্নাতক পদে নিয়োগ করা হবে শিক্ষক। এর মধ্যে সাধারণ ক্যাটাগরিতে 571 জন, তপশিলি জাতি 340 জন। তাছাড়া ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত 467টি স্নাতক পদে শিক্ষক নিয়োগেরও জারি করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তি। এর মধ্যে সাধারণ ক্যাটাগরিতে 243 জন, তপশিলি জাতি ক্যাটাগরিতে 79 জন এবং উপজাতি 145 জন। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে আগামী 4 জানুয়ারি থেকে 10 জানুয়ারি পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা দিতে পারবে চাকুরি প্রত্যাশী। অগ্রগতিতে দৌড় করায় পৌষ মাস, কিন্তু রাজ্যে এখনো হ্রাস হয়নি শাকসবজির দাম। আলুর দর পৌঁছে গেছে স্মরণকালের মধ্যে সর্বোচ্চ দামে। এদিকে বিজ্ঞানীরা যখন একদিকে বলছেন ত্রিপুরাতে রয়েছে ব্যাপক আলু উৎপাদনের সম্ভাবনা, সেই ক্ষেত্রে শীত ঘুমে রয়েছে রাজ্য কৃষি দপ্তর। শীতের পৌষ মাসে দৌড় করায়, অথচ বিস্ময়কর হলো শীতের সময়ের শাকসবজির মূল্য দিতে এখন বেগ পেতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। অন্যান্য বছর অগ্রায়ণের এর সময় আলু, পেঁয়াজ, শাকসবজির মূল্য কমে তলানিতে চলে আসতো। তাতে ক্রেতারা বাজারে গিয়ে শাকসবজির মূল্য যাচাই করে স্বস্তি পেতেন। সস্তা আলু, শাকসবজি ক্রেতারা ব্যাগ ভরে বাড়িতে নিয়ে আসতেন। কিন্তু এবার শীতের অগ্রহায়ণ মাসের শেষের দিকেও আগরতলা সহ রাজ্যের বাজারগুলিতে আলু ও শাকসবজির মূল্য এখনো খুব চড়া। বাজারে মূল্য যেন কিছুতেই কমছে না। শীতের বাজারেও ক্রেতা সাধারণের লাভবিশ্বাস দূর হচ্ছে না। শীতের অগ্রহায়ণ মাসের বাজারে আলু, পেঁয়াজ ও শাকসবজির মূল্য খুব চড়া থাকায় বাজারে গিয়ে গ্রীষ্মের সময় মতোই মূল্য সুরে মাথায় হাতে দিচ্ছেন ক্রেতারা। বাজারে আলু, পেঁয়াজ, শাকসবজিতে শীতের প্রভাব কবে পড়বে, মূল্য কমে কবে তলানিতে আসবে তা সঠিকভাবে কিছু জানতে পারছেন না ব্যবসায়ীরাও। বাজারে আলু, পেঁয়াজ, শাকসবজির স্থানীয় যোগানে এখনো সংকট থাকায় বাজারে মূল্য নিচে নামছে না। আসাম, শিলং, পশ্চিমবঙ্গ, বেঙ্গালুরু ইত্যাদি রাজ্য থেকে আলু, পেঁয়াজ, শাকসবজি এখনো আসছে। শুধু আসছেই নয়, ব্যাপকভাবেই আসছে বলে দাবি রাজ্যের। কিনে আনলেও সেই সব আলু, পেঁয়াজ, শাকসবজির পরিবহন খরচ ও আনুষঙ্গিক খরচ অনেকটা বেড়ে যায়। তাই শীতের এই সময়ও বাজারে চড়া মূল্য বহাল রয়েছে বলে সবজি ব্যবসায়ীদের দাবি। এখন প্রশ্ন উঠছে,
রাজ্যে স্থানীয় উৎপাদন কোথায়? কেন শীতের সময়ও বাজারে স্থানীয় আলু শাকসবজির যোগানে এত ঘাটতি রয়েছে তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। এক্ষেত্রে কি করেছে কৃষি দপ্তর? এই প্রশ্নটা জোরালোভাবে উঠছে ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ক্রেতা ও বিভিন্ন মহলে। বাজারে স্থানীয় আলু শাকসবজির চাহিদা মতো যোগান না থাকায় যে বাজারে চড়া মূল্য বহাল রয়েছে তাতে বাজারে গিয়ে ক্রেতার পকেট ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। এতে ক্ষুব্ধ ক্রেতারা। পাঞ্জাবের জলন্ধরের নতুন আলু বটতলা বাজারে খুচরোতে প্রতি কিলো বিক্রি হচ্ছে 7 টাকায়। লেক চৌমুহনী, দুর্গা চৌমুহনী, জিবি বাজার, অভয়নগর জলন্ধরের আলু খুচরোতে প্রতি কিলো বিক্রি হচ্ছে 60 থেকে 62 টাকা। আগ্রা থেকেও রাজ্যে আসছে আলু, অনেকটা সাদা রঙের মতো। আগরতলায় আগ্রার আলু খুচরো 45 টাকায়। আলু এখন না এলেও এই আলু ব্যবসায়ীদের কাছে রয়েছে খুচরোতে 45 টাকা করে বিক্রি করা হচ্ছে। তবে বাজারে আলুর যোগান সবচেয়ে বেশি। এদিকে রাজ্যে আলু চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা থাকলেও এক্ষেত্রে রাজ্যে কৃষি দপ্তরের নেই কোনো হেলদোল। সাম্প্রতিক বন্যায় পলি মাটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে রাজ্যের অধিকাংশ কৃষি জমি। আলুর ব্যাপক ফলনের জন্য এই ধরনের কৃষি জমিও সর্বোৎকৃষ্ট বলে জানিয়েছেন রাজ্য কৃষি বিজ্ঞান অনুসন্ধান কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা। কিন্তু শীত ঘুমে ব্যস্ত রাজ্য কৃষি দপ্তর এবং বাক্যবাগী কৃষিমন্ত্রী ব্যস্ত রাজ্যের জিএসডি। শিক্ষা বিদ্যুতের পর কৃষি দপ্তরকেও হাওড়া নদীর বিষবাও জলে ডুবিয়ে দেবার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলে অভিযোগ রাজ্যের সাধারণ মানুষের। এই পরিস্থিতিতে কৃষি দপ্তর থেকে কেন মন্ত্রী রতনলাল নাথকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে না প্রশ্ন উঠছে তা নিয়েও। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। ভারত বাংলাদেশের উদ্ভূত অস্থির পরিস্থিতির ফলে সীমান্ত এলাকায় কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নজরদারির পাশাপাশি রাজ্য পুলিশ, টিএসআর, সিআরপিএফ বাহিনীর টহলদারিও চলছে অন্যান্য এলাকার সঙ্গে। বিলোনিয়া সীমান্ত এলাকায় বিলোনিয়া কালীনগর গিরিধারী 4 নম্বর ব্রিজ, সারা সীমা ও ত্রিপুরা বাজারে কাঁটাতার সীমান্ত এলাকার পুলিশ ও বাহিনীর টহলদারি অব্যাহত রয়েছে। দুদেশের অস্থির পরিস্থিতি নিয়ে এলাকার মানুষের মনে যে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করতে এই টহলদারি এবং এই ধরনের পেট্রোলিং জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন বিলোনিয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিজিৎ দাস। দুই দেশের বর্ডারের পরিস্থিতির উপর বেস করে আমাদের টিএসআর, বিএসএফ, পুলিশ আমরা জয়েন্ট পেট্রোলিং করছি। বিশেষ করে বিলোনিয়ার এই শহরটা এক আন্তর্জাতিক সীমানার সঙ্গে একদম লাগোয়া, তার জন্য এটা একটা সেন্সিটিভ এরিয়া। এদিকে পেট্রোলিংটা আমরা কন্টিনিউ করি এবং একটু সতর্কভাবে এবং মানুষের মধ্যে কনফিডেন্স বৃদ্ধি করার জন্য এই পেট্রোলিংটা চলছে এবং আগামী দিনেও চলবে। খরপোশ মামলায় বড় সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্টের। সম্প্রতি একটি বিবাহ বিচ্ছেদের মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি প্রসন্ন ভি ভাড়ালের ডিভিশন বেঞ্চের পরামর্শ অনুযায়ী এই ঐতিহাসিক রায়ের ঘোষণা দেওয়া হয়। সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে এক ব্যক্তির স্ত্রীর অত্যাচারে আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে তাকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করে খরপোশের মামলার অভিযোগ উঠেছিল স্ত্রীর বিরুদ্ধে। বিভিন্ন বিতর্কের মধ্যে খরপোশ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সেই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট থেকে খরপোশের মূল্য নির্ধারণ করার পূর্বে 8টি বিষয়ের উপর বিশেষ নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দেশের সমস্ত আদালতকে। যে 8টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখার কথা বলা হয়েছে সেগুলো হলো: 1. স্ত্রী ও স্বামীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি। 2. স্বামী স্ত্রী উভয়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা। 3. চাহিদা কি এবং কতটুকু। 4. স্বামীর আয়ের উৎস ও সম্পত্তির পরিমাণ। 5. বিবাহের পূর্বে মহিলাদের জীবনযাত্রার মান কেমন ছিল। 6. আইনি লড়াইয়ের জন্য উপার্জনে অক্ষম স্ত্রীর কতটুকু অর্থ খরচ হয়েছে। 7. পরিবারের খেয়াল রাখতে স্ত্রী চাকুরি ছেড়েছেন কিনা। 8. স্ত্রীর ভরণ পোষণ দেওয়ার পর স্বামীর আর্থিক অবস্থা কেমন হবে। সম্প্রতি জানা যায় একটি বিবাহ বিচ্ছেদের মামলার শুনানিতে 5 কোটি টাকা খরপোশ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। চা অকশনের ক্ষেত্রে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল ত্রিপুরা। শুক্রবারে রাজ্যে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বায়ার্স সেলার্স মিট। এক্ষেত্রে সফল হতে চলেছে মুখ্যমন্ত্রী নেওয়া উদ্যোগ।
বৃহস্পতিবার এই কথা জানিয়েছেন ত্রিপুরা চা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান সমীর ঘোষ। চা অকশনের ক্ষেত্রে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল ত্রিপুরা। শুক্রবার রাজ্যে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে চলেছে চায়ের বায়ার্স চা অকশন সেন্টার গড়ে তোলার জন্য নীতি আয়োগের কাছে প্রস্তাব রেখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আমাদের গুর্খা বস্তিতে আমাদের যে ওল্ড যে আমাদের যে শিল্প ভবন ছিল, ডাইরেক্টরেট ছিল, সেখানে আমাদের সেটা শিলান্যাস হয়েছে।